ইতিমধ্যেই আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম এনগেজ হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ এই ওভার 16 মহিলাদের আলিমিয়া মাদ্রাসা আমরা করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে দোয়া করি এবং আপনাদের সবার কাছে আমরা দোয়া চাই। আপনারা সবাই মেহেরবানি করে আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আজকের এই মাহফিল দোয়ার মাহফিল, আজকের এই মজলিস শুকরান মজলিস। আপনারা জানেন শুকরান ইয়া রাব্বি শুকরান, আমরা আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করার সাথে সাথে আমাদের মাল্লাম ইয়াশকুরিন নাস ফালাম ইয়াশকুরিল্লাহ, কেউ যদি আল্লাহর মানুষের শুকরিয়া আদায় না করে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারবে না। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যেন শুকরিয়া আদায় করার তৌফিক দান করে দিন। আজকে শুকরান মাহফিলে যারা আমরা শুকরিয়া জানাচ্ছি, যারা সহযোগিতা করেছেন শুরু থেকে নিয়ে গত 2024-এ আমরা এই বিল্ডিং এর যাত্রা শুরু করেছিলাম, কিনার কাজ শুরু করেছিলাম এবং 5ই আগস্ট 2025-এ আমরা এটাকে কমপ্লিশন করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা শুরুতেই ইনশাআল্লাহ তেলাওয়াত শুনবো আর ওনার বক্তব্য শুনবো। আপনারা সবাই জানেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত, অত্যন্ত সুন্দর সুললিত কণ্ঠে যিনি তেলাওয়াত করেন, বক্তব্য রাখেন, নামাজ পড়ান জনাব শেখ হাবিবুর রহমান সাহেব, জনাব হযরত মাওলানা শেখ হাবিবুর রহমান সাহেবের তেলাওয়াতের মাধ্যমে এবং বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা শর্ট নসিহার মাধ্যমে আমরা শুরু করতেছি। দেখো ও সরি না, একটু সামনে দিয়ে আগে করছো দেখবা। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان
فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كذا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الله الله أكبر ما شاء الله. والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما بارك. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. My dear brothers, sisters, youngsters, ulamas, and elderly, everyone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We ask Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to make this beautiful gathering in the house of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to be a means of entering into Jannah on the day of judgment. Let us all together say Ameen.
I'm going to just say a few words because we've got great shuyukhs and ulamas here as well, inshallah, who are going to speak. Firstly, we thank Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to be able to live as Muslims once again. Allah has given us another day to live as Muslims. Let us say Alhamdulillah. We woke up in the morning, Allah gave us this life. One of the du'as of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was always, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. That He has again given us this life to continue until we sleep again. Because sleep is another substitute of death. Certain minutes in our life, certain hours in our life, certain days, months and years. No one knows. There's no guarantee when a person will die. And that's why we need to live our life while we are obedient to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and focusing in the akhirah always. No matter where we are, so long as we have focused in the akhirah, no matter where we are, whether we are doing business, whether we are studying, whether we are on a holiday, so long as my connection is with Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, then it doesn't matter. Because I know that my connection is with Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will reward me with the promise that He has made. And what is the promise that Allah subhanahu wa ta'ala made? وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Allah says those who have taqwa and those who have lived their life while they are conscious of Allah subhanahu wa ta'ala, which means connected with Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah will give them Jannatul Firdaus on the Day of Judgment. Where we are today, my brothers and sisters, it's known as a house of Allah. I'd like to take you back to the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The base of each and every mosque and each and every place that is known as an institute of Islam is supposed to be taqwa. And that is why before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered into Medina, he resided in a place which is known as Al-Quba. Allah revealed a specific verse, and in that verse we learn that the people there, they were the people of taqwa, and the mosque that was operating, the institute that was operating there, the base was taqwa. And that's why we make dua that this mosque, the base of it is taqwa. Say Ameen. Everything's base, the family base, the tijara, the school, university, life, marriage, and also even the institution, if it's based on taqwa, then there's success. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah says that those whose base is taqwa, those who are conscious of Allah subhanahu wa ta'ala in every part of their life, Allah will open doors for them to be able to be in ease and tranquility and comfort in this world and the hereafter as well. So our base is supposed to be taqwa. Secondly, when we have a place like a mosque, it is supposed to be continued, or it is supposed to be taken care collectively. Because we learned this also from the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How when the Prophet sallallahu alaihi wasallam came to Medina, he looked at a place to build the house of Allah, which is known as now Masjid al-Nabawi. So he found a place, but this place was owned by two orphans. One was Sahal and the other one was Suhail. Can you remember the name? Sahal and Suhail. So he asked to buy that land. But Sahal and Suhail, knowing that it was the Prophet who wants to buy the land, they wanted to give it for free as a charity. But the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he paid for it.
But he did not pay himself. It was the Sahabas collectively. What I want to point out to is when a mosque comes available for us, it is a collective job as a community. And the Masjid al-Nabawi, which we see now, it was built not only by the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, it was collectively with Abu Bakr, Umar, Uthman, and all of the Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'een. And that is why we're here, to support the house of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, to follow the sunnah that was established from the time of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and the Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'een. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to be able to do this work collectively. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন প্রোগ্রামে পরিচালনা করবার লাগি এবং অনুরোধ করলাম আমরা ফারহান মাসুদ খান ভাই আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত উপস্থিতি, বরেণ্য আলেমবৃন্দ এবং এই কমিউনিটির যারা আজকে আশপাশ থেকে এসেছেন, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। নাজির ভাই একটি শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন তার আগের বক্তব্যে, যে জননন্দিত ফারহান মাসুদ খান। তো জননন্দিতর সাথে আরেকটা শব্দ পাশাপাশি আসে, জননিন্দিত। এখন এই শব্দগুলি যখন আসে তখন আমরা যারা টেলিভিশনে টুকটাক কাজ করি, আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে কাজ মানে এই চিন্তাটা আসে, আসলে উনি কোনটা মিন করেছেন, জননন্দিত না জননিন্দিত? মিস হয়ে গেল। যারাই যা মনে করেন, জননন্দিত বা জননিন্দিত, আমরা সবার কাছে দোয়া চাই, এতটুকুই প্রার্থনা। আজকে চমৎকার একটি উদ্যোগের সাথে আমি সত্যিকার অর্থে থাকতে পেরে, উপস্থিত থাকতে পেরে এবং অংশ হতে পারে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এবং আমি মনে করি এটিও আমাদের সবার উপর একটি দায়িত্ব, যে আমরা এখানে এসেছি এবং সমর্থন যে দিচ্ছি, এই সমর্থন দেওয়াটাকে আমি মনে করি আমাদের দায়িত্ব। তিনটি উদ্দেশ্য আজকে আছে আমাদের ইনশাআল্লাহ। প্রথম উদ্দেশ্য, এই যে মসজিদটি একটি সাইকেল, এই রাস্তা দিয়ে আপনারা যারা এসছেন যখন দেখেন ছোট্ট একটি রাস্তা, একটি সাইকেল যদি এই রাস্তা দিয়ে পার হয় আরেকজন মানুষ কিন্তু হেঁটে যেতে পারে না, এত ছোট রাস্তা। এই ছোট্ট একটি রাস্তার মাঝখানে যে একটি প্রাসাদের মতো একটি ছোট্ট একটা বিল্ডিং, এটি আমরা অনেকেই জানতাম না যদি না এই বিল্ডিং এ আসতাম। যখন আমরা প্রথম এই বিল্ডিং এ আসি আমরা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে এখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে, যেটি কমিউনিটির জন্য বেনিফিটেড হবে। এই উদ্দেশ্যে, এই মসজিদটিকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আজকে আমরা এখানে এসেছি। বিশেষ করে যারা এই মসজিদ পারচেজিং এ হেল্প করেছেন তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য এসেছি। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের কমিউনিটির সবচেয়ে প্রিয় মুখগুলি, যারা আমাদেরকে আলোর দিশারি দেখান, আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেন, আমাদেরকে ইসলামের সঠিক পথ খোঁজার আমন্ত্রণ জানান, সেই বরেণ্য আলেম ওলামারা আমার ডানে বামে এবং সামনে অনেকেই বসে আছেন, তাদের কথা শোনার জন্য। এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মসজিদ আমাদের কেনা হয়ে গিয়েছে কিন্তু কাজ শেষ হয় নাই। এই কাজটা শেষ করার জন্য আজকে আমরা এখানে সবাই সমবেত হয়েছি এবং সেই কাজটা কি? ফান্ডরাইজিং। এই তিনটি উদ্দেশ্য ইনশাআল্লাহ আপনাদের সবার সহযোগিতায় সেই উদ্দেশ্যগুলি আমাদের সাকসেসফুল হবে। এবারে আমাদের টাইম দিয়ে দিয়েছেন আমাদের নাজির ভাই, যে 3টার মধ্যে আমাদেরকে শেষ করতে হবে। অলরেডি 2:18 বেজে গিয়েছে। আমি আর দেরি না করে প্রথমেই আমন্ত্রণ জানাবো সংক্ষেপে আমাদের সামনে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। এই মসজিদের শুরু থেকে প্রত্যেকটি মিটিংয়ে শুধুমাত্র উপস্থিতির মাধ্যমে নয়, সাপোর্টের মাধ্যমে নয়, টেলিভিশনে গিয়ে ক্যাম্পেইন করে এবং ফান্ডরাইজিং এ সরাসরি সহযোগিতা করে যিনি সহযোগিতা করেছেন মাওলানা শামসুল হক সাহেব, যিনি ফোর্থ স্কয়ার মসজিদের ইমাম এবং খতিব। আমি তাকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি খুব সংক্ষেপে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। মাওলানা শামসুল হক।
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم معزز علماء کرام সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত মুরব্বিয়ানে আযম এবং যুবক ভাইরা ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহর লাখ শুকর আমরা এমন এক বিল্ডিং আছি যে বিল্ডিং সর্বপ্রথম আছে এই বিল্ডিংটা সেনাগগ আর সেনাগগ খারাপ থাকে যারা এই দুনিয়ার উপরে বর্তমানে আবার যারা রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেন সেনাগগ আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইল ইহুদ হলর আর ইবাদতকা হিসাবে আছিল বনি ইসরাইলের ইবাদতকা তাকিয়া পরিবর্তন হইল একটা গীতা চার্চ ঈসাই হলর ইবাদতকা আর ঈসাই হলর ইবাদতকার বাদে আরো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটা চলছে আর শেষ মুহূর্ত আইয়া শেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের কাছে যে উম্মতের দায়িত্ব হইল গিয়া দুনিয়ারে আবাদ করা আর যে নবীরে আল্লাহ তাআলা বিশেষ সম্মান तमाम আম্বিয়া کرام তাকে দিবা লাগিয়া একটা সম্মান দিছলা জয়লাত লিয়াল আরদু মসজিদ আমার লাগি আল্লাহ তাআলা একটা দুনিয়ারে মসজিদ বানাইয়া দিছই আর এই উম্মতের গ্রেট ব্রিটেন ইউরোপ আমেরিকা আবার উপলক্ষ করিয়া বৃত্তি করিয়া যে জায়গা হল আল্লাহ তাআলা চিহ্নিত করিয়া রাখছেন যে ভবিষ্যতে এখানে মসজিদ হইত এই স্টেপটির অন্তর্গত এই বিল্ডিং যেটা আছে নির্মিত হইতে আজ থেকে অন্তত পক্ষে মনে হয় কত 140 বছর গেছে আর এই মসজিদ এই বিল্ডিং নির্মিত হয়েছে আর এখন নাম পরিবর্তন হয়েছে কিটা মসজিদ আর মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইবার যে গুণদারি মানুষ সকল আছেন আল্লাহর নবী সর্বপ্রথম গিয়া যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেছিল কুবাত এরপরে মসজিদে দরার একটা হয়েছিল আর ঈদর মসজিদ এই মসজিদ হওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করিয়া কইছিল লা মসজিদুন উসসিসা আলা তাকওয়া আর যে তাকওয়ার ভিত্তিতে যে মসজিদ হইছে এই মসজিদ হইল একটা আর ইটার মাঝে লম্বা আয়াত আর আল্লাহ নিষেধ করছে নিগুদ যাইতা না আল্লাহর নবীরে তো আল্লাহ তাআলা এই তাকওয়ালা এক পুরুষ এখানে নিকটবর্তী মাইলেন মসজিদ ও ইমামতি করতে এই এলাকারে বালা করি চিনছই নাইছই গেছই তাই দেখছই আর দেখার পরে কোন দিন বিকে আর কোন দিন ইকান কিলা আয় মুসলমানের লাগি দোয়া করছই আল্লাহ তাআলা হযরত মাওলানা নজিরউদ্দিন সাহেব মদ্দাজিল্লাহুল আলীর সুকুত পড়ছে কমিউনিটির সামনে হাজির করছই তো আমি আয়াত পড়ছি লাইন শাকারতুম লাযিদান্নাকুম যে আল্লাহর শুকরিয়া যারা আদায় করবা তারারে আল্লাহ তাআলা বেশি করে দিবা তো যাই নিব দেখিয়া যে কমিউনিটির মানুষের কাছে গেছে প্রত্যেকটা স্তরের মসজিদ পরিচালকগুলোর কাছে গেছে মিডিয়া পরিচালকগুলোর কাছে গেছে এই দেশ আর যে পিতা মাতা হল সন্তান লইয়া এবং নিজের কৃষ্টি কালচার লইয়া জীবিত রইবার লাগে চেষ্টা চাষই নীলাখান যত মানুষ আছে সমস্ত মানুষ সকলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে ব্যবসায়ী সকলের কাছে উপস্থিত হয়েছে আমিও রমজানও একদিন রাইত আইছি আরো কয়েকবার আইছি কেন যে কমিউনিটির অন্যান্য যারা জরুর মানুষ সকল আছে যারা অন্তর ইসলাম লাগি মহব্বত আছে কমিউনিটি লাগি মহব্বত আছে ভবিষ্যৎ নসলরে খিলা গড়িয়া তুলতা ইকানোর লাগি চেষ্টা আছে এই স্তরের মানুষ সকলরে মৌলানা নাজির সাহেব সব সময় আনছইন দেখাইছইন আর
যেভাবে মেহনত করিয়া প্রত্যেক মানুষে যে যে আঙ্গন থাকিয়াছিল সবে দিয়া নিয়ারলি 2 মিলিয়ন পাউন্ডের খান্দাত এই বিল্ডিং রে আরি সাহসের ভিতরে আনিয়া আর পরিপূর্ণভাবে মূল্য আদায় করিয়া ইটারে ইসলাম আর মুসলমানের লাগি এই যে সম্পদ রে ওয়াকফ করিয়া দারুল উলুম ফাউন্ডেশনের নামে আনিয়া আরিয়া দারুল খিদমা সেন্টার নামে আপনার আমার সামনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিছই। দোয়া করি সকল পয়লা যত ভাই বই নকলে দিন রাত মেহনত করিয়া মৌলানার লগে সম্পর্ক রাখিয়া বা যারা যতজনে করছি আমরা সমস্তরে আল্লাহ তাআলা এর ভিত্তিতে দুনিয়া আখিরাতের বালাই দিত। আর যে শুকরিয়ার ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা যে দেখানো খরচই নকলর যা কিছু দুনিয়ার আছে আর আখিরাতের আছে ফাইবার সমস্ততার মাঝে আল্লাহ এমন ভাবে আরি এই নিয়ামত দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া দিত যে সন্তুষ্টি করতে দুনিয়া ও ইমান লইয়া থাকতা আর আখিরাতে গিয়া নজাত পাইয়া জান্নাত যাইতে আল্লাহ তৌফিক দিত। খানে আল্লাহর নবীর হাদিস আছে মান বানা লিল্লাহি বাইতান বানাল্লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ, যারা দুনিয়ায় আল্লাহর ঘর মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করব আল্লাহ তাআলা তারার লাগিয়া জান্নাত এক বাংলা বানাইয়া তৈবা। এর গতিকে মসজিদের আজান শুনিয়া যদি আজানের জবাব দেই আজানের জবাবের ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা জান্নাত সকল মুমিন মুসলমানের লাগিয়া ঘর বানাইয়া তৈ। তো ভাই সকল আজকে আমরা আপনারা শুনছেন এই মিটিংয়ের উদ্দেশ্য যে শুকরিয়া আদায় করা, এই কমিউনিটির প্রত্যেক মানুষের শুকরিয়া আদায় করি আর সামনে দিয়া সবর সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া হারিয়া বর্তমান অবস্থাতে আমরা জেলাখান আছি আর এই অবস্থার পরিবর্তন কোন সময় কোনটা হইব কইতাম পারিয়ান না, কিন্তু দিনের আর পরিবর্তন হইতো না, ইমানও পরিবর্তন করা যাইতো না। ইনশাআল্লাহ আমরা নসল থেকে আমরা তাকিয়াও এই সমস্ত টিকাইয়া রাখবার লাগি মেহনত একটা 2 নম্বর দাবি আইছে কিটা যে এটা যে এখন আইছে আমরার সামনে যে সালে যে হালে আছে আমরা রঙে রঙাইতে হইলে ইগুরে আরো 1 মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করা লাগবো। মসজিদের রঙে রঙাইতে আর মহিলা মাদ্রাসা লাগি রঙাইতে দিনের খেদমত লাগি ইগুরে সাজাইতে আরো 1 মিলিয়ন পাউন্ড লাগবো। 2 মিলিয়ন পাউন্ড থাকি তো বেশিও খরচ আছে, কিন্তু খরচ থাকি আগে সামনের খাম বাড়াইবার লাগে 1 মিলিয়ন। এই 1 মিলিয়ন যদি নলা তুফানি ভিত্তিতে আমরা দিল যদি না উঠেছে আমরা পরিপূর্ণ করতাম পারতাম না। শুকরিয়া আদায় করি উলামায়ে কেরাম, যে উলামায়ে কেরাম এখানে আসই অত বড় খাম আর ভিত্তিতে যে খুশি ইজহার করিয়া দারদারির জরুরত তৈয়া হারিয়া আইসই, সেন্টার তৈয়া আইসই, দায়িত্ব তৈয়া আইসই, এখানের লাগিয়া মৌলানা নজির সবর যে এই খামর প্রতি স্বীকৃতি এই নেককার বন্দা বান্দিয়কর তরফ থাকি আশা করি এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে কমিউনিটির সামনেও কামিয়াব হইব, আল্লাহর দরবারও কবুল হইব আর ভবিষ্যতের যে আবদার আছে তার আবদারও আল্লাহ পুরা করব। জাযাকুমুল্লাহু খাইর। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে যারা অনেকেই নতুন করে আসছেন, সুতরাং আমাদের অনেক জায়গা আছে ভিতরে, সামনে দিয়ে যারা বাইরে আছেন ভিতরে অনেক জায়গা আছে, সামনে দিয়ে অনেকটা জায়গা খালি আছে, আপনারা সামনে আসতে পারবেন। এবং যারা সামনে রোতে আছেন বিনীতভাবে অনুরোধ করবো আপনারা যদি কাইন্ডলি আরেকটা রো সামনে আসেন, পেছনে অনেক ভাইরা আছেন তারা জায়গা পাবেন। এবং যারা পেছনেও আছেন আপনারা ডানে এবং বামে, আপনাদের ডানে এবং বামে প্রচুর জায়গা আছে বসার জন্য, আপনারা জায়গা পাবেন ইনশাআল্লাহ। ভিতরে উপরে যারা সিস্টাররা আছেন আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। এবারে যারা এসছেন এবং এই মসজিদ সম্পর্কে আমাদের হয়তো আমরা জানি এখানে এসছে, কিন্তু এই মসজিদের ব্যাকগ্রাউন্ড কবে থেকে শুরু হয়েছে, এখন কি পর্যায়ে আছে এবং কি পরিস্থিতিতে এই মসজিদ কেনা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে ছোট্ট একটি ডকুমেন্টারি আছে। আমরা চলুন সেই ডকুমেন্টারি দেখি। এই ডকুমেন্টারি দেখার মাধ্যমে আমাদের পুরো মসজিদ সম্পর্কে, কার্যক্রম সম্পর্কে, বাস্তবতা সম্পর্কে, আমাদের করণীয় সম্পর্কে একটি ছোট্ট ধারণা হয়তো আমরা পাবো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মসজিদ হিসেবে কবুল করেছেন ইস্ট লন্ডনের প্রাণ কেন্দ্র টাওয়ার হ্যামলেটসের এমন মনোরম পরিবেশে মসজিদ এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা।
আমরা ভিডিওটি প্রস্তুত করছি এবং পুরোপুরি প্রস্তুত করার আগে আমি আমাদের সাথে আরো স্কলার আছেন, তাদের বক্তব্য শুনবো। তবে তার আগে আমি এই দারুল উলুম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠাতা জনাব মাওলানা নাজিরউদ্দিন সাহেবকে আমন্ত্রণ জানাবো এখানে এসে এই মসজিদের বিভিন্ন ধাপ যেভাবে সম্পূর্ণ করেছেন তিনি, তারা এবং এই ট্রাস্ট দারুল খিদমা সেন্টারকে সম্পূর্ণ করতে পাওয়ার পয়েন্ট দিবেন না এখন? ওকে, ফাইন, ওকে। উনি একটু পরে করতে যাচ্ছেন, সুতরাং আমরা এর আগে আমাদের যারা আলেমরা আছেন তাদের বক্তব্য শুনবো। এবার আমরা বক্তব্য শুনবো জনাব মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম। নতুন করে পরিচয় করে দেওয়ার কিছু নেই, ইমাম এবং খতিব ইস্ট লন্ডন মসজিদ এবং আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সম্মানিত আলেম জনাব মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম। বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি, আমাদের আলেমরা অনুরোধ করছেন, বিশেষ করে সিস্টার আপনারা যারা উপরে আছেন আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। I would like to draw the attention of sisters, those who are watching the program from upstairs. We need your assistance. এখানে উপরে থেকে একটু নয়েজ বেশি হচ্ছে, সো এখানে একটু সহযোগিতা প্রয়োজন। হলের বাইরে যারা আছেন আপনারা বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি ভেতরে এসে, এটি যদি একটি ইভেন্ট কিন্তু মসজিদ, সুতরাং আমরা সেই মসজিদের যে ডিগনিটি আছে সেটি আমরা রক্ষা করব। ভেতরে এসে আপনারা বসবেন এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আমন্ত্রণ জানাবো জনাব মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, ইমাম এবং খতিব ইস্ট লন্ডন মসজিদ। আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى وسلم على أشرف المرسلين নবীনা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। সম্মানিত মুআজ্জাজ ওলামায়ে কিরাম, সুধী মণ্ডলী, সর্বস্তরের ভাই বোনেরা, ছোট ভাইরা, আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দঘন একটা পরিবেশে এসেছি মুসলিম উম্মার জন্য। এই লন্ডনের মুসলিম যারা বাসিন্দা রয়েছে তাদের জন্য অত্যন্ত একটি সুখবর আজকের দিনে আমরা পাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যে বিল্ডিং বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে একটি সুন্দর পরিবেশে আজকে মুসলমানদের হাতে আল্লাহ তাআলা তুলে দিয়েছেন, এগুলো সর্বপ্রথম আমরা আল্লাহ তাআলা শুকর আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। এবং এই উদ্যোগের পেছনে যারা কাজ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম আমাদের কমিউনিটির আমাদের সম্মানিত প্রধান উদ্যোক্তা নাজির সাহেব, ওনাকে হাদিসের দৃষ্টিতে করতে হয় যারা আব্দুল খাফিউল গানি আত্তাকি, মাশাআল্লাহ, হাফিজাহুল্লাহ ওয়া লা যাকিয়া আল্লাহ আহাদা। তিনি অত্যন্ত নীরবে কাজ করেছেন, বড় কোনো হুহা করতে হয়নি, মাশাআল্লাহ। এবং আল্লাহ তাআলা এই কাজকে আমি আশা করছি কবুল করে ফেলবেন। আমাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলা এইভাবে ইখলাস করার তৌফিক দান করুন। এবং আমি মোবারকবাদ জানাই যারা এই সুন্দর উদ্যোগে সাড়া দিয়েছেন এবং এই বিল্ডিংকে নিশ্চিত করার জন্য দালালদের সাথে কন্ট্রিবিউট করেছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাই কামকে কবুল করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে আল্লাহ মাকাম নসিব করুন। এবং কাজ আরো বাকি রয়ে গেছে, সেই কাজের জন্য আমরা বাকিদেরকে আহ্বান জানাবো, সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করলে ইনশাআল্লাহ এতটুকু আল্লাহ এনে দিয়েছেন, বাকিটুকু কি আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন না? তবে আমরা এগিয়ে আসতে হবে, তাহলেই তো আল্লাহ সাহায্য করবেন। এই জন্য আমি সবাইকে, বিশেষ করে যারা স্থানীয় রয়েছেন, আপনাদের জন্য অনেক সুসংবাদ, বাড়ির কাছেই মসজিদ। এবং আমি আরো বেশি খুশি হয়েছি যে এই মসজিদের শুধু মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এটি একটা মহিলা মাদ্রাসা, দিনী মাদ্রাসায় বা ইসলামিক স্কুল করার যে ওনার গার্লস ইসলামিক স্কুলের যে পরিকল্পনা রয়েছে সেটা অত্যন্ত আনন্দজনক, সেটা অত্যন্ত সুখবর। আমি অপেক্ষায় আছি। আমার নাতি নাতির বয়স এখন হলো বোধহয় 3 বছর। আমি খুশি হয়েছি যে আমি আমার এই নাতির মা বাবাকে বলেছি, মাশাআল্লাহ, আমাদের বাড়ির কাছে একটা বালিকা মাদ্রাসা হতে যাচ্ছে, তাতে করে নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ। তো এই যে একটা চমৎকার উদ্যোগ হয়েছে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই মিলে দরাজদের সাথে এগিয়ে আসবো, সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবো। এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা জানেন তো, তারা এই ব্রিটিশ সোসাইটি থেকে এই যে একেবারে জোড়াতালি মার্কা মসজিদ দেখলে, জোড়াতালি মার্কা মাদ্রাসা দেখলে এখানে আসলে ওরা কি খুব ভালো ফিল করে? না,
তাহলে এটাকে মানে একটা সুন্দর স্ট্যান্ডার্ড পজিশনে নিয়ে যেতে হবে। আমি অনেক জায়গায় বলেছি কোনো কোনো মসজিদে গিয়ে যে কোনো কোনো মসজিদ অত্যন্ত হাম্বল হইতে আমাদের মুরব্বীরা করেন, তাদেরকে অবশ্যই আমরা মন থেকে মানে মোবারকবাদ জানাই, আল্লাহ কবুল করুন। কিন্তু কোনো কোনো মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে অনেক সময় দেখা যায় কার্পেট এত পুরনো এবং বাথরুমের অবস্থা কাহিল কোনো কোনো ছোটখাটো মসজিদে, জানি তাদের সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু এইরকম কোয়ালিটি সম্পন্ন জায়গায় যখন আমাদের ছেলে মেয়েরা বাচ্চারা আসে, তারা কি খুব ভালো ফিল করে না? তাহলে আমাদের নিজেদের পকেটকে সাইজ করে প্রয়োজন বলতে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ইসলামের দিকে, মসজিদের দিকে, মাদ্রাসার দিকে আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য টপ ক্লাস করতে হবে ইনশাআল্লাহ। এটা আমাদের অনেক বড় ইনভেস্টমেন্ট হবে ইনশাআল্লাহ। এই ক্ষেত্রে আমরা যেন সবসময় প্রায়োরিটি দেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই কাজের জন্য তৌফিক দান করুন, কবুল করুন। এই সুন্দর বিল্ডিংকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার জন্য মসজিদ মাদ্রাসাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারা দান করে সবাই দানকে কবুল করে আল্লাহ তাকে সুন্দর পর্যায়ে নিয়ে আসি। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি অবিকাশ তৌফিক। আমি আর কথা দীর্ঘায়িত করছি না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবার পক্ষ থেকে সমস্ত নেক আমাদের কবুল করুন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। বারাকাল্লাহু ফিক। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত আলেম, আপনার চমৎকার বক্তব্য এবং একটি হিন্টস তিনি দিয়েছেন যে দুটি হিন্টস আসলে তার নাতি না নাতিন তার নাতিন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন যে এখানে একটি ইসলামিক স্কুল হবে। তো দুটি বিষয়, যে তার নাতিনের জন্য তিনি স্কুল খুঁজছেন একটি বিষয়, আর আরেকটি বিষয়ের মাধ্যমে তার বয়সটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা হলো। এটা তো দেখলেই বোঝা যায়, এটা তো 20 বছর ধরে একই রকম। এবারে এরকম শুধু সম্মানিত আলেম না, এই মসজিদ হওয়ার পর থেকে আমরা যখন আসছি হাঁটাহাঁটি করছি এবং যারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে আসলে কি হতে চলেছে এখানে, যখন মসজিদ তো ঠিক আছে, যখন আমরা বলি যে গার্লস স্কুল হতে চলেছে, মানুষের মুখের হাসিটা চড়া হয়ে যায়। এবং আমাদের একটি প্রেজেন্টেশন আছে যেটি মাওলানা নাজিরউদ্দিন দিবেন। এই টাওয়ার হ্যামলেটস এর 1/3 পপুলেশন হচ্ছে ব্রিটিশ বাংলাদেশি, বা 1/3 পপুলেশন, মোর দেন 1/3 পপুলেশন হচ্ছে গিয়ে ব্রিটিশ মুসলিমস। এর মধ্যে হাফ হচ্ছে সিস্টার্সরা, এবং সেই নাম্বার হচ্ছে অ্যাবাভ 70,000, 70,000 বোনেরা আছেন এই টাওয়ার হ্যামলেটসে, এবং এর জন্য মাত্র একটি মাত্র গার্লস স্কুল। সুতরাং এর ডিমান্ড এবং নেসেসিটি কত গুরুত্বপূর্ণ এখন আপনারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করছেন। এবারে আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের আরেকজন সম্মানিত আলেম, আমার হাতের বামে আছেন তিনি জনাব মাওলানা ইমদাদুর রহমান মাদানী। আমি আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি স্টেজ আমি মাইকটা নিয়ে আসছি, আপনি এখানে বসতে হবে। এখানে নিশ্চয়ই এসে বক্তব্য দেবেন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبإحسانه وتوفيقه تدوم الخيرات. والصلاة والسلام على سيد البريات سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. আজকের এই মোবারক মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট গ্রেট ব্রিটেনের সিনিয়র উলামায়ে কেরাম এবং আজকের এই মোবারক মাহফিলে আগত আমাদের কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে যারা বিভিন্নভাবে এই প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করেছে, এর পাশাপাশি মা বোন এবং ছোট্টমণি অনেকেই আজকে এখানে উপস্থিত। আজকের এই মজলিস যেহেতু শুকরিয়া মজলিস, আমরা আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। এখানে কথা বলার সুযোগ নেই, শুধু কোরআনে কারীমের একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি। আমি কোনো ধরনের ভূমিকা ছাড়া এই আয়াতের ট্রান্সলেশন করে আমি বিদায় নিই। আল্লাহ তাআলা সূরা ফাতিরের আয়াতে বলেন, ইন্নাল্লাযীনা ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহ ওয়া আকামুস সালাত, অবশ্যই যারা কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত করে এবং যারা নামাজ কায়েম করে, এর পাশাপাশি
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية। আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছে সেগুলা থেকে সিররান গোপনীয়ভাবে, আলানিয়াতান প্রকাশ্যভাবে তারা আল্লাহর পথে দান করে। কেন? ইয়ারজুনা তিজারাতান লান তাবুর, তাদের একটা বড় আশা, এমন একটা বিজনেস যে বিজনেসের কোনো লস নাই। আল্লাহ প্রথম বলছেন কি, যারা কোরআনের তেলাওয়াতকারী, যারা নামাজ এস্টাবলিশ যারা করে, এদের আরো একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর পথে তারা দান করেন সিররান, গোপনীয়ভাবে কাউকে দেখান না, ও আলানিয়াতান, এবং সময় মতো দেখান। যেমন এখানে 1.9 মিলিয়নের যখন প্রয়োজন হয়েছে, অনেকে প্রকাশ্যভাবে গোপনীয়ভাবে তারা দান খেরাত করেছেন। কেন? তিজারাত আল্লাহ, এমন একটা বিজনেস যে বিজনেসের কোরআনের ভাষায় আল্লাহ বলেন এটার কোনো লস নাই। এরপরে লিয়াফিয়াহুম উজুরাহুম ওয়া ইয়াজিদাহুম মিন ফাদলি, আল্লাহ তাআলা তাদের এই দান প্রতিদান সমস্ত আমলের রিওয়ার্ড আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুরোপুরিভাবে দান করবেন। ওয়া ইয়াজিদাহুম মিন ফাদলি, এবং আল্লাহর ফজল থেকে আল্লাহ তাআলা জিয়াদা আরো কিছু দিবেন। তাফসীরের মধ্যে জিয়াদা আসছে যে আমলের কারণে রিওয়ার্ড হিসেবে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দিবেন, আর জিয়াদা হলো আল্লাহ তাআলার রিদওয়ান, এবং আল্লাহ তাআলা মানুষের সামনে আসবেন, আল্লাহ তাআলার রুয়ত, আল্লাহ তাআলার দিদার হবে। আলহামদুলিল্লাহ, এই নেক আমলের কারণে ফাইনালি আল্লাহ বলেন ইন্নাহু গাফুরুন শাকুর, কারণ আল্লাহ তাআলা গাফুর, আল্লাহ মানুষকে মাফ করে দেন। আমাদের জীবনে যে সমস্ত ভুল ত্রুটি হয়েছে, এই সমস্ত নেক আমলের কারণে যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেন। আল্লাহ তাআলা শাকুর, শাকুর মিন শুকর গুজার। একটা বড় প্রশ্ন, আল্লাহ বা শুকর গুজার কেমনে হবে? মানুষ আল্লাহ তাআলার নিয়ামত পায়, আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহ তাআলা শাকুর কিভাবে? আমার নিজের কাছে এটা অনেক বড় প্রশ্ন ছিল। অনেক কিছুর পর ঘাটাঘাটির পরে শেষ পর্যন্ত এটা আমার বোঝার সুযোগ হয়েছে ইংলিশে একটা ট্রান্সলেশন থেকে, যে আল্লাহ তাআলা অ্যাপ্রিসিয়েটিভ, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এমন শুকরগুজার যে আমরা দুনিয়াতে অনেক সময় আছে অনেক বড় কাজ না হইলে অনেকে শুকরিয়া করতে চায় না। যেমন কেউ যদি আমাকে মহব্বত করে কিছু লাল পেন্স আমাকে দেয়, শুকরিয়ার পরিবর্তে আমার রাগ হয়ে যাবে যে উনি আমার সাথে এমন কাজ করলো, আমাকে লজ্জা দিল, আমি কি তার কাছে এটা চাইছি কিনা। আল্লাহ তাআলা শাকুর, বড় দানকে যেভাবে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করে, পেন্স করে যারা পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করছে, আল্লাহ তাআলা শাকুর, আল্লাহ সবার শুকরিয়া এমন ভাবে আদায় করেন, দুনিয়াতেও আল্লাহ নিয়ামত বাড়াই দিবেন, আখিরাতেও বাড়াই দিবেন। আমার শেষ কথা, এই পর্যন্ত আসতে যারা যেভাবে আমরা সহযোগিতা করেছি, আমরা চাই আগামী দিনেও আমাদের এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। আর আজকের দিন যেভাবে আমাদের খুশির দিন, এখানে আমরা অনেক কিছু দেখছি, এর সাথে সাথে আরো একটা খুশি আজকে অ্যাড হতে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এই দেশ আজকে প্যালেস্টাইন স্টেট হিসাবে রিকগনাইজের জন্য প্রস্তাব এসেছে, এবং আশা আমরা আজকে এই খুশির সংবাদও আসবে। ইয়াউমাইযিন ইয়াফরাহুল মুমিনুনা বিনাসরিল্লাহ, বদরের যুদ্ধের দিন এইভাবে এই সুসংবাদ এসেছিল, আর আজকের আমাদের এই শুকরিয়ার দিন আরো একটা গ্রেট সুসংবাদ আমাদের জন্য আসছে, যে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য একের পর এক বিজয় দিবেন। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আমাদের সমস্ত আমলকে কবুল করেন, এই প্রতিষ্ঠানকে কবুল করেন, এবং আজকে যারা সবাই এখানে উপস্থিত আছেন সবার জন্য শুকরিয়া, জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আমি আমন্ত্রণ আমাদের আরেকজন অত্যন্ত জনাব أحمد الله حمد الشاكرين وسلم النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وبعد. Brother Farhan Khan, নুরুদ্দিন সাহেব, হাজরাতুল উলামায়ে কিরাম, সমবেত সম্মানিত ইমানদার ভাই বোনেরা, ইয়াংস্টার্স, আসসালামু আলাইকুম ওয়া বারাকাতুহু। প্রবল স্কলাররা যখন কথা বলার আর কিছু থাকে না, কিছু বলেছেন, আমি
এবং will be the part of the history. And every single one of us, we are new history here. Our cousins, they have taken the turn. Then another community taken the turn. And we are taking our turn now. Allah want to see how do we perform. আমরা যদি ভালো পারফর্ম করি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাখবেন, ভালো পারফর্ম করতে না পারি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকেও কিন্তু রাখবেন না এখানে। কাজে ইনশাআল্লাহ বিইজনিল্লাহ আমাদেরকে পারফর্ম করতে হবে এবং শুকরিয়া আদায় করতে হবে পারফরম্যান্সের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন ই'মালু আলা দাউদ আশ-শুকরা ওয়া কালীলুম মিন ইবাদিয়াশ শাকুর। দাউদের যারা অনুসারী, কিং ডেভিডের কথা আল্লাহ তাআলা বলছেন এখানে, তোমরা শুকরিয়া আদায় করবে কাজের মাধ্যমে, আর বান্দার সংখ্যা খুব, যারা ভেরি ভেরি লেস, তারা নাম্বারে কম থাকে, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয়। সেজন্য হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মসজিদ আমাদেরকে দিয়েছেন, এই সেন্টার আমাদেরকে দিয়েছেন, এই গার্লস মাদ্রাসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিয়েছেন। আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ, রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহ। ইনশাআল্লাহ আমাদের রিচ আউট করতে হবে। দেখেন কয়েক সপ্তাহ ধরে এখন মুসলমানদেরকে কিভাবে দেশ থেকে সরানো হয়, কিভাবে ইমিগ্রেন্টদেরকে সরানো হয়। এই দেশ আমাদের, আসলে সবার। Some people came bit earlier, we came bit later, এই তো only the difference. Everybody, alayhi salam is the first immigrant, Adam and Hawa alayhi salam. All of us here in Britain তারাও ইমিগ্রেন্ট, আমরা একটু পরে এসেছি, তারা একটু আগে এসেছে। এই দেশটা আমাদের, অল টুগেদার আমরা হবে। আপনি চলে যাবেন, আপনাদের বাচ্চারা যাবে না। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকলেন 53 ইয়ার্স, আর মদিনাতে মাত্র 10 ইয়ার্স। আর মারা যাওয়ার আগে, দুনিয়া থেকে ইন্তেকালের আগে বলে গেলেন আইয়ুহাল আনসার আল মাহইয়া মাহইয়াকুম ওয়াল মামাতু মামাতুকুম। জীবনে মরণে আনসারদের সঙ্গে মদিনাতে আমি আছি। আমরা যারা এখানে দ্বীনের প্রচার এবং প্রসার করি, মুসলমান যারা আছি, আপনারাও কিন্তু আল মাহইয়া মাহইয়াকুম আইয়ুহাল বারিতানিয়ুন ওয়াল মামাতু মামাতুকুম। এখানে জীবনে মরণে আমরা আছি। এখানে আল্লাহ দ্বীনের কাজ করতে হবে। আল্লাহ দ্বীনের সেন্টার হিসেবে, মাদ্রাসা হিসেবে, মসজিদ হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটাকে যেন কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করেন, আমরা বলি আমিন। সাথে সাথে আমরা যেভাবে যেভাবে প্রত্যেকে ফোন করে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন, big organization failed to raise 2 million and he that well done, mashallah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. মাওলানা কে অনেক শুকরিয়া। মসজিদকে গাছগুলোকে ইনশাআল্লাহ কামিয়াব will be your legacy of সাদাকা জারিয়া। এই মসজিদ, এই গার্লস মাদ্রাসার খেদমতের মাধ্যমে আমরা যেন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যেন আমাদের সাদাকা জারিয়া হয়, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে এবং ইসলামকে যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন বিজয় দান করেন। দিন পৌঁছে যাবে প্রত্যেক ঘরে ঘরে। লা ইয়াবলুগান্না বালাগাল লাইলু ওয়ান নাহার, দিন আর রাত ইসলাম পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা যেন এখানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারি। আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমন্ত্রণ জানাবো আমার প্রখ্যাত আলেম, এবং তিনিও এই কমিউনিটির কে অনেক দিন ধরে সার্ভিস দিচ্ছেন তার জ্ঞানগর্ভ সার্ভিসের মাধ্যমে। জনাব তিনিও মাওলানা আব্দুর রহমান মনোহরপুরী, শাইখুল হাদিস মাওলানা আব্দুর রহমান মনোহরপুরী। আমি একটু কনফিউজ ছিলাম যে আমি একই নাম দুইবার লিখেছি কিনা, তারপরে দেখলাম না, আসলে
নাম দুটি ঠিক আছে, সাথে আরেকটি টাইটেল সংযুক্ত হয়েছে। من آمن بالله وقال تبارك وتعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم দারুল উলুম ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত আজকে আমরা দারুল খিদমা যেটি একটি নতুন মসজিদ হতে যাচ্ছে, এখানে সমবেত হতে পেরে অন্তরস্থল থেকে আমি শুকরিয়া আদায় করছি এবং দোয়া করতেছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই পর্যন্ত পৌঁছতে ভিত্তিতে বাকি কাজগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমপ্লিট করার জন্য তৌফিক দান করেন আমিন। পাশাপাশি এটি শুধুমাত্র একটি মসজিদ নয়, বিশেষ করে আমাদের ছোটমণি আমাদের মেয়েদের একটি শিক্ষা কেন্দ্র হওয়ার পরিকল্পনা। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বুখারী শরীফে কিতাব ইলম চ্যাপ্টারে বাবু তালিমির রাজুলি আমাতাহু ওয়া আহলাহু, দ্বিতীয় চ্যাপ্টার বাবু ইদাতিল ইমাম আন-নিসা, ইমাম বুখারী সেখানে উল্লেখ করেছিলেন যে আমরা যেভাবে শিক্ষার গুরুত্ব আমাদের ছেলেদের ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে শিক্ষার গুরুত্ব রাখি, ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের মেয়েদেরকেও যদি আমরা শিক্ষা দিতে পারি তাহলে আমরা এই সমাজের পরিবর্তন আরো সহজে দেখতে পারবো। একজন মা যদি একটি ফ্যামিলিতে যান, আমরা আশা করতে পারি এই ফ্যামিলিতে কোরআনের নূর এবং আলোর মাধ্যমে আমরা এই লন্ডনে অন্তঃপক্ষে আমরা ইউকেতে আমরা যে দুইটি পয়েন্টে সফর করতেছি, বেশিরভাগ আমরা স্বামী এবং স্ত্রীর স্পাউস রিলেশনের মাধ্যমে আমাদের কিছু সমস্যা রয়েছে, আর আমরা বেশিরভাগ প্যারেন্টস আমাদের ছেলে সন্তান নিয়েও আমাদের অনেক ভাবনা এবং চিন্তা কনসার্ন রয়েছে। আর বাকি অলমোস্ট প্রত্যেকটি আদার পয়েন্টে আমরা খুবই শান্তিতে বসবাস করলেও এই দুইটি পয়েন্টে আমরা বেশিরভাগ সফর করতেছি। আমার মনে হয় যদি এই মেয়েদেরকে শিক্ষার মাধ্যমে আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করতে পারি আমাদের কমিটির পরিবর্তন, এবং ইমাম বুখারী সাহেব যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং আল্লাহর নবী যে গুরুত্ব দিয়ে গেছেন মহিলাদের, আমরা ইনশাআল্লাহ সেটা করতে পারবো। এবং আমরা জানি এই পৃথিবীতে প্রত্যেক সাকসেসফুল মানুষের পিছনে একজন সাকসেসফুল মহিলার ভূমিকা। ইমাম বুখারী বলেছেন বাবা ছিলেন না, উনার মায়ের মাধ্যমে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন ওনার মায়ের মাধ্যমে। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন মায়ের মাধ্যমে। ঠিক তেমনি ইমাম শাফি বলেছেন মায়ের মাধ্যমে। আহমদ বিন হাম্বল একজন মায়ের মাধ্যমে। আজ যদি আমরা এই সমাজকে একজন গর্বিত মা উপহার দিতে পারি, দিনের শিক্ষা শিক্ষিত করে, আমরা ইনশাআল্লাহ এই সমাজের পরিবর্তন দেখতে পারবো। আমি সকলের কাছে আহ্বান রাখবো দারুল খিদমা এই সেন্টারকে পরিপূর্ণ করতে আমরা যেন বাকি দিনও তাদের মৌলানা শেখ নাজউদ্দিন সাহেবের পাশে থেকে আমরা যেন সহযোগিতা করি। এবং আজকে যারা এখানে উলামা মাশায়েখ জমা হয়েছেন, আমি সকলের শুকরিয়া আদায় করে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের সকলের তৌফিক দান করুন, আমিন। জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত এবং আমাদের পাশে আমাদের আরো অনেক বরেণ্য সাহেবরা আছেন, ওলামারা আছেন, তাদের বক্তব্য আমরা শুনবো। তবে তার আগে এই মসজিদ কেনার প্রক্রিয়া, ব্যাকগ্রাউন্ড, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে আমি আমন্ত্রণ জানাবো মৌলানা নাজিরউদ্দিন ভাই, আমাদের এই মসজিদের ফাউন্ডার, দারুল উলুম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা, তাকে খুব সংক্ষেপে একটি প্রেজেন্টেশন আমাদেরকে দেখানোর জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মৌলানা নাজিরউদ্দিন সাহেবকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, কেন আজকে আমার কোয়ার কিছু নেই, আমার দিল থেকে
সকলের লাগি শুকরিয়া যারা আজকে কষ্ট করিয়া আইছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে দোয়া করা শুকরিয়া আদায় করা ছাড়া এই কমিউনিটির মানুষ আমরা যেভাবে সাপোর্ট করছে, যেভাবে আমরা ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মসজিদের কমিটি বিভিন্ন চ্যারিটি অর্গানাইজেশন তারার কাছে শর্ট টাইম লাগি হইলেও তারা যে ফান্ড আমরা অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করিয়া যে সকল মসজিদ, যে সকল ব্যক্তি, যে সকল ভাই, যে সকল বোন এবং যে সকল আমাদের সম্মানিত সরেতাজ ওলামায়ে কেরাম আমাদেরকে সাপোর্ট করেছেন, আমি সবার শুকরিয়া আমাদের দিল থেকে, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি আদায় করছি। এই জন্যই আজকে এখানে আমরা শুকরান মাহফিল রেখেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা দোয়া করি, আলহামদুলিল্লাহ লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকর ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমি আপনাদের সামনে এই বিল্ডিংটির প্রেক্ষাপট আলোচনা করার জন্য দেওয়ার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমরা গত বছর জুলাই আগস্ট এই বিল্ডিংটি, তখন আমরা এই মার্কেটে যখন এই বিল্ডিংটি দেখতে যাই তখন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনুরোধ করবো মৌলানা মইনুল হক চৌধুরী সাহেব তশরিফ আনবার লাগে, জি সামনে আয়ুকা জি। তো আমরা যখন এটা আইয়া দেখি এখানোর মধ্যে, তখন এটার মধ্যে যে ঢুকে যাই ইয়ের ভিতরে খালি বিল্ডিং পাইলে স্কটাস এরা আইয়া হামাই গেছে এইগুলোর ভিতরে। তো আমি আইসি দেখা দোকানের মাঝে সামনে দিয়ে আটরাম রহিম ব্রাদার্সর আমার হাজি জাইরেল সামনে লোকে লই আইসি, আব্দুর রহিম সামনে লোকে লই আইসি, বলে ওনে একটা বিল্ডিং সেই লই আইসি, দেখলাম আউকা দেখি ওটা। তো স্কটার্স দেখিয়া মনে করলাম যে এটা আর কিতা এরা কোন দিন তারা স্কটার্স ছড়াইব আর কোন দিন এটা আমরা লোয়া যাইব। দেখলাম এখানে মাঝে খুব গঞ্জার গন্ধ আর খুব বেহাল অবস্থা, ভিতরে হামাইবারও কোনো সুযোগ তারা দেন না, কুত্তা দেখা যার তারা লইয়া বই রইছে ইকানোর মাঝে। বহুত লাগছে, কিন্তু মনের মাঝে ওখান লাগছে যে অত বড় একটা বিল্ডিং, কমপ্লিট একটা বিল্ডিং আমরার খান্দাত, যেখানে মাজাহিরুল উলুমও লাস্ট 22 ইয়ার্স ধরে আমি ইকানোর লগে আছি খাদিম হিসেবে খেদমত। আর ওখানে একবারে খান্দাত একটা অত বড় বিল্ডিং, এই বিল্ডিংটা যদি কেউ লইলিতা আর এটা একটা মসজিদ মাদ্রাসা দিনের একটা মার্কাজ করা যাইতো তো বড় ভালো হইল না। দোয়া করি মাঝে মধ্যে আই। 5 তারিখ অগাস্টর 5 তারিখ আমরা জানেন বাংলাদেশও বহুত বড় একটা পরিবর্তন আইছে। তো আমরা অনেক আলতাবালি পার্ক ওইদিকে গেছি, কই বলে একটু বাড়াই খুশির কারণে তো গর্ব হওয়া যান না। তো আমরা কেন যাওয়ার বাদে মৌলানা মইনুল হক সাহেবের লোকে দেখা হয়েছে, তান্ডে কইলাম বলে আউকা এখন তো দেখিয়া যাইবা। তো তাই ন আমার লোকে কইলা আউকা এখনো দেখি, দেখিয়া আরো কিছু ওলামায়ে কেরাম লোকে আসলা। আমরা এক লগে আইয়া যখন এটা দেখছি, দেখার বাদে তাইনও সাহস দিচ্ছেন, কইলা বলে আউগাও মৌলানা আমরাও উদ্যোগ লই, যদি পারি তা আলহামদুলিল্লাহ, যদি পারি না তো গুলো হইতো না নেকি ছাড়া, সুতরাং হিম্মত করিয়া খাড়াউকা। তো তাই সাহস দেওয়ার বাদে আমরা তার যে এজেন্ট মার্কেটে এটা দিছিল, এই এজেন্টের লগে আমরা যোগাযোগ করলাম এবং এজেন্টের লগে যোগাযোগ করার বাদে এটার প্রাইস লইয়া আমরা মাতামাতি করলাম যে প্রাইস তারা 2.25 মিলিয়ন দিয়া মার্কেটও ছাড়ছিল। তো আমরা 1.1 দিয়ে স্টার্ট করলাম। 1.1 কইলাম যে যদি তুমি 1.1 আমরা দিলাও তো এটা ইনস্ট্যান্ট উইদিন 2 উইকস আমরা এটা কমপ্লিশন করে লইব। তো তারা এটা রিজেক্ট করলো। তারপরে আমরা 1.2 গেলাম, 1.3 পরে আমরা 1.5ও গেলাম আর কইলাম যে আমরা 1 ইয়ার টাইম যদি তুমি দেবো, তাইলে এটাও তারা রিজেক্ট করলো। তারা কইলো তারে কাছে নাই, আরো সামনে যাওয়া লাগবে। তখন আমরা আস্তে আস্তে আরো 1.6, 1.7, 1.8 যাওয়ার পরে তারা আমরা জবাব দিচ্ছে। 1.8 যাওয়ার পরে তারা বললো যে তোমরা মোটামুটি কাছাকাছি চলে এসছো, এখন তোমাদের সাথে আমরা বসা যায়, কথা বলা যায়, তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড থাকো তাহলে এটা ভিজিট করো। আমরা ভিজিট করলাম, আইলাম, বিল্ডিং দেখলাম। আমরা অপু ভাই আহমেদ রাজা চৌধুরী, অপু ভাই এখানে মাঝে সম্ভবত আসইন, অপু ভাইরে লইয়া আমরা ইয়া বিল্ডিং যখন ভিজিট করছি, মৌলানাও লগে, এর বাদে আরো আলিম উলামা, অপু ভাই হামাইও মারছেন ও যে কিতা কম্পাস মারার বাদে দেখা যায় কিবলা একবারে সোজা। কইলা আলহামদুলিল্লাহ, এখান তো কিবলা একবারে সোজা লাগে, এখান তো মসজিদ হইতো। আর এখানে অত বড় জায়গা, বিশাল 3 তলা আছে, বর্তমানে আরো 1 তলা করা যাইব। সুতরাং আজ্ঞা সকলে সাহস দিলা, আলহামদুলিল্লাহ শেষ পর্যন্ত আমরা এটা কিনতে তারার লগে প্রাইসও নেগোসিয়েশন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা টাইমিং আইয়া অনেকটা ইয়ের মধ্যে পড়লাম। তারা ডেডলাইন বান্ধিয়া দিল মার্চ 31 মার্চ 2025। মার্চর
এন্ড তুমি দেন কমপ্লিশন করতে হইবে। তো মার্চের এন্ডর আইবার আগেই আমরা বড় বিপদ করে গেলাম যে আল্লাহ কি অবস্থা, কি তো হইব, আমরা কিতা করবো। তারপরে আমরা সলিসিটারে এটার মধ্যে ইনভলভ করলাম, সলিসিটারে তারা সলিসিটারের লগে যোগাযোগ করিয়া পরে টাইম এক্সটেনশন করা হইল যে এন্ড অফ জুলাই অর্থাৎ 1 তারিখ অগাস্টর 5th of August। আলহামদুলিল্লাহ 4 অগাস্ট পর্যন্ত আমরা ওই যে যখন এটা হয়ে গেছে তখন আমরা ডিপোজিট দিলে এলাম 250,000 ডিপোজিট। 250,000 যেদিন আমি ডিপোজিট দেই, যারা অনেকে আমার কইছেন যে দেখো বালাইলা বুঝা হইনা ডিপোজিটটা দেও, কারণ নন রিফান্ডেবল ডিপোজিট। এই ডিপোজিট আপনি যদি কিনতে না পারেন তা আপনি সোজা খালি হাতে আটকে যাইতে গিয়া এই পয়সা আর আপনি রিটার্ন পাইতা নাই। তো আমরা চিন্তা করলাম যে কোনো না কোনো একটা রিস্ক তো লওয়াও লাগবো। তো ডিপোজিট দেওয়ার পরে যখন 4 অগাস্ট আইছে ওই দিন পর্যন্ত আমরা প্রায় 400,000 পাউন্ডের শর্ট, 400,000 পাউন্ড আমরা শর্ট। 4 অগাস্ট আমরা খান্দাকুটি করলাম, বাক্কা মৌলানাও লগে আসলাম, মৌলানা মঈনুল হক চৌধুরী সাহেব আরো উলামায়ে কেরাম হুজুরের কাছে আগে হুজুর আইসেন, ওখানে আইয়া দেখছেন হযরত মৌলানা শামসুল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এবং আরো উলামায়ে কেরাম ওখানে কন্টিনিউ আমরা মিটিং ওখানে করছি। আমরা রেস্টুরেন্টও বইয়া মিটিং করছি, হুজুরও আসলাম, মৌলানা আব্দুর রহমান সাহেব, শেখ মনোহরপুরি হুজুর সহ মৌলানা ইমদাদুর রহমান মাদানী। আমরা মাইলেন মসজিদে মিটিং করছি, আমরা জনাব আলহাজ ফারুক আহমদ সাহেব, আলহাজ হারুন রশিদ চৌধুরী সাহেব, তারাও খুব ফকলে ফিকির করছেন। প্রত্যেকে চাইছেন যে ওটা বিল্ডিংটা ও বারবার মিটিং করতে করতে আমরা যখন 4th of August আইয়া 400,000 টানো আছি, আমার কাছে লাগছে মনে হয় আমি পারতাম না। তো আমরা গিয়া সলিসিটারের কাছে গেছি সকাল 10টার সময়, সারা রাত ঘুমাইছি না, দৌড়াদৌড়িতে আসলাম। সকালে ঘুম লাগি যার দেখিয়া মুকুক বানাইলে দইয়া সলিসিটারের সকাল 10টার গেছি গিয়া কইছি যে আমরা কাছে 400,000 এখন পর্যন্ত শর্ট, সুতরাং আমরা কিলা করবো আমরা জানি না। তখন সলিসিটারে আর অপু ভাইয়ে একটু মেহরবানি করে তাই ফিকিরও লাগি গেলা। তারা লাস্ট ফিকিরটা করিয়া গুজরাটি এক ভাই, এক মুসলমান, এখন পর্যন্ত আমার লোকে দেখা হয়েছে না, অপু ভাই ফ্রেন্ড এবং আমরা সলিসিটার মাহবুজ ভাই ফ্রেন্ড, সলিসিটার আবার গুজরাটি। তো তারা দুইজনে ফিকির করিয়া বিচারারে মানাইছেন। বিচারা আসলা সফরও যাওয়াত ম্যানচেস্টার এয়ারপোর্টও বইয়া তারার লোকে মাত হয়েছে অপু ভাইয়ের লোকে। তো বাচ্চা কইছেন আমি সলিসিটার লোকে মাত্রাম 500,000 পাউন্ড আমি দেওয়াইরাম, তোমরা খালকে তখন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আমরা 4 তারিখ যখন এই খবরটা আমরা পাইছি যে বিচারায় আগামী খাইল ইয়ে করবো, সলিসিটার কইলা তুমি 4 সপ্তাহ করিয়া যাও গিয়ে আগামী খাইল তোমাদের নেওয়া লাগতো না, পয়সা আইব মহসিন ভাইয়ের অ্যাকাউন্ট থেকে, এটা মাত হইছে আহমদ ভাই সহ, সুতরাং আগামী খালকে কমপ্লিশন ওইয়া হলে আমি ট্যাক্স দিয়া জানাইব। তো বিচারায় ট্যাক্স দিয়া ফোনও করিয়া 5 তারিখ আমরা জানাইলা যে আলহামদুলিল্লাহ তোমার তারিখটা কমপ্লিশন হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ 5 তারিখ। এরপরেই আমরা নিয়ত করলাম যে যারা আমরা সহযোগিতা করছেন তারা শুক্রিয়া জানানি দরকার। আজকে আমরা এর লাগি ওখানের মধ্যে শুক্রিয়ার তান এখানের মধ্যে বইছি। আমরা শুক্রিয়া, আমরা যেটা জানি যে এখানের মধ্যে আস্তাপুরা টাওয়ার হামলেটও আপনারা জানেন মাত্র একটা সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল আছে, আর কোনো গার্লস স্কুল নাই। আমি প্রত্যেক দিন দেখি অনেক প্যারেন্টস সকল বন্ধু বান্ধব যারা আছেন তারা চিনি আমি, তারা প্রত্যেক দিন সকালে বাচ্চান্তরে লইয়া মেয়ে অখলরে লইয়া তারা ইয়ত যায়, নিউ হামও যায়, আজহার একাডেমিক যায়, আফটর লেন যায়, আরো বিভিন্ন জায়গাত তারা যায়। সুতরাং এটা এই বিল্ডিংটার একটা হিস্টোরি, আপনারা এইগুলা পড়লে আপনারা দেখবা। সপ্তাহ হওয়ার সময় নাই, যেহেতু লাঞ্চের সময় সকালে আমরা লাঞ্চের লাগে ব্যবস্থা করছি। এটা পয়লা চার্চ আছিল, এই বিল্ডিং চার্চের কিনিয়া তারা সিনাগগ বানাইছেন 1960s। আপনারা দেখবা যে ওইগুলোর মধ্যে লেখা 1960s ওইটা চার্চ মানে সিনাগগ। আর সিনাগগ এমন সিনাগগ যে পুরা ইস্ট লন্ডন এলাকার সবচেয়ে মরকজ আছিল, তারা জুইশ কমিউনিটির তারার মরকজ আছিল ওখানে। এবং ওখানে বইয়া তারা আপনার দেখুন তারা দেয়ার ফাদারল্যান্ড, আপনার জেরুজালেম ইত্যাদি, ওখান থেকে তারা মিলিয়ন পাউন্ড ফান্ড করছেন, ওখান থেকে তারা বইয়া থিঙ্ক করছেন কিলা ইয়োর মাঝে বন্ত
জি জলিল ভাই মেহরবান করি আইকা আইকা আপনার চেয়ার আইকা আইকা নাই চেয়ার আইকা চেয়ার আইকা আলহামদুলিল্লাহ সকলে সাপোর্ট করছেন আমরা আজকে অনেকেই উপস্থিত হইছেন আমরা সকলের কাছ থেকে সামান্য শুনতে পারলে বালা আমি এর লাগে শর্ট করি লাইব আমরা রে আপনারা কন্টিনিউ সাপোর্ট করিয়া যাইবা আজকে দেখা নিলাম যে এই জায়গাখান পটেনশিয়াল ইকানো উপরের তালাত একটা সুন্দর স্কুল হইব নিচর তালা ইকানো মহিলাদের মাদ্রাসা হইব নিচে একবারে নিচর তালা নিচে আপনারা যদি যাইন গিয়া দেখবা বিশাল বড় হল প্রায় 500 থেকে 550 মানুষে নামাজ আদায় করতে পারবা সুতরাং এই মসজিদ বলতো এটা ফার্স্ট আমরা ও 2 তলার মধ্যে মসজিদ উপরতলা মহিলাদের জন্য ব্যবস্থা এখানে মাদ্রাসাও থাকবো মসজিদও থাকবো আর নিচে পুরুষদের জন্য মসজিদ থাকবো বিভিন্ন জায়গায় মসজিদ করতে এক্সিটের সমস্যার কারণে পারমিশন পাওয়া যায় না কিন্তু এই বিল্ডিং আলহামদুলিল্লাহ খালি ফায়ার এক্সিট ওবাইদি ফায়ার এক্সিট ওবাইদি ফায়ার এক্সিট ওবাইদি সিঁড়ি নিস্তাকি ওবাইদি যাওয়া কি যায় আমরা মাইলের মাদ্রাসা করতে গিয়া জায়গা বদলানি লাগছে রাস্তারে ছোট করা লাগছে মসজিদ মাদ্রাসার রাস্তারে আলাদা করা লাগছে কিন্তু এখানেও আপনার খালি নিচতলা থেকে বাড়াইবার লাগে 3টা এক্সিট এই তলা থেকে বাড়াইবার লাগে 3টা এক্সিট উপর তলা থেকে বাড়াইয়া যাইবার লাগে ওরকম তারা 3টা এক্সিট সুতরাং আমরা এখানেও পারমিশন পাওয়ার কোনো সমস্যা হইতো নাই আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে আপনারা জানিয়া খুশি হইবা আমরা কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি আমরা মাহি ফেরদৌস জলিল সাহেব তাই ইতিমধ্যে এটার লগে ইনভলভ হইয়া বিভিন্ন আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার ওখানে নিয়া তাই এটা প্ল্যানিং গর কাম করা এবং তাই কইরা যে ইনশাআল্লাহ আমরা দেখলাম এখান অত্যন্ত পটেনশিয়াল সাহস দিরা সব সময় আমরা মনে করি আজকে আপনারা দেখি আপনারাও ইনশাআল্লাহ আপনারাও ইনশাআল্লাহ আমরা সাহস দিবা তো ইনশাআল্লাহ সকলে দোয়া করবা তো ইনশাআল্লাহ আপনারা এই ওখানটা আমরা কমিউনিটির একটা হাটর মাঝে একটা মসজিদ একটা সুন্দর মাদ্রাসা একটা আমাদের মা বোনদের জন্য সুন্দর একটা জায়গা যেখানের মধ্যে তারা মন খুলিয়া আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতে পারেন একটা সুন্দর লাইব্রেরি এখানের মধ্যে প্রতিষ্ঠা থাকতো সুন্দর একটা জায়গা এখানে আমরা বানাইতাম যেখানের মধ্যে আমরা দিনই চাহাত দিনই তাকাজা মন খুলিয়া এখানে আমরা পড়তাম পারি আমি আপনারা শুকরিয়া আদায় করি দূর থাকি নিউপুর থাকি আমাদের শেখ তাহিরুল্লাহ ভাই এখানে তশরিফ আনছেন স্পেশাল থ্যাংক ইউ আপনারে জাযাকাল্লাহ তাহিরুল্লাহ ভাই অত দূর থেকে আপনি আইছেন আমাদের আজমল মসরুর ভাই আপনারা জানেন সকলে ছিলেন তাই না ইয়া উপস্থিত হয়েছেন এবং আমরা সেলিম ভাই এখানে আসেন আরো যারা আইছেন সকলরে অন্তরস্থল থেকে মুবারকবাদ জানাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদের সকলের আবার কবুল মঞ্জুর করুক আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন অসংখ্য ধন্যবাদ এই মসজিদের কিছুটা ব্যাকগ্রাউন্ড এবং তিনি বলেছেন এই মসজিদের কয়েকটা স্টেজের এই মসজিদের যাত্রা যেটি চার্চ ছিল সেনেগাল ছিল তারপরে ইউথ ক্লাবও ছিল এবং কোন ধাপে এই মসজিদের আজকের এই অবস্থান সেটিও আপনারা জেনেছেন কারা কারা সারা কমিউনিটি এর পেছনে কাজ করেছে এবং বিশেষ করে তিনি কয়েকজনের কথা উল্লেখ করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ এর জন্য আমাদের অনেক ডোনার আছেন তফাজ্জল ভাই এখানে এসেছেন আপনারা তফাজ্জল ভাইকে চিনেন বার্নেট ইসলামিক সেন্টারের তিনি চেয়ারম্যান সহ আরো অনেকগুলি সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত তারাও সহযোগিতা করেছেন বার্নেট থেকে ইসলামিক সেন্টার থেকে তারাও সহযোগিতা করছেন এভাবে সারা কমিউনিটি সহযোগিতা করেছেন তাহের ভাই নিউপোর্ট থেকে তিনি সহযোগিতা করেছেন যখন এই মসজিদের কথা শুনেন এবং সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট আমি জানি না এটি বলা ঠিক হবে বাট সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অ্যাবাভ 50,000 তারা কন্ট্রিবিউট করেছেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে কন্ট্রিবিউট করেছেন নিউপোর্ট থেকে তো এই ধরনের সবার সহযোগিতার কারণে আজকে এই মসজিদটি আর এই সহযোগিতা করার জন্য খালি তো ওই যে বাংলায় একটা মাত আছে যে শুকনা খাটায় সিরা হইছে না মুখটা একটু বিজানি লাগে দিলটা একটু নরম করা লাগে ইন্সপায়ার করা লাগে আর এই কমিউনিটি ইন্সপায়ারিং এর মাধ্যমে ফান্ডরাইজিং এর যদি দেখো একদম মানে দক্ষ মানুষ আছেন এবং মহির বাংলায় কয় the giant in English the giant as in fundraising or he is one of them he is also a scholar imam and broadcaster জনাব আজমল মাসরুর আমি তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পরবর্তীতে আপনাদের দিল নরম করে 3টা উদ্দেশ্য ছিল প্রথম 2টা শেষ মোটামুটি 3 নম্বর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এখন আমাদের 1 মিলিয়ন পাউন্ড রেজ করতে হবে এই মসজিদের জন্য মসজিদকে রিফার করার জন্য আর এই 1 মিলিয়ন পাউন্ড তো বাইরে থেকে মানুষ এসে দিবে না আমাদের এখানে যারা আছে তাদের হাতকেই একটু উদার করতে হবে বড় করতে হবে প্রসারিত করতে হবে আর এই প্রসারিত করার কাজটা করবেন কে
আমি না, মাসরুফ ভাই। সুতরাং দেখা যায় মাসরুফ ভাইয়ের পরবর্তীতে মাসরুফ ভাইয়ের আহ্বান আমরা কিভাবে সবাই শুনি এবং কিভাবে মাসরুফ ভাইকে সহযোগিতা করি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মাসরুফ ভাই। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته বড় পিজা উত্তর দিল আপনারা, আমি অত বড় হলে হইলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমারে দেখলে অনেকে ডরাই যায় যখন আমি স্টেজে উঠি। তারা চিন্তা করেন দুইটা জিনিস চাইবা, একটা দুইটার মধ্যে একটা তো আমি অলরেডি কই দিছি যে পয়সা, আর একটা মানুষ এখন আমি বুটর দেবে দমবাড়ি ইলেকশন চলেন না, আপনারা আজকে আমি হিয়ার ফর ওয়ান রিজন অনলি। সেদিন একটা মসজিদ আমার দাওয়াত দিছেন, আমি আটি সামনে যাইলাম, মুসল্লি এগুলোর মধ্যে থেকে ইয়া আল্লাহ তাই রাইচুন নিয়ে আবার আমি কইলাম জি আলহামদুলিল্লাহ আমি আইছি আসলে আমি আসলে একটা রিয়েল স্টোরি হয়ে শুরু করি। আপনারা অনেকে শুনছেন, বাট আমার যতবারও হই আমার নিজের একটা উৎসাহ আয় খাস করার দেয়। আমার আব্বা যখন এদেশে আইসলা পয়লা 1955 ও 56 অনেক আগের কথা, তখন এদেশে খুব কম মসজিদ আছে, আতগোনা কয়েকটা আছে। লিভারপুল একটা আছিল, ইসলাম মসজিদের পুরানা বিল্ডিং একটা আছিল কোন এক জায়গা, কমার্শিয়াল রোড, মানে তখনকার অবস্থা খুবই আজকের লেখান নাই। আজকে আমরা রং টার্নিং দিলে মসজিদ হয়ে যায়, সুবহানাল্লাহ। এখানে যে মসজিদ হইব আমরা জানতাম না, ও খুনাত মসজিদ, ও মসজিদ, সুবহানাল্লাহ। চতুর্দিকে মসজিদ, আল্লাহ একটা বিশেষ নিয়ামত। আপনারা যদি লেস্টার যায়, এক রাস্তার মধ্যে 14টা মসজিদ, সুবহানাল্লাহ, মানে এটা একটা বিরাট একটা নিয়ামত আল্লাহ। তো এনিওয়ে, আমার আব্বাই বলছেন যখন প্রথম জবটা নিলা, তারপর প্রথম জব আছিল একটা ফ্যাক্টরি, কটন মিল, ব্ল্যাকবার্ড। তো তারপর এই জব মসজিদ তো নাই, নজর টাকা নাই, কিন্তু তাই এই বিল্ডিং এর বেসমেন্টে গিয়া নামাজ পড়তাম, বেসমেন্টে গিয়া নামাজ পড়তাম। একদিন তাই বেসমেন্টে নামাজও আসলাম, একজন মহিলা তাদের টুকাই আইসে, কোম্পানির সুপারভাইজার, নাম ডাকার আব্বার হুসাইন ভাইয়া। আব্বা তো নামাজ আয়া দেখে আমার আব্বা সিজদার নামাজ, তো হুসাইন আব্বাই লড়া না, তাই সিজদার লাত মারছে আব্বারে ফাল দিয়া নাইসলি। আব্বাই নামাজ ভাঙছেন, Are you okay, Hussein? We are going to I'm okay. I'm praying. So, what do you mean you're praying? This is not a church. Why are you praying here? So, I'm a Muslim. I need to pray 5 times a day. But I told no, not in workplace. If you want to go, if you want to pray, go to the church. So, I'm going to get to Shokhtabasha. I'm on break time. You can lunch break. I'm on lunch break. I'm on the night. তো তাই গিয়ে কমপ্লেন করছে ম্যানেজার অফিসে, ম্যানেজার ডাকছে আমার আব্বার ডিসিপ্লিনারি। তখনকার জমানা ডিসিপ্লিনারি কিন্তু লুকাইয়া হইতো না, সামনাসামনি হইতো। 500 মানুষ দলা করছে, তারা সব স্টাফ করে, স্টাফের সামনে আমার আব্বা খাড়া, কোম্পানির ডাইরেক্টর, ম্যানেজার সবাই খাড়া। জিজ্ঞাসা আমার আব্বারে, হুসাইন, is this true that you are cheating at your workplace? আব্বা বলে, no, I don't cheat at my workplace. What is this you pray? What is this you pray? I pray at my lunchtime. I've got 1 hour lunch break. Half an hour I eat, and the remaining half an hour I do what I want. I pray. So, as the boss said, why do you need to pray? The manager say, are you a Christian? Yes, I'm Christian. Do you pray? No, I don't pray. Do you go to a church? I don't go to a church. So, Abba Khoila onne manusara ase. তোমার যে কলিগ হল আসুন খাম খরচ, does anyone go to a church? Says we go to church. See, some go to church, some don't go to church. I pray, some don't pray. What's the problem? So আমার আব্বা যখন তার লোকের ডিসকাশন করছে, he was very impressed. তার ফকেটটা কিয়া একটা জিনিস বার করছে, বার করে কইছে, হুসেইন ক্যাচ। আমার আব্বা ক্যাচ করছে, ক্যাচ করে তখন আত্মটা একটা সাবির জুতা। তো কোম্পানির মালিক হইল, হুসেইন, that's the bunch of keys for my office.
I want you to pray in my office from now on, not pray in the basement. মনে রাখুন যে এখন থেকে তুমি আমার নিচে পড়িও না নামাজ, বেসমেন্টে নামাজ পড়িও না, আমার অফিসে নামাজ পড়ো ভাই, আমি এর কারণে তোমার আমার অফিসে চাবি দিলাম। আর হইল বসে আমার আব্বারে যে নামাজ পড়তে তোমার কত সময় লাগে, 15 মিনিট লাগে, তুমি কয়বার নামাজ পড়ো, 2 বার পড়ে নামাজ, আমি তোমার half an hour নামাজ পড়া। Yes, Hussein, I'm giving you extra half an hour on top of your lunch break. From now on, don't take your lunch break time to pray, you have extra half an hour to pray. Aro hoilo je when you praying, please pray for me too. 1956, brothers and sisters, he got on 1956. Alhamdulillah, Allah Rabbul Alamin bahut meherbani, ই খাজ আমরা খরা লাগেন না, আজকে খরা লাগেন না। আমি খুবই হ্যাপি আপনারা যে বিল্ডিংটা দিয়েছেন, আল্লাহু আকবার। আমি আমার নিজের হ্যাপিনেস রে এক্সপ্রেস করতাম পারতাম না যদি আমি চাই, অনেক কারণগুলা কইলাম না। সবচেয়ে বড় কারণ হইল এটা একটা মসজিদ হইব ইনশাআল্লাহ। আর শুধু মসজিদ নাই, এখানে একটা মাদ্রাসা হইব। আপনারা একটা ব্যাড নিউজ আমি দিতাম, আপনারা মাইন্ড করবা না। অনেক ছেলে মেয়ে ইসলামটা কি জাল গিয়ে আইস খাই, আমরা জানি ইসলামটা কি জাল গিয়ে, তারা অনেক মোটা হয়ে গেছে, আমি জানি তাও অনেক ছাড়িয়ে গেছে। আপনারা জানেননি মেজরিটি যারা ছাড়িয়ে যায় ইসলাম তো মহিলা, আপনারা জানেননি কেন মেজরিটি ফরেন ইসলাম ছাড়িয়ে যায়, যারা ইসলাম ছাড়িয়ে যায় তার মধ্যে মেজরিটি হলো মহিলা। তার কারণ কে জানেননি? তারা রিয়েলি কোনো অ্যাক্সেস নাই, আলে মহল কাছে তারা কোনো অ্যাক্সেস নাই, মসজিদ তো তার জায়গা নাই সব জায়গা। আর জায়গা যদি থাকে লুকাইলে হুরমতারা আসেন, ইমাম সাহেবের লোক যোগাযোগ করা যায় না, ইমাম সাহেব বিজি, বাইনটা সবসময় ঘুরিয়ে রাখছেন, তারা গেলাও করে রাখছেন সবাই। মহিলা ফ্লোর নলেজের অ্যাক্সেস নাই, খুব কম। এর কারণে অনেক মহিলা হল আমরা আনফর্চুনেটলি মুসলমান মহিলা হল ইসলাম ছাড়িয়ে যাবি। ও তো আজকে একজনের লোকে বাঁচেছি আমি অন্য আওরফতে তাই আমার ফোন করছেন যে ভাই আপনার সাহিত্য দরকার কি হয়েছে, আমার মেয়ে গেছে গোদ ছাড়িয়ে তো গেছে ওখন মুসলমানও নাই। আমার আজকে ফোন করছেন 15 সময়, তো আমি আরো বেশি খুশি হয়েছি যে এখানে একটা গার্লস স্কুল হইব। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার প্রথম সন্তান মেয়ে দিছিলাম। তার জন্মের পরে আমি কইছি খান্দি কইছি, হে আল্লাহ আমি চাইছিলাম তুমি আমার পয়লা মেয়ে দিতা, আর তুমি আমার পয়লা মেয়ে দিছো, এটা আমার বড় একটা টেস্ট। আর যারা আল্লাহ মেয়ে দিছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন যে ব্যক্তির 3টা মেয়ে থাকবো আর এগুলো ভালো করে বড় হোক হয়ে জান্নাতি। আরো যেন কইলা হে আল্লাহ নবী আমার তো 2টা মেয়ে, তুমিও জান্নাতি। আরো যেন কইলা হে আল্লাহ নবী আমার 1টা মেয়ে, তুমিও জান্নাতি। কন্ডিশন হইল তারা ভালো করে বড় করতে। বড় কথা কি রকম? এডুকেশন দিয়া। বড় কথা কি রকম? মুসলমান রাখিয়া। বড় কথা কি রকম? মানবতা শিক্ষা দিয়া। বিশ্বাস করবানি আমরা ইসলামিক স্কুল ছাড়া আমরা বাচ্চা হাইচন্দ্র প্রটেক্ট করা ডিফিকাল্ট, ভেরি ডিফিকাল্ট, স্পেশালি যখন তারা অন্যান্য ইনফ্লুয়েন্সের মধ্যে পড়বো। এর কারণে আমি শেখ আব্দুল কাইয়ুমকে 100% এগ্রি করি। আমরা এমন একটা সেন্টার বানানো দরকার যেখানে বাচ্চা ঢুকলে প্রাউড ফিল করবো যে এটা আমার সেন্টার, এটা আমার মসজিদ, এখানে আমি আইতাম পারবো খুলিয়া, মন খুলিয়া, দিল খুলিয়ে আইতাম পারবো। মহিলা এখন মসজিদে আইতে ডরাইতো কিতাম দেয়, মসজিদে আল্লাহ ঘর, তার ঘর। মেয়েরা ওখানে মসজিদে আইতো না এবং শিক্ষা দেখে আইতো না, শিক্ষা নিতে হইব তারা ইয়া। আমরা আলিম ওলামা তারা শিক্ষা দিতে হইবা, তারা হয়তো শিক্ষা হইব। আমার মেয়ে একদিনে আমার পড়া, আমার মেয়ে ইউনিভার্সিটি যার এখন, তাই পশুর ডাক্তার হইবার তাই পড়াশোনা করে। তোমার দিনে আব্বা একটা ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন আমার প্রশ্ন হয়েছিল আমার ক্লাসের টিচারে ইসলামের উপরে। আমি এটা উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না, কার কাছে প্রশ্ন করতাম পারি। আমার মেয়ে আমার প্রশ্ন করতে পারবো আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু কয়জন মেয়ের অ্যাক্সেস আছে প্রশ্ন করার এরকম? খুব কম। আমার মেয়ে বারে বারে প্রশ্ন আনে তাই ফ্রেন্ডের কাছে কি, আমার আম্মাই ফোন করেন আমার কাছে বারে বারে যে ও মহিলায়ও প্রশ্ন করছেন, ও মহিলায়ও প্রশ্ন করছেন। উত্তর আমরা কার কাছ থেকে পাই? এর একটা সেন্টার দরকার, একটা স্কুল দরকার যেখান থেকে আমরা মেয়েগুলোরে আলিমা হিসাবে দেখতাম পারি। আগামী দিন তারা উত্তর দিতে পারেন, অন্যান্য মেয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ।
আমি একটা কথা কইয়া গইম ইনশাআল্লাহ মালকাম এক্সের নাম হচ্ছে আপনারা আমেরিকার একজন সিভিল রাইটস মুভমেন্টের লিডার আসলাম তাই কইছেন if you educate a man listen to this very carefully if you educate a man you educate a man if you educate a woman you educate a family and if you educate a family you transform a nation কথা বুঝছেন নি আপনারা একজন পুরুষের যদি আপনারা শিক্ষা দেন তাহলে একজন পুরুষের শিক্ষা দিলা আর একজন মহিলার যদি শিক্ষা দেন তাহলে একটা ফ্যামিলির শিক্ষা দিলা আর একটা ফ্যামিলির শিক্ষা দিলে আপনি একটা দেশ গঠন করার সাহায্য করলাম এর কারণে আমি কংগ্রাচুলেশন দেই তার প্ল্যানের প্রতি আমার কাছে খবর আছে যে 1 মিলিয়ন পাউন্ড তার দরকার এখন আর আমার খবর হয়েছে যে কেউ যাইতা না আর যারা আছেন দরজাটা বন্ধ করে দিতে যেতে তো দেখা পারেন না আমি যখন খোয়াত লাগবো তখন সকল দলীয় বার্তা না ইনশাআল্লাহ আমি দম করাম জোর করে সর্বশেষ পয়সা আদায় করতাম না আমরা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মসজিদ এটা আপনারা বানাইতা এটা মাদ্রাসা হইতো এটা আপনারা বানাইতা এবং এটা সাদাকা জারিয়া হিসেবে দুনিয়াতে থাকবো আমার আগে ফারহানে কইছেন এই মসজিদের ভিতরে 50টা লাইন হইব সফ হইব প্রত্যেকটা সফ কতজনের নামাজ পড়বা ফারহান তুমি কইছ 20টা লাইন 50 জনের এখন নামাজ পড়বা প্রত্যেকটা সফ 20টা সফ প্রত্যেকটা সফ 50 জন করে নামাজ পড়বা এখানে যদি এই মসজিদ 100 বছর থাকে আপনি মাল্টিপ্লাই করুকা কতজনে একটা সফ নামাজ পড়লা 1 মিলিয়ন মানুষে একটা সফ নামাজ পড়ছে ওরকম 20টা সফ থাকবে তার মানে আপনি যদি একটা মুসলমান দেয় আপনি যদি একটা ব্রিকও দেয় ইনশাআল্লাহ এটা সাদাকা জারিয়া হিসেবে আপনাদের রাখবো আমার মনে আছে একটা ফান্ডরেজিং এর সময় হয়েছে ব্রিক দিবার দেয় ঈদ দৌকা আপনারা এখন মুরব্বী উঠি আইয়া দিছেন একটা আসল ব্রিক তো মানুষের তাহলে জিজ্ঞাসা যে আপনি ব্রিক লই আইলা কে দাদা ফরসা তো আমার তুললাম ব্রিক করতে তাই কই আমি খুব গরিব মানুষ অনেক জায়গা আমি আইছি দেশ না অন্য দেশ অনেক জায়গা আমি আইছি আমার ঘর থেকে ব্রিক তুলিয়া নিয়ে আইছি আল্লাহর ঘর মসজিদে দিবার তাই আমার ঘর ব্রিক আমি তুলিয়া নিয়ে আইছি সুবহানাল্লাহ আমরা এখানে খাওয়া রাখতো না এই দেশ আমরা নিজের থেকে ফসা দিলাম ইনশাআল্লাহ তো ফারহান আমার প্রথম প্রস্তাব হইল রিকোয়েস্ট হইল আপনারা দয়া করি এই মসজিদের পেট্রন ওখা আর যারা 50,000 পাউন্ড দিতে পারবা তারা এই মসজিদের পেট্রন হিসেবে নির্ধারিত হইবা ওখা টাইটেলের দরকার নাই টাইটেল লিখতে পারবে কেমন দিন হারাইয়া যদি হয় হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার ও টাইটেল আছে আমার জান্নাত দিবাইনি আল্লাহ কি আপনারে টাইটেল দিয়ে জান্নাত দিবা না নো আমরা টাইটেল বেসিয়া জান্নাতে যেতে পারতাম না এটা শুধু আপনারা সাহায্য করার দায় লেখা হয়েছে বাট আপনারা দিতে খাদ্দায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দায় দেখাইবার দায় নাই মানুষের নাম ফুটাইবার দায় নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দায় দিতাম এবং আমার আগামী দিন আমার বাচ্চার আমার মহিলা আমার বইনের যাতে তারা একটা জায়গা পায় যেখান থেকে তারা শিক্ষা পাইতে পারে তার দায় দিতাম ইনশাআল্লাহ এবং কেউ আসেননি আমরা লিখানো যে আজকে 50,000 পাউন্ড দিয়া এই মসজিদে এই মাদ্রাসার সাহায্য করবার প্রস্তুত আছেন হয় নিজে দিতে ডোনেশন যেটা আমরা এনকারেজ করলাম অথবা আপনারা সাদাকা জারিয়া দায় আপনারা কলদা হাসানা দিবা জড়িত হইবা জেবাই দিন ইনশাআল্লাহ 50,000 pounds is what we are asking for. Is there anyone here who can donate 50,000 pounds either in donation or give qard hasana and loan? 1 বছরের লোন 2 বছরের লোন মিনিমাম 1 ইয়ার যত টাইম দিতে পারেন তত ভালো ইনশাআল্লাহ আসেননি 50,000 দেওয়া বলা কেন খেল 50,000 pounds donation or 50,000 pounds qard hasana খেল আসেননি কেন দেওয়া বলা আপনারা চিন্তা করুকা ফসল তো খুব রাখতে জায়গা নাই আমরা খুঁজে কিন্তু খবর ফসল নেই আমার আব্বা যখন মারা গেছিলাম আমার আব্বার কাপড় খুলিয়া আল্লাহু আকবার মরাসাবল মনে আসেন আমার আব্বার কথা আমার আব্বারে আমার খুব মায়া পড়ছে ছোটবেলা থেকে তার কাছে আমি পড়ছি আমার আব্বা লইয়াই থাকতাম তখন আমার মনে আছে যখন আমার আব্বা মারা যায় তাদের কাপড় খুলিয়া তাদের কাপড়টা পাইছি 2টা পাঞ্জাবি 2টা পায়জামা দ্যাটস ইট আর তুলতে পাইছি না তাদের কাপড় আমি আমার যে কোনো ফসল সত্যি গেছে পয়সা তোমার আব্বাই তুলে যাবা হইতে কে আমি বালিশ তুলিয়া যোগ করে দেখলাম কোন বালিশ নিচে গুনতে পাইতে নাই মাত্র তুলিও যদি ঢুকা পাইতে নাই ব্যাংকও পাইতে নাই কেন না ব্যাংক পয়সার ব্যাপারে চিন্তা করছেন না আমরা অবস্থা সমানই কেউ পয়সা লিয়ে দিতাম না গাতো এইবার সময় শুধু আমল নিয়ে যাই ইনশাআল্লাহ আর সব থেকে বেস্ট আমল হইব সাদাকা ইনশাআল্লাহ আসলে 50,000 পাউন্ড দেনেওয়ালা সাদাকাত অথবা কর্দ হাসান 50,000 পাউন্ড উই লুকিং ফর প্রথম যে ডোনেশন দিবা যারা এর থেকে মোটিভেটেড হইব তারা যে সওয়াব পাইবা তার বাকি আপনি হইবা ইনশাআল্লাহ 50,000 pounds donation or qard hasana একটা আর দরকার একজন দরকার আমরা আসলে লিখে দিতে পারবা 50,000 pounds qard hasana or a donation either ইনশাআল্লাহ
খাওয়াসনি দিতে পারবা 50,000 pounds قرض حسنة or a donation আপনার পক্ষ থেকে অথবা আপনার মসজিদের পক্ষ থেকে আপনার সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনার বিজনেসের পক্ষ থেকে anyone who would like to give 50,000 pounds donation or قرض حسنة আমরা যখন মসজিদ শুরু করছিলাম সাউথ গেট আপনারা জানেন কিনা আমরা জায়গা সুবহানাল্লাহ আপনাদের থেকে অনেক বড় খোয়ালাদের 3 acres লন্ডনের মাঝে এরকম জায়গা পাওয়া যায় না আমরা কিনছি এটা 6.65 মিলিয়ন পাউন্ড 7 মিলিয়ন অলমোস্ট যখন আমি একজনের কাছে গিয়ে আপনার যে আপনি কিছু ডোনেশন দরকার তাই কইছে আমি দিতাম পারতাম না বিকজ আমি সব দাঁড়াইছি অলরেডি সব দাঁড়াইছি আমি তো কইলাম ঠিক আছে আপনার দরকার নাই আল্লাহ আপনার ডোনেশন চাইলা না কই আমি কিছু বলি তাই আমার ডাকে একজন আমি কেন খেতে দেব আপনি এইখান খেতে দেয় কইলে যে আল্লাহ আমার ডোনেশন চাইলা না আমার ভাই আমি আপনার কাছে আইসি ডোনেশনের গাড়ি আপনি কত দিতে পারতেন না আপনি অলরেডি সব দাঁড়াইছেন তার মানে আল্লাহ আপনার ডোনেশন এই মসজিদও চাইলা না তখন ঠিক আছে আপনি আপনার ব্যাংকের ডিটেলস দিয়ে যোগা আমি তারা জানি মনে করে আমার ফ্রেন্ড মানুষ আমি গৌরব আছি 3 দিন ফলে ফোন করছেন আপনার ব্যাংক চেক করবো আমরা বিল্ডিং কিনছি 7 মিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে তখন ব্যাংক চেক করুক আপনি আমি ব্যাংকও চেক করি দেখলাম যে তাই আমার পক্ষ থেকে দিচ্ছে 1.7 মিলিয়ন পাউন্ড তবে তাকে জিজ্ঞাইলাম যে আপনি কত দিন আগে থাকবেন তাই কইলে আপনি যখন ফয়স হই যে আল্লাহ আমার ডোনেশন চাই না তখন আমি বুঝেছি শয়তান আমাকে ধরে নিয়েছে তখন আমি বুঝে দিছি যে আমার শয়তানে ধরে দিছে আমি যে আগে দিছি শয়তানে আমার মনে করে দিছে তুমি তো আগে দেখাইছো তখন আমি বলছি আল্লাহ আমি শয়তানকে ডিফিট করতাম চাই এনরে এমন মসজিদ সবচেয়ে বেশি আমি দিব এবার আমার জিন্দগিতে অত খান দিছি না তাই বলছেন এর চাইতে হাইয়েস্ট ডোনেশন কেউ আমার কাছে পাইছেন না আমি দিছি ও কারণে যে আমি চাইছিলাম শয়তানকে ডিফিট করতাম শয়তানকে যদি ডিফিট করতে চাই আপনারা সারা খাদ দিতে চাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গায়ে দিকা অন্য খোদা দিতা না আসলে 50,000 পাউন্ড দেওয়ালা অথবা সাদাকা জারিয়া অথবা কর্দ হাসানা দিতা ইনশাআল্লাহ ডোনেশন অর কর্দ হাসানা looking for 50,000 pounds আপনারা মনে রাখবেন ইনশাআল্লাহ ফারহান we're going to go to the next one or half of that inshallah 10 half of that 1/5 of course 10,000 pounds donation to us in the data inshallah 10 go to 10,000 pounds stay there looking for 10,000 pounds inshallah is there anyone here who could give 10,000 pounds donation or qard hasana হয় ডোনেশন দিতে অথবা কর্জ হাসানা দিতে 10,000 পাউন্ড আসলে কেউ যারা দিতে পারবে তখন আপনারা যদি দেন আপনার তো লাভ হইব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কইছেন সাদাকাতের মাধ্যমে তোমরা প্রবলেম সলভ করো তোমরা বালা মুসিবত দূর করো তোমরা অসুস্থতাকে দূর করো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাদাকাত দিয়া কইছেন যা দিবা তার থেকে তোমরা আমি অনেক 700 গুণ actually 70,000% return on investment যারা এখানে আসেন প্রপার্টি ডেভেলপারস বল যারা এখানে বিজনেসম্যান হল আছেন জলিল ভাই 70,000% return on investment মেনশন করে দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কইছেন তোমরা যদি দেও আল্লাহ খাতো কোন খানো 70,000% return on investment সুবহানাল্লাহ আসলে নিখো দিতে পারবা 10,000 pounds قرض حسنه or donation either way I'm looking for قرض حسنه or donation for 10,000 pounds Allah has promised 70,000% return on investment. My sisters, you can donate too. You don't need permission from your husband today. If your husband is downstairs, his money is your money, of course, as you know. You can give, inshallah. The sister also did the same. That the husband will permission like that. Permission na milo. And তার পয়সা তো তার পয়সা আপনার হাজবেন্ডের পয়সা তো আপনার পয়সা দোকান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খাতে আল্লাহ দিবানে ফেলে ইনশাআল্লাহ আর যদি ফতোয়া চাই আমার উস্তাদ কে চাইলে ইনশাআল্লাহ ঠিক করে দিবেন এটা 10,000 pounds যাকে কইতাম anyone would like to give 10,000 pounds 10,000 pounds 10,000 pounds قرض حسنه একজন কাছে একজনের আত্মীয় দরকার ইনশাআল্লাহ 10,000 pounds قرض حسنه or donation is there anyone here who can help 10,000 pounds 10,000 no 10,000, I'm not going to waste your time any longer. I've asked enough. 10,000, let's move on to the next one. Is there a next slide? Can you go to the next slide? 5,000 pounds. Okay, we've come down to 5,000 pounds. Is there anyone here who can give 5,000 pounds? After a masjid, after a madrasa. After যদি আগে নাই তো অন্য কিছু দিতে পারতো না কেন ইনশাআল্লাহ 5,000 pounds মাশাআল্লাহ 5,000 pounds donation না কর্দ হাসানা قد حسن الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر the first person عبد الرحمن ভাই প্রথম উনি দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করুন ইনশাআল্লাহ। আমরা তো সবসময় ফান্ডরেজিং করি। What feeling we get when we see the first hand. Allahu Akbar. Thank you. One more hand, mashallah, right at the back. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. 2 hands have gone up at 5,000. Our kisu dorkar. Ana sunni khayr fassaran. Dita inshallah donation or qard hasana. Whichever way you can. Join in inshallah. 5,000 pounds. My brother at the front. MashaAllah. This brother here, he's waited for me to come to 5 to say he's going to give 25,000 qarda hasana. Takbir! 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 Allahu Akbar. Brother right in the front. Come. We know this brother very well. Brother Barrister Iqbal, brother, may Allah bless him. May Allah accept all of your donation in qarda hasana. We've got 3 people have given 25, 5 and 5. We're at 35. Anyone else? 5,000 pounds of asylum, otoba amar baila khan beshi dita hobe inshallah. After you sign 5,000 pounds we're looking for. Anybody, sisters, brothers, sisters, it's going to be your madrasa. Sisters, it's going to be your daughter's madrasa. Inshallah, it's going to be a center for you. You should come forward and take leading responsibilities in donating, inshallah. Looking for 5,000 pounds. Mohila Boris Amar, Ekhanto Nurud, After Khandia Monzuk Nishuka. It's after Center we go, inshallah. After Madrasa we go, Ikano. After Agaya Uka, upon after Nizara fundraiser Uka, upon donation Uka, inshallah. 5,000 pounds. Anyone else? 5,000, one more person. I've got 2 so far. 5,000 each. I'm looking one more. I'm going to আর একজনের আজ যদি হয়ে যায় ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমরা দোয়া করি মাশাআল্লাহ মুরব্বি in the front তাকবীর আল্লাহু আকবার তাকবীর আল্লাহু আকবার তাকবীর আল্লাহু আকবার তিনজনে ফাসলা করে দিছেন আর আমার ভাই দিছেন 25 and with 40,000 pounds alhamdulillah. Anybody else would like to give 5,000 pounds? 5,000 মাত্র 5,000 আমরা গাড়ি কিনতে চিন্তা করি না দুইবার বাড়ির এক্সটেনশন করতে চিন্তা করি না দুইবার আমি ফান্ডরেজিং করার আসলাম আমরা মসজিদ ওঠাই এক বাইরে আমি শিখাইছি এক বাইরে যে কে দিবা 50,000 পাউন্ড করিয়া তো একজনে আমার ওকে চাইছেন তার বউর দিকে চাইছেন আমি বুঝবাইছি ঘটনা খারাপ তো আমার তার বউ আত দরিয়া দুজনের আত তুলে বলছেন তার বউর খোঁজন জুড়ে যে ডার্লিং আওয়ার এক্সটেনশন ইজ ফিনিশড কারণ এক্সটেনশন করার কথা আছে এক্সটেনশন বাদ দরকার 50,000 পাউন্ড দিয়েছেন হাত তুলছে ইচ্ছা করি যাতে আমি দেখি আর বউ ঘরে গেলেই না আলহামদুলিল্লাহ 50,000 পাউন্ড দিছেন এবং আমার 2-3 সপ্তাহ ফলাফল করে বলছেন যে আমি যে 50,000 পাউন্ড দিছিলাম এতে কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার অনেক বেশি ফিরিয়ে দিয়েছিল আমার বিজনেস আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা যখন দেন ধরেন না জানেন কোন সাদা খাতার মাধ্যমে কেউ কোনোদিন গরিব হয়েছে না যারা আল্লাহ রাস্তা দিচ্ছে সেও গরিব হয়েছে 5,000 pounds I'm looking for 5,000 mashallah Allahu Akbar 5,000 brother there may Allah accept you say Ameen Ameen Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar. I need one more to make it to 5 people giving 5 each. We've got 3-4 people who've given 5 each 1 more person a sister or a brother 5,000 pounds 5,000 pounds qalda hasana we're looking for or donation we're looking for. Either way you can give. Inshallah, this is how we build masajid in this country. We give for the sake of Allah and we help one another and we stand with one another in building houses of Allah in this country. 5,000 pounds. Anyone else? 5,000? 5,000 pounds. Okay, let's move on to the next slide. Young man, next slide please if you don't mind. We're now going to go to 1,000 pounds. Ekta second atul barake. Shobai dorkar sinta kora 1,000 pound kore diye join koran inshallah. iPhone যে ভালো হচ্ছে 17 নম্বর আইফোন জানেন নিজের বেশ ভালো হচ্ছে খবর পাইছেন না এখনো আপনার নিউজ দেখা দরকার যোগ করতাম জানি আমি আপনার ফোনটা দরকার জরিপ ভাই ফোন আপনার দরকার কত মডার্ন ফোন তো দেখা নেই আমি এখনো তাহলে যোগ করে শিখাইছি যে আইফোন 17 হইছেন নি বিকজ অল দ্য টাইম আমি তাহলে দেখছি ধরনের ফোন চালাইতে অনেকে গত কালকে না পরশু দিনের নিউজ দেখছি ইন্ডিয়ার যখন আইফোন 17 লঞ্চ করছে এখানে মানুষকে মারামারি করে কয়েকজন আহত হয়েছে আইফোন কিনার দেয় আইফোনের দাম 1,000 পাউন্ড না 1,000 পাউন্ড এই বছর যারা যারা আইফোনের আপগ্রেড চিন্তা করলাম পুরোটা দিয়ে সারা দেওয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদের জান্নাত বেশি দিবে আইফোন কিনা আমরা নাকশা ওয়াল যেটা করতেছিলাম বিকজ এটা পয়লা আসল খ্রিস্টান চার্চ এর বাদে এর বাদে এখন মসজিদ আল্লাহু আকবার আকসার লগে লাগানো শুরু করব আল্লাহু আকবার আপনার নাম নিয়া আমি আপনার আল আকসা ওয়ালার নাম নিয়া আমি কিন্তু খুবই বেশি জেলাস হই গেছি
কেন আমরা মসজিদ এই নামটা বড় কথা আপনারা দেখুন ইনশাআল্লাহ আল আকসা ওয়াল ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া একটা ওয়াল হইব ইসলাম মসজিদের যখন ওয়াল আছে ডোনেশন ওয়াল তো আপনারা নাম থাকবে এন্ড ইনশাআল্লাহ আল আকসা যারা ছিলেন না দয়া করে চিন্তা করুন ইসলামের প্রথম কিবলা হলো মসজিদুল আকসা প্রথম কিবলা হলো মসজিদুল আকসা এখন এটা অবস্থা খুবই কাহিল ইনশাআল্লাহ আল আকসা উইল বি ফ্রি ওয়ান ডে ইনশাআল্লাহ এটা আমরা কোনদিন হতাশ হইতাম না এবং আজকে ওডে যেদিন তারা ফার্স্ট তারা রিকগনাইজ করে না এটা হলো একটু পলিটিক্যালি টুইস্টেড ব্যাপার আমি এটা নিয়ে বেশি মাথা চাই না কি আজকে আমাদের হইছিল যে আপনারা আমি প্যালেস্টাইন রিকগনাইজ করলাম ও যে জুতা মারি গরুদার কইন না আসলে কি আজকে আমার খাম বেল কি দেখানি আপনারা এটা করেন না জানো অতদিন ধরে মানুষের বানিয়ে কষ্ট কাটা করে তাদের জবান বন্ধ অসুবিধা নাই তাই কইলে মারো তোমরা অসুবিধা নাই কিন্তু কইছেন নানি দোকান সম্পর্ক লোকে মাথায় না যেন আমার এখন আসল আসল কথা হইল যে আলাকসা হইল আমার জায়গা আলাকসা ফ্রি হইব ইনশাআল্লাহ একদিন সালাহুদ্দিন আইয়ুবী 100 বছর ধরে আলাকসা ফ্রি করছেন আমরা করব একদিন ইনশাআল্লাহ এখন একটা ওয়াল বানাই না আমরা করব ইনশাআল্লাহ 1000 পাউন্ড করে দিয়া আমার স্যার কাছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ 1000 পাউন্ড আল্লাহু আকবার তাকবীর আল্লাহু আকবার আপনার হাজী আব্দুল বারী স্যার আপনার আমির স্যার মাশাআল্লাহ হ্যাঁ শুরু করছেন মিস্টেক কি আল্লাহ খবর করতে আমিন এক নম্বর আলহামদুলিল্লাহ 1000 পাউন্ড মাই ব্রাদার 1 2 3 4 মাশাআল্লাহ শরীফ থ্যাংক ইউ 4 শরীফ ভাই মাশাআল্lah 4 people আপনারা আটরা হুকা করে 4 people I'm looking for a few more 5 over there mashallah first number 5 anyone else fast soil Allahu Akbar soil 6 mashallah 6 7 my dear brother at the front 7 very straight by the 7 I'm looking for anyone else 7 8 mashallah uncle over there 8 I have 8 number is mashallah 8 anyone else 9 anybody else I'm wanting you to put your hands up 9 anyone else 8 so far we need to get to 20 if we can 8 we have in the room 8 put all of your names on it inshallah your family's name your parents name abba ammar name dhokha dara ke duniyat nai apnar bacche to name dhokha apnar bou name dhokha husband er name dhokha celebrate name dhokha 1000 pounds and put their name on the wall 1000 pounds on Al-Aqsa wall anyone else Abdul Ram so far is out I'm looking for 9 and 10 anyone else 1000 pounds khara book lakse aap to log se book lakse likhe book lakse na dekhani khani do khandai sarai de inshallah খানি রেডি এটা করে লাগিস anyone else would like to give 1000 pounds for Al-Aqsa wall 1000 pounds for Al-Aqsa wall sisters do we have volunteers sisters volunteers yes volunteers সকল আছে please আপনারা সিস্টার volunteers সকলে 1000 পাউন্ড করে আপনারা নাম লেখাও প্লিজ inshallah sisters please do that seek out the sisters আপনারা যখন কোন বইলেতে দিতে চাই 1000 পাউন্ড করিয়া looking for 2 more hands জন্য নামাইছে so far I've got দুইজন মাশাআল্লাহ at the back Allahu Akbar Allahu Akbar and দুইজনের নাম দিবা ইনশাআল্লাহ Allahu Akbar 2000 পাউন্ড আলহামদুলিল্লাহ 11 Allahu Akbar Abbas may Allah bless you Abbas may Allah bless you excellent anyone else young Abbas Umar at the back mashallah thank you very much Allah give you more that's 12 alhamdulillah 12 so far I want to get to 20 today reasonable dokha 20 or even 50 of course 50. Let's go to 20 first anybody else Barazon thank you very much young man what is your name Ahmad Raza Chaudhary mashallah 5000 Allahu Akbar 5000 pounds name is Al-Aqsa wall 5 ये Oppu bhai this is Oppu bhai this is the one you're talking about really apne aage mat chinta karo oh so you're the infamous Oppu bhai you don't look like an Oppu bhai to me you look very young to me alhamdulillah Allah bless you keep name in Al-Aqsa wall it's okay may Allah bless him may Allah give him hayatan tayyiba anybody else anyone else 5000 pounds I've got over there got 12 people to give Al-Aqsa wall anyone else 12 13, 14, 15 before tinjon aad tui jai amra 15 joner naam hobo inshallah Al-Aqsa wall anyone else 1000 pounds each matru 1000 pound kori আপনারা ইমাম মহল জায়গা কি দেখি আমরা 2000 না যখন আমরা খাইমো আপনারা তো ইয়া না খানা খাইতে খানি জায়গা কি বলতে আমি তো জোকি তারা আইবা ইনশাআল্লাহ anyone else 1000 pounds we looking for 1000 pound করি তিনজন রাত দরকার জি আসিয়া ইনশাআল্লাহ আপনি কি আমি অ্যানাউন্স করছি আব্দুল ওয়াহিদ ভাই 1000 MashaAllah Abdul Wahid Bhai is giving 1000 pounds Allahu Akbar Allahu Akbar we've got 13 people 2 more 13 everybody should try আপনারা সবাই কবুল হয়ে দরকার
فيها خلقنا خلق فهم لوكال إن شاء الله. Take a form with you, whether you donate today or later on. Go ahead, my brothers and sisters. Make sure you make a commitment to give, inshallah. Looking for 1,000 pounds. MashaAllah. 1,000, anyone else? 1,000 pounds. 1,000 pounds, anybody else? We're just over 55,000 pounds collected, actually 60,000 pounds so far in the room. Anybody else? 1,000 pounds, 1,000 pounds. MashaAllah, قرض حسن أخطوها. MashaAllah, قرض حسن أخطوها for 5,000 pounds. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! May Allah bless you, Allah accept it, inshallah. Anyone else? 1,000 pounds, 5,000 pounds, whatever amount you can give. We're looking for a donation of Qard Hasana. At the moment, anyone else looking for 1,000 pounds for Al-Aqsa Wall? Anyone else? Anybody else? Anybody else? MashaAllah. One on the wall. Takbir, Allahu Akbar. My brother there. Allahu Akbar. Very nice hat. I like your hat. Put your hand up, brother. Put your hand up. There you go. Somebody's coming to you. I used to have a hat like this, but mine was brown and it's not lost. Anybody else would like to give 1,000 pounds for the sake of Allah? Anyone else? 1,000 pounds. Inshallah, for the sake of Allah, for this amazing masjid. Allahu Akbar. Stepney Green is a raiba. Ikano zara ati raiba. Tara zantara ikano masjid আছে। এখন জানবা ইনশাআল্লাহ। দেখবা যে স্কুল হইব এবং এখানে কমিউনিটি বেনিফিট পাইবা এবং বাচ্চা কাচ্চাদের এডুকেশনটা ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে একটা চিন্তা করব। কইব সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করতে হইব আমরা সবাই যে এরকম চান্স আল্লাহ দিলেন আমাদের। Anybody else would like to give 1,000 pounds? Anyone else? Okay, let's go half of that. And see if we can get 500 pounds. If we don't have, I'd ask. 500 pounds, 500 pounds. 500 pounds, anyone? Put your hands up if you can give 500 pounds. 500. 500. 500, anyone? 500 pounds, 500 pounds? Sisters, we're not getting any response from you apparently. Come on, dear my dear sisters. Apparently, you have not got, nobody has yet put their hands up or commitments, inshallah. Please donate if you can. Sorry. Sisters, if you have the chance to donate, please go ahead and donate. Because there are forms around, there are volunteers who can help. Sisters usually donate the largest and they fundraise most, alhamdulillah. Anyone else? 1,000 pounds, 500 pounds, 500 pounds? No. Okay. Look, I think we have done an amazing amount. Approximately, one, Allahu Akbar, one more. Al-Aqsa Wall, may Allah accept it, inshallah. We say Ameen and over there, mashallah. Thank you very much. আমার মনে হয় আমরা আবার 70-75 খন্ডা কাছে গেছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, আমিন। আল্লাহ এই মসজিদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, আমিন। আল্লাহ এই মাদ্রাসার অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, আমিন। আর আমরা আল্লাহ আলামিন আমরা ডোনেশন কবুল করতে হবে, আমিন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার খাম শেষ, আমি এখন গিয়ে বই যাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কিতাব হলে ভাই কোথা? আচ্ছা, আপনারা একটু অল্প একটু প্লিজ, একটু অল্প করে। ও খালির অবস্থা যেটা তারা খালির লাগি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অসংখ্য ধন্যবাদ মাসুদ ভাই। আমাদের সাথে আছেন জনাব তফাজ্জুল মিয়া, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের ট্রাস্টি এবং চেয়ারম্যান। আমি তাকে বিনীত অনুরোধ করছি আসার জন্য এবং খুব সংক্ষেপে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। উজ্জ্বল ভাই। আলহামদুলিল্লাহ, আগে 1,000 কিছুই আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আর 1,000 দিবেন। My dear respected elders, brothers and sisters upstairs, Assalamu alaikum. আপনারা সব খুশি নাইনি মসজিদ নয়রো আমরা নাজির সাহেব এবং কানেক্ট টিম এর সাথে সাথে আমরা জলিল ভাই সহ যারা আমরা লামাত্রা সব মিলিয়া এটারে প্রায় শেষ করছো। এটা তো বহুত বড় একটা সাকসেস লাগে কোথায়। আর এখানে মসজিদের দরকার আছে। আমরা আলম ভাইয়া হইয়া গেছেন, বিশেষ করে মহিলা হতো আমরা খিলাফ সাপোর্ট প্রোভাইড করতাম। এর সাথে সাথে আল্লাহ শুক্রিয়া আদা করতাম নাই আমরা বালিক ইসলামিকটাকে সেন্টারটাকে সামান্য একটু সহযোগিতা করছি। সো আমরা শুভকামনা রইল সহযোগিতা। থ্যাংক ইউ। যেহেতু ছোট হইবা কত ভালো, আল্লাহ পছন্দ করে নাই জি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা ইনশাআল্লাহ তার সহযোগিতা হতাম
The work has just begun. ঠিক আছে প্রফেসর, কেন প্রচুর পটেনশিয়াল আছে। আমরা জলিল ভাই সুযোগ আইব হন মাতিবা, টাইম হইয়া দিবা, টাইম হইয়া যাইবা, একটা ভিশন আছে এখানে। এত সুন্দর একটা বিল্ডিং। আর আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগছে কি জিনিস, they purchased this at a bargain price, a fraction of the price. It's valued already double. So everything Allah niyamat na din. Alhamdulillah, thank you very much. Ami ar shomoy nitam na. Jazakallah, Nazir Shah, keep going and we are behind you. Thank you. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আমাদের সাথে আছেন নাজির ভাই। বলেছেন বিভিন্ন সময় যে যার উৎসাহে সাহসে আমরা এই মসজিদকে আজকে এখানে এই পর্যন্ত আসতে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। তিনি হচ্ছেন চ্যানেলসের ফাউন্ডার জনাব মাহি ফেরদৌস জলিল। তিনি এই মসজিদ যেদিন প্রথমে দেখেছিলেন, তিনি মনে আছে আমাদের চ্যানেলসে গিয়ে বলেছিলেন লেটস ডু ইট এন্ড লেটস কমপ্লিট ইট। এই ছিল তার কমেন্টস। এবং এরপরে পরবর্তী 3 মাসের মধ্যে আপনাদের সবার সহযোগিতায় আমরা এই পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ এসেছি। তো বক্তব্য রাখবেন জনাব মাহি ফেরদৌস জলিল। আসসালামু আলাইকুম। মাওলানা মাসুম সাহেব কাছে আসলে কথা বলবো। আল্লাহ কবুল। আমিন। আসলে আপনারা সব বুজুর্গগুলোর কথা মনে লেগেছেন। আমরা সামনের যে বুজুর্গ খুব সুন্দর, আজকে প্রথমবার মনে হয় বিগত 21 বছরে পুরা ফান্ড রাইজিং সেশন আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। প্রথমেই আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করার দরকার, আপনারা সবাই ছিল। আসলে আমরা ফোরস্কয়ার মসজিদের কন্ট্রিবিউশন সবচেয়ে বেশি, আপনারা জানার দরকার। আমরা এতটুকু সহযোগিতা করার কারণে কিন্তু আমরা কমপ্লিট করতে পারছি এই মসজিদ। আমরা মধ্যে অনেকেই সাহায্য করছেন, তার মধ্যে আপনারা কালকে দোয়া করবা বেশি এরার মতো মানুষ আমরা কমিউনিটির থাকার কারণেই কিন্তু আমরা এত বড় বড় প্রজেক্ট করতে পারছি। তার মানে না যে অন্যান্য যারা আছেন তারা কম করছে, সবাই করছে। সবার সহযোগিতা থাকার কারণেই আমরা এই মসজিদ কমপ্লিট করতে পারছি, লইতাম পারছি। বাট আমরা খরচে হাসারা পাও থেকে মাথা পর্যন্ত, এটাও আপনারা মনে রাখতে হবে। কমপ্লিট বিল্ডিংটাই ল হয়েছে খরচে হাসানার উপরে বেস করে। কারণ রমজানের পরে তো কাম শুরু হয়েছে, আর রোজা আবার আগ পর্যন্ত আমরা ডোনেশন একটু কম দিই, দেওয়ার কারণে আমরা পুরা পয়সাতেই কিন্তু খরচে হাসানা। তো আপনারা আসলে লোকালি সবে সাহায্য সহযোগিতা করার দরকার। এট দ্য সেম টাইম আমরা ওপেন 156 মসজিদে আমরা বিগত 21 বছরে বিল্ড করতে পারছি। ইসলামের মসজিদেও আপনার কন্ট্রিবিউশন আছে, শাহজালাল মসজিদেও আপনার কন্ট্রিবিউশন আছে, নাম করা যায়। এই মসজিদটা একটা ইউনিক হইব আপনারা লাগে। আপনারা যদি সবাই সহযোগিতা করেন, আমরা লাগে অনেক আগ্রহী আছে। যেমন আমরা প্ল্যানিং ইস্যু নাই বললেই চলে, কারণ এটা আগে D1 এবং D2 ইউজ আছে। তো দেখুন আমরা এমন একটা মুসিবত নাই, এটা জাস্ট টাইমিং অ্যাডজাস্ট করা এবং টাইমিং করে অ্যাপ্লাই করা। অ্যামেন্ডমেন্ট ভেরি সিম্পল, কারণ ওই ফ্লোর ক্লোজ করা করে আমরা জাস্ট আমরা আরেকটা ফ্লোর উপরে বানানোর প্ল্যান, বাট নিচ থেকে শুরু করা। জানি আপনারা সবার পেট্রোল বুক হয়েছে, পেট খাইতা, বাট লোক আপনারা সবাই আমরা নাকি দোয়া করতে হইবা। আর এট দ্য সেম টাইম আপনারা সবাই এই মসজিদের মার্কেটিং আপনারা করতে হইবা। নজির ভাই টিম আসলে খুব ছোট, আপনারা সবাই এত এরা বিশাল বড় ট্রাস্টি না, সিস্টেম নাই, ইসলামের মসজিদের লাগান নাই, ছোট মোটো আছে। আপনারা সবাই ইনভলভ হোকা হয়ে তার লোকে বোকা হয়ে আপনার মন মতো সাজাও, কারণ স্টেপনিক মসজিদের দরকার আছে। আল্লাহর আদেশ এবং নবীজির আদর্শ যাতে আমরা ফলো করতে পারি, এই দুই শব্দ যাতে আপনার মাথার থাকে। এখন আপনারা খাদ্য আমাদেরকে দোয়া করবার, যেটা যারা এটা ইনভলভ আছে আল্লাহ তারা সবের কবুল করতে তারা কষ্ট করে। আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে। একটি বিষয় মাসুদ ভাই বলেছেন আলাকসা ওয়ালের কথা। এই আলাকসা ওয়াল অনেকেই ডোনেট করেছে। এই মসজিদ লোয়ার গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং গ্রাউন্ড ফ্লোর যখন কমপ্লিট হবে, উপরের 2 তলা ছাড়া, ফার্স্ট ফ্লোর এবং সেকেন্ড ফ্লোর ছাড়া, লোয়ার গ্রাউন্ড ফ্লোর হবে 5000 স্কোয়ার ফিট। 5000 স্কোয়ার ফিট। আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে 1 মিলিয়ন পাউন্ড। দ্যাট মিনস 1 স্কোয়ার ফিটের দাম 200 পাউন্ড। 1 স্কোয়ার ফিট আমাদের 5000 জন মানুষ 200 পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট দিলে এই 1 মিলিয়ন পাউন্ড হয়ে যাবে। এর মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ মাসুদ ভাই কত 70,000 80,000 হয়েছে, জানি
70-80,000 পাউন্ড অলরেডি রেজড হয়ে গিয়েছে। সো বাকি যারা আমরা আছি এখানে, আমরা প্রত্যেকেই যে আমাদের এখানে কার্ড মেশিন আছে, অন্তত 1 স্কয়ার ফিট আজকে আমরা ডোনেট করে যাই, তখন একটু আগানো হয়ে যাবে। আজকে এখানে প্রায় 200-250 মানুষ উপরে সিস্টেমে আছেন। তো 1 স্কয়ার ফিট যদি আমরা নেই, তবে একটা পর্যায়ে আমরা এই মসজিদকে নিতে পারবো। আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে 5000 স্কয়ার ফিট, আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে 5000 ডোনেশন ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ। আমরা অনুষ্ঠানের শেষে মৌলানা আব্দুল খালিক অনুষ্ঠানের শেষে দোয়া পরিচালনার জন্য মাওলানা আব্দুল খালিক সাহেবকে আমি এখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এবং অনুষ্ঠানের শেষে দোয়া পরিচালনার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের অনেক ওলামা ছিলেন, আমাদের অনেক সম্মানিত সাহেব ছিলেন, সবাইকে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, সেজন্য সময় স্বল্পতার কারণে। আপনাদের দোয়া, আশীর্বাদ এবং পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেটি ইনশাআল্লাহ আপনাদের কাছে যাব সেই পরামর্শের জন্য, সেই দোয়ার জন্য। দোয়া পরিচালনা করবেন শায়েখ মাওলানা আব্দুল খালিক। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লাম। আমরা মহব্বতের সাথে কয়েকবার দুরূদ শরীফ পড়ি। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، خصوصا على أصحاب البدريين أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آي الله الرحمن الرحيم، آي أكرم الأكرمين، أذكر الدوغري अपने कबूल मंजूर फरमाओ। या अल्लाह আমাদের যে প্রজেক্ট, দিনী প্রজেক্ট, মসজিদ মাদ্রাসার প্রজেক্ট আল্লাহ কবুল মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহ যারা উদ্যোগ নিয়েছেন, যারা ডোনেশন করছেন, যারা আজকের মাহফিলে আসছেন, কথা বলছেন, কথা শুনছেন, আল্লাহ আমাদের সবার কথা বলা, কথা শোনাকে কবুলের মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের আজকের এই মাহফিলের খবর নবীজির রওজা পাকে পৌঁছাই দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায় করি লক্ষ কোটি দুরূদ ও সালাম পৌঁছাই দাও। ইয়া আল্লাহ আজকে যারা দান করেছেন, আল্লাহ যারা কর্জে হাসানা দিয়েছেন, আল্লাহ সবার দানকে এবং কর্জে হাসানাকে কবুল মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতা মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ এর ওসিলায় আমাদের মুর্দা জিন্দা মুর্দা সবাইকে মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ আমরা জীবিত যারা আছি আমাদেরকে নেক আমল করার তৌফিক এনায়েত ফরমাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের বাচ্চাদেরকে ইয়া আল্লাহ দিনদার ইয়া আল্লাহ হিসাবে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের আজকের উঠা বসাকে সব আমলকে কবুল মঞ্জুর ফরমাও। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মসজিদ হিসেবে কবুল করেছেন। ইস্ট লন্ডনের প্রাণ কেন্দ্র টাওয়ার হ্যামলেটসের এমন মনোরম পরিবেশে মসজিদ এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হবে এমন সুসংবাদে ছুটে এসেছেন বিভিন্ন এলাকার উলামা, মাশায়েখ এবং স্থানীয়রা। তারা শুকরিয়া আদায় করেছেন বহু পুরাতন এই চার্চটিতে একদিন মসজিদ হবে, 5 ওয়াক্ত আযান হবে, নামাজ হবে, জুম্মা হবে, আল্লাহর কালাম শিখবে স্থানীয় শিশুরা। তবে কর্তৃপক্ষ বলছেন এলাকার ক্রমবিকাশমান মুসলিম কমিউনিটির জন্য একটি মহিলা মাদ্রাসা দরকার। এখানে যে চার্চ এবং সিনাগোগ ইতিহাসটা ছিল, এটি গত 15 বছর যাবৎ এমনি কমিউনিটি বক্সিং ক্লাব, বয়েজ ক্লাব হিসেবে ব্যবহার হচ্ছিল। আশায় আমরা সাহস করে এগিয়ে এসেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এটিকে একটি মসজিদ এবং একটি মাদ্রাসায় পরিণত করে দেন, এই জন্য আমরা কাজ করছি। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা যদি আমরা পাইতে হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ এই বিল্ডিংটি প্রায়
8,500 স্কোয়ার ফিটে বিশাল 3তলা চার্চ বিল্ডিংটি ইনশাআল্লাহ আল্লাহর ঘর মসজিদে রূপান্তরিত হবে। ক্রমবিকাশমান মুসলিম কমিউনিটির জন্য আরো বেশি ইসলামিক প্রতিষ্ঠান দরকার। একমাত্র ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই নতুন প্রজন্মকে দ্বীন ইসলামের সুন্দর জীবন ব্যবস্থাপনার সাথে পরিচয় করানো সম্ভব। এই মসজিদ এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলে হাজারো মানুষ একত্রে নামাজ আদায় করার সুযোগ পাবেন। মহিলা মাদ্রাসায় মা বোনদের জন্য খুলে যাবে ইসলামী শিক্ষার নতুন দিগন্ত। From the beginning that, when we buy this place, not only are we going to make it a place of worship and learning center, we're also going to making it to a community hub. নারীদের, আমাদের বোনদের, আমাদের সন্তানদের, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা বিরাট অপরচুনিটি। সুতরাং আমরা এই সুযোগ যাতে হাতছাড়া না করি, আমরা সবাই মিলে ইনশাআল্লাহ যদি সাপোর্ট করে আল্লাহ এই প্রজেক্টকে ইনশাআল্লাহ কামিয়াব করবেন। সুন্দর একটা কাজ আমরা জাহিদুল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে খোরাফুল নবী উদ্যোগী হয়েছে। আপনারা সকল সহযোগিতা অত্যন্ত আশাবাদী বাঙালিদের প্রাণ কেন্দ্র টাওয়ার হ্যামলেটসের স্টেপনি গ্রিনে করতে যাচ্ছে নতুন এক ইসলামিক সেন্টার, মসজিদ ও মাদ্রাসা। তারা এই সুন্দর প্রজেক্টকে সফল করার জন্য মুসলিম ভাই বোনদের প্রতি উদারত আহ্বান জানিয়েছেন। দরকার সকলের দান, সাদাকা ও কর্জে হাসানা। মসজিদটি নির্মাণে দরকার প্রায় 1.9 মিলিয়ন পাউন্ড। আমরা বহুত আশা করছি যদি আল্লাহর হুকুম হয়, আমাদেরকে সবাই মিলে সাহায্য করেন, সবের সহযোগিতা মিলে এটাকে একটা গেল স্কুলও হবে। এখানে যদি এদের একটা প্রতিষ্ঠান হয়, নামাজের ব্যবস্থা হবে, বাচ্চাদের এডুকেশনের জন্য স্কুলের ব্যবস্থা হবে, কমিউনিটি হাব হবে। আমরা যেখান থেকে যেভাবে আমরা সার্বিকভাবে এই কাজের জন্য আমরা সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো। এই জন্য মেয়েদের লাগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার চেষ্টা করবো এবং মেয়েদের শিক্ষিত করা এই জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব আপনার মানে। এবং যদি সেই মেয়েদের শিক্ষিত সাথে সাথে যদি ইমানি শিক্ষা দেওয়া যায়, তো এতে সুন্দর আর কি হইতে পারে। চ্যারিটি সংস্থা দারুল উলুম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই ইসলামিক প্রতিষ্ঠানটি হবে দারুল খিদমা মস্ক, মাদ্রাসা ও ইসলামিক সেন্টার। মসজিদের পাশাপাশি নারীদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার এই মহতি উদ্যোগকে সার্বিক সহায়তা দিতে এগিয়ে এসেছে কমিউনিটি সেবায় নিয়োজিত চ্যানেল এস। আল্লাহর এক নিয়ামত, এর মাঝে অনেক দিন থেকে, অনেক বছর থেকে এর মাঝে তোমার এই চার্চটা আছে, কিন্তু আমরা আল্লাহর হুকুম থাকার কারণে আমরা এই বিল্ডিংটা পাইছি। কিন্তু আপনারা সবার সহযোগিতা না থাকলে এই অনবসতি এর মাঝে কার কমিউনিটি বাংলাদেশি গায় বা মুসলমানরা থাকার এই যে অবস্থা, মাইলের রোডটা পড়ছে জাস্ট লেস দেন হাফ মিনিট ওয়ে। এই মাইলের এখানে আমাদের সব বাঙালির ব্যবসা। এই মসজিদে যে হাজার হাজার মানুষের নামাজ পড়তে পারবে এই মসজিদটা ওয়ার্ড করে। পাশাপাশি মুরব্বীরা কিন্তু এই গণবসতি এরিয়ার সব লং সামান্য তৈরি দিতে পারে না। ঠান্ডা যারা আছে তারা সবর লাগে একটা ফেসিলিটি হয়ে যাবে, তারা সবাই অ্যাটলিস্ট ওভার 1000 মানুষকে আমরা নামাজ পড়তে পারবে। সাদাকায়ে জারিয়ার অন্যতম প্রধান সুযোগ হচ্ছে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা। যতদিন আল্লাহর কালাম সহ ইসলাম শিখবে নতুন প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম, ততদিন এই দানের বদৌলতে সোয়াব পাবেন এর প্রতিষ্ঠাতারা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে একটি সুপ্রাচীন চার্চকে মসজিদে রূপান্তরিত করার এই পবিত্র উদ্যোগে শরীক হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমিন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমার নাম শেখ মোহাম্মদ তাহিরুল্লাহ। আমি আজকে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এই আয়োজনের মধ্যে শরীক হতে পেরে। আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এইরকম একটা বিল্ডিং সচরাচর পাওয়া যায় না। আজকে এইটা একটা ঐতিহাসিক বিল্ডিং, যেটা প্রথম চার্চ ছিল খ্রিস্টানদের উপাসনাগার, এরপরে ইহুদিদের। এখন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন আমরা মসজিদে রূপান্তরিত করব। এর জন্য আমরা সবার কাছে অনুরোধ করতেছি যে আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন। এইরকম একটা প্রতিষ্ঠানের আমাদের একান্ত দরকার। টাওয়ার হ্যামলেটে শুধু একটা মাত্র স্কুল আছে।
তো এর জন্য এইটা একটা মাদ্রাসা হবে, একটা মসজিদ হবে, একটা ইসলামিক পাঠাগার হবে। কাজেই আপনারা সবাই মুক্ত হস্তে দান করবেন। দয়া করে আপনারা সবাই আপনারা সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিবেন। আমি আপনারা সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করতেছি, আপনারা যার যার অবস্থান থেকে সহযোগিতা করবেন। আল্লাহ হাফিজ, সবাই ভালো থাকুন, ভালো রাখুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ। আজকে শুকরানা মজলিসে যে পরিমাণ অডিয়েন্স এসেছে এবং স্টেপনি গ্রিনের আজকের এই মসজিদটি কালের সাক্ষী হয়ে ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই প্রতিষ্ঠানকে কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ ওয়া আন্নাল মাসাজিদা ফালা তাদউ মা আল্লাহি আহাদা, আল্লাহর ঘর মসজিদে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী আমাদের করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া কাউকে আমরা আমাদের স্রষ্টা মনে করি না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের স্রষ্টা, তিনি আমাদের খালেক, তিনি আমাদের প্রভু, আমরা মাখলুক। আমার নাজিরউদ্দিন সাহেব যে পরিমাণ মেহনত করেছেন এবং আমাদের কমিউনিটির, আমি সবসময় আপিলে বলে থাকি যে ব্রিটেনের কমিউনিটির আমাদের মুসলমান ভাই বোনদের হৃদয়টা অনেক বড় এবং তাদের কলিজাটা অনেক বড়। এই জন্যই কিন্তু এত বড় বড় প্রজেক্ট আলহামদুলিল্লাহ সিলেটে বলেন, ব্রিটেনে বলেন, আফগানিস্তানে বলেন, পাকিস্তানে বলেন, আমাদের কমিউনিটি থেকে আলহামদুলিল্লাহ আঞ্জাম দিচ্ছে। এটা বড় ব্যাপার। যে গাছে ফল থাকে সেই গাছ থেকেই তো মানুষ ফল আশা করে। কই অন্যান্য কমিউনিটিতে আমাদের অনেক ভাইরা আছে, তাদের কাছে তো মানুষ যায় না চ্যারিটি নিয়ে, আপিল নিয়ে, আসে ব্রিটেনে কেন? কারণ জানে এই জায়গাতে আসলে মানুষ আলহামদুলিল্লাহ দিনে কোনো বিষয় নিয়ে আসলে কেউ ব্যর্থ হয় না, সবাই সফল হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি আলহামদুলিল্লাহ জানেন যে এখনো অনেক ঋণ, কর্জা হাসানা বিশেষ করে আপনারা সহযোগিতা করবেন এবং স্থানীয় যে ভাইরা আছে বিশেষ করে হোয়াইট চ্যাপেল, এদিকে বেতনাল গ্রেন, এদিকে স্টেপনির যে এরিয়ার আমাদের ভাই বোনেরা আছেন, এই অ্যাসেটটা কিন্তু আপনাদের পরবর্তী জেনারেশনের অ্যাসেট এবং তারা কিন্তু একসময় দেখিয়ে বলবে যে আমার দাদা থাকতে এই মসজিদটা এই করেছিল, আমার বাবা এই করেছিল। যে ব্যাপারে ইসলামের মসজিদের ব্যাপারে আমরা যেমনটা দেখি, তা আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন, আসবেন, নামাজ পড়বেন, ইবাদত বন্দেগী করবেন, হালাকায় বসবেন, তাফসিরে বসবেন, মসজিদ আবাদ করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। বিশেষ করে আজকের এই পুরো আয়োজনে আমার আমিনুর ভাই সহ আমাদের মুফতি সাহেব সহ অনেকে মেহনত করেছেন। আসলে আমরা খুবই লাকি, আপনার মতো শেখ আমরা পাইছি কমিউনিটির মধ্যে, স্পেশাল লন্ডনও পাইছি আলহামদুলিল্লাহ। শেখ এই মসজিদও আগে আছে সিনাগগ, বাদে হয়েছে চার্চ, এখন কো আল্লাহর ঘর মসজিদ, আল্লাহু আকবার, যেখানেও শিরক করইতো, যেখানে আল্লাহর নাফরমানি করইতো, সুবহানাল্লাহ। এই জায়গাটা এখন আল্লাহরে আমরা সিজদা করব। আল্লাহ যিনি আমরা দিছইন, এখন যিনি আল্লাহ যিনি আমাদের কাছে যিনি এই দায়িত্বটা আইনা দিছইন, এখন আমাদের করণীয়টা কি? নাম্বার 1। সেকেন্ড হলো কি, এই শুরুতে যে বা যারা এই দায়িত্বের মধ্যে অংশগ্রহণ করবেন, ফাউন্ডিং মেম্বার হয়ে 1000 পাউন্ড দিয়া, অথবা স্ট্যান্ডিং অর্ডার 1 পাউন্ড দোকা, অথবা 500, অথবা 1000, এই শুরুতে যে ভাই বোনেরা সহযোগিতা করবেন তাদের ফজিলত সম্পর্কে আমাদেরকে 2 মিনিট বলেন। দেখেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে কবুতরের একটা ঘরের সমপরিমাণ হলেও মসজিদের জন্য আপনার কি বলে নির্মাণে সহায়তা করবে। এখন মসজিদ নির্মাণের জন্য এই যে পেছনে দেখতে পাচ্ছি যে মেহরাব হবে, এখানে কার্পেটিং হবে, ওখানে আপনার হিটারের ব্যবস্থা হবে, হিটিং এর একটা ফ্যান। কল্পনা করেন যে এলাকায় আমরা দেখি যে একটা ফ্যানের দাম হচ্ছে 120 পাউন্ড বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। 120 পাউন্ড একটা ফ্যান দেওয়ার পরে 7 বছর, 8 বছর, 10 বছর, 15 বছর, 20 বছর, 30 বছর পর্যন্ত মানুষ ওই ফ্যানের নিচে নামাজ আদায় করে। যতজন মানুষ ওই ফ্যানের বাতাসে নামাজ আদায় করলো তার সওয়াবের একটা অংশ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, সুবহানাল্লাহ, কি পরিমাণ রিওয়ার্ড, কি পরিমাণ সওয়াব, এটা আসলে কল্পনা করা যায় না। আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা আমিনুর ভাই 1 নম্বর বলবো আমাদের ভাই বোনদেরকে কমিউনিটির, দেখেন মসজিদ যত বেশি আবাদ হবে আমাদের পরবর্তী জেনারেশনের ইমানের আবাদ তত হবে। মসজিদ যত কম হবে, অনেকে বলে যে এখানে এত মসজিদ দরকার কি? আরে ভাই, প্রতিটা ঘরের ভিতরে মসজিদ দরকার, সুবহানাল্লাহ, প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে মসজিদ দরকার। কারণ নবীজি বলেছেন যে ঘরগুলোকে তোমরা কবরস্থান বানাও, তোমরা ঘরগুলোকে লা তাজআলু বুয়ুতান, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বলেছেন যে ঘরগুলোকে বানায় না কুবুর, কবরস্থান বানায় না। এখন আমরা আমাদের ঘরগুলোকে মসজিদ বানাবো, আমাদের এলাকায় মসজিদ বানাবো। যত বেশি মসজিদ বাড়বে আলহামদুলিল্লাহ তত বেশি কমিউনিটির খেদমত হবে, আমাদের পরবর্তী জেনারেশন তত বেশি ঈমান আবাদ করবে আলহামদুলিল্লাহ। আমিনুর ভাই আপনি অনেক মেহনত করেন, আপনাকে থ্যাংক ইউ, জাযাকাল্লাহ। আমার নাজির ভাই সহ আজকাল যে সমস্ত গেস্টরা এসেছেন, আপনারা কমিউনিটির ভাইয়েরা এই মসজিদে সাহায্য করবেন। 2 নম্বর হচ্ছে মসজিদে নিয়মিত নামাজে আসবেন।
3 নম্বর হচ্ছে বাচ্চাদেরকে হালাকাগুলোতে তালিমগুলোতে নিয়ে আসবেন ইনশাআল্লাহ। আর 4 নম্বর হচ্ছে মা বোনদের জন্য একটা সেরা অপরচুনিটি এই মসজিদটা। আলহামদুলিল্লাহ কবি বলেছেন যে গুণীজনরা বলে থাকেন, এটা হাদিস না, যে আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও আমি তাকে শিক্ষিত জাতি উপহার দেব। আমরা দেখেছি যে আমাদের ব্রিটেন কমিউনিটিতে আমাদের মা বোনদের বিশেষ করে আমল আছে, কিন্তু আইলমী বিষয়ে এখন অনেকে পিছিয়ে। তো এখন এই আমলটাকে এলমের মাধ্যমে কিভাবে আরো বেশি পরিশুদ্ধ করা যায় সে মেহনত হবে ইনশাআল্লাহ। শেখ আমি আপনার আরেকটা জিনিস কই, আমাদের এই ব্রিটেনের মধ্যে অনেক সময় আমরা শুনি রাখি নিউ মুসলিম, এটা তো আপনি শুনছেন, বাংলাদেশ থেকে শোনা গেছে, কিন্তু এই দেশে হইতে খুব কষ্ট লাগে, কিন্তু এই দেশে আমাদের গেছে এক্স মুসলিমও হয়ে গেছে। অনেক মুসলমানের বাচ্চারা মুসলমানের তো সারিয়া নন মুসলমান হয়ে যেতেছে, ইসলাম থেকে সারিয়ে যেতেছে। এর ভিতরে মেজরিটি দেখা যায় এই বই নেই নকল। আর এই প্রতিষ্ঠানটা হবে একটা মহিলা মাদ্রাসা। সুবহানাল্লাহ। এই ব্যাপারে যদি আপনি কথা বলেন, আমাদের যারা ডোনার নকল আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন? স্বপ্ন অনেকে অনেকভাবে দেখে। আমার নাজিরউদ্দিন সাহেব যে স্বপ্নটি দেখেছে বিশেষ করে মহিলা মাদ্রাসার ব্যাপারে, আমি মনে করি এটা ব্রিটেন কমিউনিটির জন্য সবাই যেমন চিন্তা করে আমার থাকার জন্য একটা ঘর দরকার, চিকিৎসার জন্য একটু চিকিৎসা দরকার, হসপিটাল দরকার, খাবারের জন্য খাদ্য দরকার, তদ্রুপভাবে মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটা হচ্ছে এখন ব্রিটেন এই কমিউনিটির মা বোনদের হৃদয়ের মধ্যে এলমের তেষ্টা জন্মাচ্ছে। এই জন্য এলএম নেওয়ার জন্য কি করছে, ওয়াজ মাহফিল ইয়া থেকে শুনছে, কি বলে মোবাইল থেকে, ইউটিউব থেকে। তো সেই এলএমটা যদি আমরা মোবাইলের পাশাপাশি আমরা সিনা দিতে পারি, আল্লাহু আকবার, সেই এলমের নূর, আল্লাহু আকবার, কি পরিমাণ যে এটা পরবর্তী জেনারেশনের জন্য ফলপ্রসূ হবে এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন ইনশাআল্লাহ। এবং আমাদের এই কমিউনিটির জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি একটা মাইল ফলক আইকনিক প্রজেক্ট হবে ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। শেখ আমার লাস্ট কোয়েশ্চন আপনার কাছে থাকবে, আমরা অনেকে বলতে পারি বলে আমরা তো অনেক মসজিদ মাদ্রাসায় সাহায্য করি, আমার নিজের এলাকার মধ্যে মসজিদ আছে, মাদ্রাসা আছে, তখন আমি এতটা দিতাম কি দেখাম, খালি মেসাব হলে খালি আমাদের কাছে সাহায্য চাই। এই যে বারবার আমাদের কাছে মানুষের চায়, এটা কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে কিন্তু আমাদের শুকরিয়া আদায় করা উচিত না, যে আমার আল্লাহ যে তৌফিক দিয়েছে ইঞ্জিনিয়ার, এর জন্যই তো মানুষ আমাদের কাছে চায়। আপনি কি বলবেন? সুবহানাল্লাহ। ব্রিটেনের ভাইরা যখন সিলেটে যায়, যখন উত্তরবঙ্গে যায়, বিভিন্ন বাড়ি ঘরে যায়, এলাকার গ্রামের এই অসহায় দুস্থ মানুষগুলা সেখানে আসে। কেন আসে? আসে হচ্ছে যে তার কাছে গেলে কিছু পাইতে পারি আমি। অন্য কমিউনিটির অনেক ভাই এবং বোনেরা আছেন যাদের কাছে গেলে অনেক সময় হতাশ হন, নিরাশ হন। আর যাই হোক, ব্রিটেনের আমাদের ভাই বোনদের কাছে মানুষ জানে যে গেলে খালি হাতে আমাকে আসতে হবে না। এই জন্যই যেই গাছে ফল আছে ওই গাছেই তো মানুষ ঢিল ছড়বে নাকি। আমরা অনেক সময় বিরক্ত হই যে আর কত, যতদিন জীবন আছে ততদিন মানুষ আসবে আমাদের কাছে। অনেকে বলে যে মোহতারাম চ্যারিটি শেষ হবে কবে? যতদিন এই পৃথিবীর বুকে ঈমান থাকবে ততদিন চ্যারিটি চলবে। আরেকজন কালকে আমাকে বলেছিলেন আপিলের মধ্যে যে মোহতারাম এই প্রজেক্টগুলো শেষ হবে কবে? আমি বললাম পৃথিবীতে গরিব যতদিন থাকবে ততদিন চ্যারিটি থাকবে। যখন গরিব সারা পৃথিবী থেকে একেবারে শূন্য হয়ে যাবে সেদিন চ্যারিটি বন্ধ হয়ে যাবে। যেদিন মসজিদ মাদ্রাসাগুলো সরকার এবং যারা দায়িত্বশীল তারা আবাদ করবে সেদিন চ্যারিটি বন্ধ হবে, এর আগে চ্যারিটি বন্ধ হবে না। এজন্য কেউ যদি মনে করে যে তারা আর কত দিব, আমি বলবো যে যতদিন কবরে না যাচ্ছি ততদিন দিতেই থাকবো ইনশাআল্লাহ। শেখ আমি কি তাই শুকরিয়া আদায় করবো না? আমি যে এই অবস্থা যেন আল্লাহ আমার যেন আইনা পৌঁছাইছে, তো আমি আমিনুল যদি বাংলাদেশে থাকলে এই সুযোগ থাকলো না। নাম্বার 1। সেকেন্ড হইল গিয়া আজকে যেন আমি দিতাম পারলাম শেখ, এটা তো আল্লাহ মানে সুযোগ করে দিচ্ছেন, এটা তো নাইনি। অনেক মানুষ আছেন মানে দেখা যায় আমার এই জায়গায় আসার জন্য, আমি যে জায়গায় লন্ডনে আসছি, অনেক কোটি কোটি মানুষে অনেক দোয়া করতেছেন, অনেক পয়সা খরচ করছেন, কিন্তু আল্লাহ তো আমারে আনাইছেন, এর জন্য কি শুকরিয়া আদায় করবো না আল্লাহর সাথে? দেখেন আমিনুল ভাই আপনার সাথে একই স্কুলে পড়েছে বা আমার সাথে পড়েছে, আমাদের XYZ অনেক ভাই বোনের সাথে পড়েছে, ওই জকিগঞ্জে, ওই কুলাউড়ায়, ওই বালাগঞ্জে, বিয়ানীবাজারে, ঢাকায়। তো তারা পড়ার পরে এখন অনেকে সিএনজি চালাচ্ছে, অনেকে দোকানদারি করছে, যেখানে ব্রিটেনে একটা ট্যুরিস্ট ভিসা পাওয়ার জন্য অনেকে 10 লাখ টাকা খরচ করতে রাজি আছে। কিন্তু সেখানে আল্লাহ তাআলা আপনাকে নাগরিকত্ব বানাইছে, শুকরিয়া আদায় করা দরকার। এবং আলহামদুলিল্লাহ সেই শুকরিয়াটা আলহামদুলিল্লাহ যারা বুঝে তারা আদায় করে, তারা কার্যক্ষেত্রে শুকরিয়া, দান, সাদাকা, তারপর ইমান আমল আবাদের মাধ্যমে, মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে, এতিমদের সহযোগিতা করার মাধ্যমে তারা কাজ করছে। কিন্তু যারা বুঝে না তারা মনে করে যে আসলে আর কত বলে কোনো কিছু নাই। শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ বাড়াবে, আদায় না করলে আল্লাহ কমিয়ে দেবে। জাযাকাল্লাহ খাইরান শেখ, কিছু ইলাম দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। জাযাকাল্লাহ খাইরান। ভাই বোনের নকল আমরা শোনাতে ইসলাম একটু সঙ্গে আপনাদের সাথে যে বলছে শেখের কথা শুনছি আমরা, আল্লাহ কবুল করতাম। একটা জিনিস আছে দেখতাম, এই জিনিসটা নাকি বাংলা একটা কথা আছে, এমন জীবন করিবে গঠন মরিতে হাসিবে তুফান। আমরা এখানে আজকে এই জন্য মানুষ হয়েছে, আমরা একটু দেখাইলাই আপনারা খয়রাম ইনশাআল্লাহ। লাগি আমরা মাফ চাই
আলহামদুলিল্লাহ। আর এই প্রতিষ্ঠানটা আপনারা নিজের প্রতিষ্ঠান হিসেবে আপনারা সকলে দোয়া এবং আপনারা সাহিত্য সহযোগিতা সবসময় ইয়াদ রাখবেন। আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় দর্শক হল আমরা লোক যখন আসেন ব্রিটেনের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুফতি আব্দুল মুন্তাকিম সাহেব আমরা লোক যখন আসেন। আমি মুফতি সাহেব কাছে জানতাম, সাহেব মুফতি সাহেব এটা আগে আছিল সিনাগগ বাদেরিসে চার্চ, এখন তো আল্লাহ আমরা দান করছেন, আল্লাহর গরো আল্লাহরে শ্রদ্ধা করতাম পারলাম আলহামদুলিল্লাহ। এই যে আল্লাহ আপনারে আমার এই নিয়ামতটা দান করছেন, এখন আমরা যারা দর্শক হল আসেন কিংবা আরো যারা দেখবা আমরা দায়িত্ব কিতা আপনি এটা কইবেন। জাযাকুমুল্লাহ তাআলা খায়রান। আজকে দারুল খিদমত স্টেপনি লন্ডন এলাকায় একটি নতুন চার্চ এবং সিনাগগ দুটোটাই বলতে পারেন, এই মসজিদটাকে আলহামদুলিল্লাহ এই সিনাগগকে আজকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হচ্ছে এবং আজকে শুকরিয়ার মাহফিল ছিল। তো সবচেয়ে প্রথম তো আমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহুম্মা লা নুহসি সানাআন আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা আলা নাফসিক লাইন শাকারতুম লাযীদান্নাকুম। যত বেশি শুকরিয়া আদায় করা হবে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত অবশ্যই বাড়িয়ে দেন। তো প্রথম কথা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ আউয়ালান ওয়া আখিরান। আর এরপরে শেখ নাজিরউদ্দিন সাহেবকেও শুকরিয়া জানাই যে ওনার উদ্যোগ প্রচেষ্টা এবং শক্ত ভূমিকার কারণে এই পর্যন্ত আমরা আসতে পেরেছি। এই এলাকায় টাওয়ার হ্যামলেটসে সবচেয়ে বেশি পুরো লন্ডনের মধ্যে নয়, ইংল্যান্ডের মধ্যেই নয়, লন্ডনের মধ্যেই নয়, বরং পুরো ইউরোপের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায় সবচেয়ে বেশি। এই এলাকায় মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না আলহামদুলিল্লাহ। মানে মাত্র মাত্র একটা মাদ্রাসা, মাত্র মহিলা মাদ্রাসা একটা। তো এখন এই এলাকা থেকে অনেক দূর দূর মহিলারা পড়তে যায়, মেয়েরা পড়তে যায়। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রথমে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি যে এই এলাকার মধ্যে মাদ্রাসাতুল বানাত তথা মহিলা মাদ্রাসা, গার্লস ইসলামিক স্কুলের যে প্রয়োজন সেটা পূরণ করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে এসেছে এবং সবচেয়ে বেশি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় আলহামদুলিল্লাহ দারুল খিদমত একটি বিশাল আয়তন চার্চ এবং সিনাগগকে আলহামদুলিল্লাহ মসজিদে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে। আর আজকে এর জন্য শুকরিয়ার মাহফিল। আমি মনে করি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং বিশেষত টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়েরা যেভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, যেভাবে তারা চারিত্রিক দিক দিয়ে, নৈতিক দিক দিয়ে, ক্যারেক্টারের দিক দিয়ে যেভাবে বিপদগামী হচ্ছে, অথচ এই এলাকা মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা। এমত অবস্থায় এই এলাকায় মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এই মসজিদের মাধ্যমে, এই বিল্ডিং এর মাধ্যমে পূরণ হচ্ছে। এর জন্য আল্লাহ তাআলার আমরা প্রথমে শুকরিয়া আদায় করি এবং যারা দান করে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন এবং এই কমপ্লিশন পর্যন্ত আপনারা নিয়ে এসেছেন, আপনাদের সকলের প্রতি আমি হৃদয়ের গভীরে থেকে শুকরিয়া জানাই। অবশ্যই অন্য যে কোনো মুসলিম দেশের তুলনায় এখানে দান করা অনেক অনেক বেশি সওয়াবের কাজ হবে, কারণ এখানে ঈমান রক্ষার চ্যালেঞ্জ, এখানে মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন আমাদের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মুসলমানেরা ভবিষ্যতে কিভাবে তাদের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারে এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা এসেছি। মেয়েরা যদি সঠিক পথে না আসে তাহলে আগামী প্রজন্ম, ফিউচার জেনারেশন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে পড়বে। এজন্য আমি মনে করি যে দারুল খিদমত নামে মাওলানা শেখ নাজিরউদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে এখানে মসজিদ, এর সাথে সাথে একটা মহিলা মাদ্রাসার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অত্যন্ত সময় উপযোগী, যুগ উপযোগী এবং স্থান উপযোগী। এই এলাকার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। আর লন্ডনের প্রাণকেন্দ্রে হওয়ার কারণে পুরো দেশের জন্য এটা একটা মার্কাজি মাদ্রাসায় একদিন পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। আর কিবলাও এটার একেবারে সম্পূর্ণ এমন ভাবে যে এই বিল্ডিংটা আসলে কিন্তু মসজিদের জন্য যেন আল্লাহ তাআলা শুরু থেকেই কবুল করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন এই প্রতিষ্ঠানকে কবুল করেন, মঞ্জুর করেন এবং
সকল প্রয়োজন পূরণ করে দেন ডোনেশনের মাধ্যমে এবং কর্জে হাসানার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে সবাই এগিয়ে আসবেন। এটা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, এটা আমাদের অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জ, এটা এই সময়ের, এই যুগের, এই এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। এবং সওয়াব যেভাবে, রেওয়ার্ড যেভাবে, একই সাথে এটা অনেক বড় একটা কাজ হলো যে এটা হলো আমাদের বড় রেসপন্সিবিলিটি। আল্লাহ তাআলা এই রেসপন্সিবিলিটি আদায়ের তৌফিক দিন। আমিন। মুফতি সাহেব এটা তো আমরা শুরু মাত্র, বুঝছেন? এই শুরুতে যেবার যারা ভাই বোন নকলে আগুই আইছেন, কেউ 10,000, 20,000, 50,000 পাউন্ড দিচ্ছেন, 1,000 পাউন্ড যারা ফাউন্ডিং মেম্বার ওরা আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য প্রথমে শুরুতে যারা লাইফ মেম্বার ওরা একটা মসজিদ, একটা মহিলা মাদ্রাসার এটার ফজিলত ব্যাপারে আপনি আমরা একটা মিনিট হইন কতখান ফায়দা একটু দেখাই প্লিজ। মাশাআল্লাহ, এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। হাদিসের মধ্যে এসেছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইন্নাদ দাল্লা আলাল খায়রি কাফাইলিহি, যারা সর্বপ্রথম রাস্তা দেখায়, পথ দেখায়, পরবর্তীতে যত নেকির কাজ এখানে হবে, যত দিনই কাজ হবে, সবগুলোর সওয়াবে তারা অংশীদার হয়ে যাবে। এখন ভবিষ্যতে এটা একটা ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তরিত হবে। এখান থেকে যারা পড়াশোনা করে আরো প্রতিষ্ঠান তৈরি করবেন, এরা সবাই মাশাআল্লাহ যত দিনের খেদমত করবেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিভিন্নভাবে আরো অসংখ্য অগণিত প্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে, নির্মাণের মাধ্যমে এবং বহুমুখী দিনে খেদমতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে যত ধরনের দিনী কাজ এই প্রতিষ্ঠানের ওসিলায় হবে, মাধ্যমে হবে আর পথ ধরে হবে, এই সবগুলোর সওয়াবে আপনারা বরাবর অংশীদার হয়ে যাবেন। এটা কোনো মামুলি ব্যাপার নয়। আপনাদের আজর সওয়াব, আপনাদের রিওয়ার্ডের মধ্যে প্রতিনিয়ত বাড়তেই থাকবে, বৃদ্ধি পেতেই থাকবে সওয়াব। সুতরাং প্রথমে যারা শরীক হচ্ছেন ওনারা ফাউন্ডারের ভূমিকায়, ওনারা প্রতিষ্ঠাতাদের ভূমিকায়, কিয়ামত পর্যন্ত সমূহ যাবতীয় ইবাদত বন্দেগীর, নামাজের এবং ইসলামী শিক্ষা প্রচারের সকল সওয়াবের অধিকারী আপনারাই হতে পারবেন যারা শুরুতে অংশীদার হবেন, যারা শুরুতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন এবং এখনো যারা অংশ নেবেন। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তৌফিক দান করুন ইনশাআল্লাহ। জনাব হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী হাফিজাহুল্লাহ তাআলা, যিনি জামে মদিনা বিশ্বনাথের কর্ণধার এই দেশে, তিনি দু একটি কথা বলবেন আশা করি আমি ইনশাআল্লাহ। জি, জাযাকুমুল্লাহ খায়র। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকের এই মাহফিল ছিল। বিশেষ করে মাওলানা শেখ নাজির আহমদ সাহেব মাশাআল্লাহ এই যে প্রতিষ্ঠান গড়ছেন, এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। এটা শুধু আমরা যারা আসছি আমাদের জন্য শুধু নয়, এটা সারা ব্রিটেনবাসীর জন্য একটা গৌরবের বিষয়। আলহামদুলিল্লাহ যে এই প্রতিষ্ঠানে শুধু নামাজ হবে এরকম না, এখানে মহিলা মাদ্রাসা হবে, এখানে মহিলারা শিক্ষিত হবে এবং মহিলা হয়তো এখান থেকে শত শত নয় হাজার হাজার মহিলা একদিন আলিমা হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই প্রতিষ্ঠান কবুল করেছেন বলেই আমি মনে করি এই এত বড় এই বাজেটকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং আগামীতে অনেক প্রয়োজন রয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ আমরা আশা করব দর্শক শ্রোতা এবং যারাই এখানে আসছেন এবং যারা এই সেন্টারের দাওয়াত পাবেন সবাই সহযোগিতা করবেন, সবাই এখানে এগিয়ে আসবেন এবং সেন্টার ঘুরে দেখবেন। আমি আশা করব দর্শক শ্রোতা যারাই এই মুহূর্তে এই মিডিয়ার মাধ্যমে দেখবেন সবাই সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবার মালের মধ্যে বরকত দান করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে কবুল করুন। জাযাকুমুল্লাহু তাআলা খায়রান। মাশাআল্লাহ, আরো কিছু মানুষ আসবেন ইনশাআল্লাহ পরপর। সকলের বক্তব্য শোনার মধ্য দিয়ে আমরা মনে করি একদিকে দিনের ফায়দাও হবে, দিনের ইনশাআল্লাহ তাআলা একটা স্পিরিট জাগ্রত হবে, আমাদের অন্তরে আল্লাহর দিনের মহব্বত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, মসজিদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরো বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি আমিনুর ভাই ইনশাআল্লাহ তাআলা জাযাকাল্লাহ খাইরান। মুফতি সাহেব, আমরা এখন খুব আসলে দেখানো সিনাগোগ আছে বাদেশের চার্চ, এখন মসজিদ আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আমরা কুরআন তিলাওয়াত শুনছি, শেখ হয়ে গেছে কি অনেক বক্তব্য শুনছি। এখন তো আমরা নাসির আপনার ব্রিটেনের বিশিষ্ট ইসলামী নাসির শিল্পী, তার টাইম আছে না, তার কোনো দেখা নাসির শুনি না, মনে শান্তি পাইতাম না। প্লিজ সময় নাই। আকাশে সুনীল চাঁদোয়া আকা, জমিন সবুজ গিলাফে ঢাকা,
আকাশে সুনীল চাঁদোয়া আকা, জমিন সবুজ গিলাফে ঢাকা, কুসুমে মধুর সুবাস মাখা, কুসুমে মধুর সুবাস মাখা। সুবহানাল্লাহ 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 সুবহানাল্লাহ। জাযাকাল্লাহ বারাকাল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরান জাযাকাল্লাহ খাইরান। আপনার আমরা ভাই একটু আপনি কইবাছেন আপনার অনুভূতিটা খুব আজকে এই দিনে একটা আসিল সিনাগগ বাদেশি চার্চ এখন আল্লাহর ঘর মসজিদ, আপনার অনুভূতিটা খুব আজকে দিনে কেন অংশগ্রহণ করতে পারছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি মৌলানা শিহাবুদ্দিন, তাকে আমি আসলে স্টেপনি এরিয়া তো আর মাজারিল উলুম লন্ডন যে মসজিদ এন্ড মাদ্রাসা আছে এটা আমরা চেয়ারম্যান সাহেব, আমরা মসজিদের লগে জড়িত আছি। আর এখানেও যে মসজিদটা কিনা হয়েছে আমাদের মৌলানা নাজির ভাই যে কিনছেন, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মসজিদে প্রায় 20 থেকে 22 বছর উনি ছিলেন, আমাদের মসজিদকে অনেক উন্নত দিকে নিয়ে গেছেন। আর এখানে যে একটা মসজিদ হয়েছে, একটা সিনাগাগ থেকে চার্চ থেকে ক্লাব, বড় একটা বিল্ডিং আসলে আলহামদুলিল্লাহ এমন একটা বিল্ডিং পাওয়া খুবই খুবই কষ্টকর। এবং আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি যে মসজিদটা প্রসেস হয়েছে এবং এখন মসজিদও হবে আমাদের মেয়েদের জন্য, যে ইসলামিক স্কুল হওয়ার কথা ইনশাআল্লাহ সেকেন্ডারি স্কুল হবে, সেজন্য বিশেষ করে নাজির ভাইয়েরও শুকরিয়া আদায় করি, আল্লাহ তো মহান রব্বুল আলমীর তো শুকরিয়া আদায় করতেছি। এবং আমি আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব কিছু বলবেন ইনশাআল্লাহ। চেয়ারম্যান সাহেব আপনি ওখান থেকে কইবা যে যে জায়গার মধ্যে আপনি দেখছেন ঠিক আছে, আপনার তো চোখ নিজের চোখে দেখ এই জায়গার মধ্যে আল্লাহ নাফরমানি করা হয়েছে, সিনাগগ আসিল, এর বাদে চার্চ আসিল, এখন যিনি আজকে সেজদা দিছেন তো আজকে আপনি নিজে এই জায়গার যিনি আল্লাহরে সেজদা দিতে পারছেন, সুবহান রাব্বিয়াল আলা হইতে পারছেন, আপনার অনুভূতিটা কি? সর্বপ্রথমে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি মৌলানা নাজিরউদ্দিন সাহেব, আমরা মাইলেন মাজহারুল উলুম মাইলেন মাদ্রাসার প্রায় 20 বছর তাই কেন আসলা ইমাম হিসাবে। এরপরে যে সময় সর্বপ্রথম এই বিল্ডিং লোয়ার লাগে তখন তাই পাইলা আমরা লগে সর্বপ্রথম আলোচনা করছেন, আমরা তানরে সবচাইতে বেশি উৎসাহ দিছি এবং নিয়ে আমরা ওটাও খুশি হয়েছি যে এখানে একটা গার্লস স্কুল হইল। যেদিনও দেন কাগজ পাইছেন ওদিনও আমি আইছি, আমার অত্যাচার সাহেব মনে শিহাবুদ্দিন সাহেব, আমরা সকল আইসি আইয়া তান সহ আমরা দেখিয়া গেছি। আল্লাহ শুকরিয়া আজকে আদায় করিয়া যে এইটারে তাই যে চেষ্টা করছেন এবং তাই যে কামিয়াব হয়েছেন। এখন বাকি যে আমরা যে কমিউনিটি আছেন, মুসলমান ভাই আছেন, সকলে দিল খুলাভাবে সাহায্য করতা যাতে এটা মেয়েদের একটা মাদ্রাসা স্কুল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। আপনার নামটা কইবা, পরিচয় দিবা, আর এই যে মসজিদের শুরু থেকে দিনে আপনি আসেন বা খেদমত করতে পাররা, আল্লাহ দিনে সুযোগ করে দিচ্ছেন একটা চার্চ থেকে সিনাগগ থেকে চার্চ থেকে এখন মসজিদ সেজদা দেয়া খেদমত করা, অনুভূতিটা হোক আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আমার নাম হইল মোহাম্মদ এনামুল হক, আমি নেক্সট থাকি 1 মিনিট লাগে না আমার ঘর থেকে কেন। শুরু থেকে যেদিন থেকে শুরু হয়েছে আমি খবর পাইছি, খবর পাওয়ার পর থেকে ভাষায় প্রকাশ করার মতো নাই যেন আল্লাহর কি শুক্রিয়া আদায় করবো যে গড়ের খান্দাত একটা মসজিদ হয়েছে, 5 ওয়াক্ত নমাজ খান ইয়া পড়তাম পারি আর আল্লাহরে সজ্জা দিতাম পারি আর, এবং এলাকার যত মুরব্বী হল আছেন সবরে আমি হইয়ার, এবং যত মুরব্বী একটু দূর দূরানো আছেন তারারও হইয়ার, তারাও আইরা আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করা মসজিদরে। আমি আশা করবো আগামীতে আপনারা মসজিদে আউকা, মসজিদ ভিজিট করুকা, মসজিদে দেখুকা, পয়সা তো লাগবে, এটা তো আল্লাহ দিবা, আল্লাহ দিবা, আপনারাও দিবা আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে। কিন্তু আপনারা আউকা মসজিদ আইয়া মসজিদ দেখুকা, আর দেখুকা মসজিদের এখন পরিবর্তন কিতা, মসজিদে লেখা আছে আপনারা আইলে তুলিয়া নিতে পারবা যে এখানে আসিন ফিলিস্তিনকে সাহায্য করবার লাগে, এখানে বঞ্চিত এক সময় ও দেখুকা পাইয়া দেখাই আপনারা ফিলিস্তিন ইসরায়েলকে সাহায্য করবার লাগে, সরি ইসরায়েলকে সাহায্য করবার লাগে এই মসজিদটা বঞ্চিত। কিন্তু আজকে এই মসজিদটা কিতা হয়েছে আল্লাহর গড় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আয়ের চাইতে আপনার কাছে কিছু হওয়ার নাই, আপনারা আউকা দেহৌকা মসজিদে সহযোগিতা করুকা,
আল্লাহ আফরাক করলে তৌফিক ও কামিল ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন জাযাকাল্লাহ খাইর নাজিব ভাই একটা কথা খাইমনে করে তোমার নাজিব ভাই একটা কইবা ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আল্লাহু আকবার দেখো কা চিন্তা খেলারা আল্লাহু আকবার দেখো কা চিন্তা খেলারা সুবহানাল্লাহ মুসলমানের বা চিন্তা খেলারা সুবহানাল্লাহ আপনারা দেখো কা এই লাগি মুসলমানের বা চিন্তা খেলারা আলহামদুলিল্লাহ এই জায়গার মধ্যে সুবহানাল্লাহ চাচা সিনাগোগ আছে চাচা ছিল হ্যাঁ যারা অনেক নাফরমানি করা হয়েছে এই জায়গার মধ্যে আল্লাহর নাফরমানি করা হয়েছে আজকে এই জায়গার মধ্যে আমাদের মুসলমানরা চিন্তা খেলারা কদিন বাদে এই চিন্তে এইখানে বইয়া কোরআন তিলাওয়াত করবো আল্লাহু আকবার এই বাচ্চা নকল হাফিজ হইবা আমরা বই নাই নকল যে ছোট ছোট বাচ্চা নকল বাতিজি হল বেটি বাতিজি হল সুবহানাল্লাহ এখানে আইয়া ইসলাম শিক্ষা করবা এখানে আইয়া পড়বা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন এখানে পড়বা ইয়া আর রহমানির রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন আল্লাহু আকবার এখানে পড়বা ইয়া ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন এখানে আইয়া কইবা আল্লাহর কাছে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম এখানে আইয়া আল্লাহর কইবা সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন আল্লাহু আকবার এখানে আইয়া পড়বা যালিকাল কিতাবু লা রাইবা এখানে আইয়া পড়বা এটা লাগে আল্লাহর কালাম যে কালামে কোনো ভুল নাই সুবহানাল্লাহ এই জায়গার মধ্যে মা বই নাই নকলে পড়ালেখা করবা তারা হাফিজা হইবা ওই দেখো বা চিন্তা খেলার আল্লাহু আকবার anybody want to recite some Quran who wants to recite some Quran Surah Fatiha get ready I give you 2 seconds and you're going to recite okay inshallah come ও বাচ্চা নকলে কেন কোরআনে হাফিজ হইবা তিলাওয়াত করবা নামাজ পড়বা আজকে শত মানুষে এক ফ্লোরের মাঝে 20 খাতার হইবা আল্লাহু আকবার 20 খাতার প্রত্যেকটা খাতার 50 থেকে 60 জন মানুষ নামাজ পড়তে পারবা সুবহানাল্লাহ এক বছর চিন্তা করো এক খাতার প্রায় মিলিয়নের উপরে মানুষের সিজদা করবা আর এই জায়গাতে আপনি শুরুতে অংশগ্রহণ করা যে কোনো বালাখামো শুরুতে অংশগ্রহণ করলে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এই বালাখাম করবা জারি থাকবো আপনার আমার আমলও সব যাইব আমি অনেক সময় এক্সাম্পল দিই আমরা স্পেশালি ব্রিটেনের ইস্টার্নের মসজিদ নিয়া 100 বছর পুরানা আল্লাহু আকবার এই 100 বছর পুরানা মসজিদও আমরা বা চিন্তা খেলার আল্লাহু আকবার এই 100 বছর পুরানা মসজিদও যারা শুরুতে করছিল আজকে অনেক দুনিয়াত নাই কিন্তু আপনি আমি দুনিয়াতে আছি মসজিদ দুনিয়াতে আছেন আমি আমিনুর সদ্য দুনিয়াতে থাকতাম নাই কিন্তু এই মসজিদ ইসলামের মসজিদ থাকবো সেম এই মসজিদটাও থাকবো আমি আমিনুর সদ্য আজকে হয়তো লাইভও আছি লাইভও হয়তো কিছুদিন বাদে লাইভটা ডিলেট হয়ে যাব কিন্তু মসজিদটা যে জায়গার মধ্যে আছে জায়গাটা থাকবো আল্লাহু আকবার দোয়া করবা যাতে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত এই মসজিদটা জারি রাখেন ভাই বোন নকল দেখো তারা কিন্তু সিনাগোগ বানাইছে তারার ধর্মরে পালন করবার লাগিয়া তারা কিন্তু এখানে চার্চ বানাইছে তারার ধর্ম পালন করবার লাগি কিন্তু একদিন আজকে তারার সিনাগোগও বন্ধ হয়েছে চার্চও বন্ধ হয়েছে এখন মুসলমানের কাছে আইছে মসজিদ হিসাবে সুবহানাল্লাহ এই মুসলমানে যদি এই মসজিদে কন্টিনিউ লুকাফটা করেন না এই মসজিদে যদি সবে লুকাফটা করেন না মসজিদে অ্যাটেন্ড করেন না সহযোগিতা করেন না মসজিদে শুধু কেয়ারটেকিং করেন না তাহলে এই মসজিদ হয়তো একদিন মুসলমানের কাছে গিয়া হয়তো অন্য কোনো যাত্রীর কাছে যাইব ইয়া রব দুনিয়াতে ইমালা অনেক ঘটনা ঘটছে অনেক জায়গাত মসজিদ দখল আছে আজকে এই মসজিদ দখল কোনো মানুষ নাই মসজিদ বন্ধ হয়ে গেছে এলা দুনিয়াতে অনেক জায়গা আছে আপনারা চেক করলে পাইবা দোয়া করি আল্লাহ যাতে এই মসজিদটা যখন এই সিনাগোগ এবং এই চার্চটারে যখন আল্লাহ মসজিদ হিসাবে মুসলমানের কাছে গেছেন দোয়া করবো আপনারা সবাই যাতে আল্লাহ এই মসজিদটা আপনার গুনার কারণে আমরা অবহেলার কারণে যাতে আল্লাহ এই মসজিদটারে আল্লাহ আমরা কাছ থেকে সিনাইয়া নিয়ে আবার কোনো জাতির কাছে দিলাইন যেখানে আবার আল্লাহ নাফরমানি এই জায়গার মধ্যে শুরু হয়ে যায় প্লিজ আপনারা আমি না দেখাই মসজিদের উপর আপনারা এই আমরা সিলেটি অনলাইনে গত কদিন আগে একটা ভিডিও দিতাম আপনারা দেখছেন সিলেটি অনলাইনে চাইলে আপনারা আবার গিয়ে ভিডিওটা দেখতে পারবা যে চার্চ কিনা মসজিদ বানাই নিয়েছে আল্লাহু আকবার নিজ সাইড সব কিছু দেখাইছি এখন আমি একটু উপরে না দেখাই এদিন উপরে আমরা অনেক বই নিয়ে নকলা আসছেন এর লাগে আমি উপরে দেখাইতাম পারলাম না একটু উপরে নিয়ে লাইভের মাধ্যমে আপনারা চেষ্টা করুন উপর দেখাইতাম নিচে আপনারা এখানে যে জায়গা দেখরা নিচে অতখান জায়গা সুবহানাল্লাহ এখানে আমরা একটা মহিলা মাদ্রাসা হইব চার হামলে আমরা সব আমরা বাঙালি এরিয়া সুবহানাল্লাহ লন্ডনের হাট হইলগি টাওয়ার হামলেস এই টাওয়ার হামলেস আমরা মুসলমানের হাট হই এই মুসলমানের অত মুসলমান কিন্তু মাত্র মহিলা মাদ্রাসা একটা সুবহানাল্লাহ মাত্র একটা গাছ মহিলা মাদ্রাসা এখানে অনেক মহিলা মাদ্রাসার দরকার কইছেন একজন পুরুষের যদি আপনি শিক্ষা দিন এক পুরুষও শিক্ষা পাইলা কিন্তু এখন মারে যদি শিক্ষা দিন একজন বোনকে শিক্ষা দিন ইসলাম শিক্ষা দিন তামিন আস্থা ফ্যামিলিরে শিক্ষা দিলাইছেন সুবহানাল্লাহ ভাই বোন এখন মানুষ মারা যায় বা গত শুক্রবারে 5 জনের জানাজা পড়ছে ইসলামের মসজিদ গতকালকুর আগর খাইল 5 জনের জানাজা ইসলামের মসজিদে পড়ছে আল্লাহু আকবার আপনারা এই সিলেটি অনলাইন সহ আমরা যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে লাইভটা দেখলা এই লাইভের মাধ্যমে আপনারা দেখাইছি আমি 5 জনের জানাজা পড়ছি এই 5 জনে কিন্তু আর আইয়া এই মসজিদে একটা সেজদা দিতে পারতা না
এই 5 জন থেকে কেউ আইয়া এই মসজিদে কোনো সহযোগিতা করতে পারতা না, এই 5 জন থেকে কেউ আইয়া আপনার এই লাইভটা দেখতে পারতা না, আপনার সহযোগিতা করতে পারতা না, সাপোর্ট করতে পারতা না। কিন্তু আপনার আমার এখন খুঁজে তো ভাই বোন না খোলা আসেন, আপনি আমি সবে সাপোর্ট করতে পারবো, সহযোগিতা করতে পারবো, একবার সেজদা দিতে পারবো, একবার হইতে পারবো বলে আল্লাহ আমার হয়তো ঠেকা নাই, আমি বাংলাদেশ থেকে দেখলাম, মিডিল ইস্ট থেকে দেখলাম, আমার তো না ঠেকা পয়সা নাই। নাজির ভাই আপনার আমার হয়তো এনাফ টাকা পয়সা নাই যে আপনার আমার কিবা এনাফ টাকা পয়সা নাই যে আপনি আমি সাহায্য করতে পারবো, কিন্তু আপনি তো ওখান করতে পারবো, আল্লাহু আকবার, আপনি তো ওখান করতে পারবো বলে আমার তো টাকা পয়সা নাই, কিন্তু আমি লাইভটা আজকে হয়তো শেয়ারের মাধ্যমে আমি জারি আমার সদকাতুল জারিয়ার অংশগ্রহণ করতে পারবো, আমি যারা সাহায্য করা তারা লাগে দোয়া করে তো আমি সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবো। মনে রাখুন জানো এই যে বাংলা একটা কথা আল্লাহ কুরআনে কথা করা, কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউত, প্রত্যেকটা প্রাণী মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করা লাগবো। আল্লাহ কইছেন না মারা যাইবা, আল্লাহ কইছেন প্রত্যেকটা প্রাণী মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করা লাগবো, তার মানে আপনি আমি মারা লাগবো। আর কিতা করা লাগবো আল্লাহ কইরার বার আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। আল্লাহ মত ক্রিয়েট করছেন, লাইফ দিছেন, আল্লাহ আপনার আমার টেস্ট করা লাগি সে কতক্ষণ উত্তম আমল করে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ কইছেন না বেশি আমল, আকসার আমালা, মানে আল্লাহ কইছেন উত্তম আমল, সে কতক্ষণ বেশি আমল করে। সুবহানাল্লাহ। ভাই বোনে নকল আপনার আমার যদি সুযোগ থাকে, আপনার আমার যদি কোনো সুযোগ থাকে যে আমি কোনো জায়গায় 10টা টাকা 20টা টাকা 10টা পাউন্ড দিয়া মসজিদ মাদ্রাসা এতিমখানা সহযোগিতা করতাম পারি, প্লিজ আপনি কন্টিনিউ করবা। যদি আপনার কাছে এই সুযোগ থাকে না, যেখানে মসজিদ আছে, মাদ্রাসা আছে, এতিমখানা আছে, এইরকম মসজিদ হল কিংবা আপনার এলাকার যে মসজিদ মাদ্রাসা আছে, এতিমখানা আছে, আপনি কেন গিয়ে সময় দিবা, ভলেন্টিয়ারিং করবা, তারারে সাহায্য করবা মসজিদে মাদ্রাসারে এতিমখানারে। যদি আপনি এটা করতে পারেন না, এটলিস্ট আপনি করবা কিতা, যারা সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন তারা গেছে এই ইনফরমেশনটা পাস করবা, ইনফরমেশনটা আপনি পাস করবা, কিতা করবা বলে ওই জায়গাতে একটা চার্চ কিনা মসজিদ বানানো হয়েছে, কিংবা ওই জায়গাতে একটা এতিমখানা বানানো হয়েছে, এই জায়গাতে একটা মহিলা মাদ্রাসা হয়েছে, এই ভাই বোনা নকল গেছে আপনি মেসেজটা পাস করবা, লাস্ট দিন আপনি দোয়া করবা। বাংলা একটা কথা আছে, এমন জীবন করিবে গঠন, মরিতে হাসিবে তুমি খাদিবে ভুবন। আর আমি আমিনুর সাথে সব সময় কই এমন জীবন করবা গঠন যাতে আপনি মারা যাওয়ার বাদে মরার সময় পড়তে পারেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আপনি মারা যাওয়ার মানুষ আপনার লাগি দোয়া করেন। মাওলানা নাজির সাহেব কিংবা তার লোকে যারা বাইরে নকল বইনে নকল আসেন, তারা হয়তো আজ আপনার আমার সামনে তুলিয়া ধরছেন, এই চার্চটা মসজিদের সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ আপনারা আমার এই সুযোগটা দিচ্ছেন যে এখানেও একটা মসজিদ হয়েছে। মনে রাখুন জানো যারা শুরুতেই এইখানটা বানাইছিল সিনাগগ চার্চ বানাইছেন, তারা কিন্তু তারার ধর্ম পালন করবার লাগে এটা বানাইছিল, তারা ঠিক মতো ধর্ম পালন করছেন না, আল্লাহ তারা কাছে চিনাইয়া নিয়া আল্লাহ আপনারা আমার কাছে দিচ্ছেন। এখন আপনারা আমার দায়িত্ব লাগে লাভবাহিক হয়ে থাক, লাভবাহিক হয়ে যে আপনি আমি এটা আগুই আই না, আপনি আমি যদি এই মসজিদটারে সহযোগিতা করি না, মনে রাখুন জানো খোদার কসম করে করাম, যদি আমরা কেউ সহযোগিতা করি না, এই মসজিদ কিন্তু আবার হয়তো আল্লাহ আপনার কাছে আমার কাছে হরাইয়া নিয়া অন্য কোনো জাতির কাছে দিলিবা, নাইলে হয়তো একটা ফ্ল্যাট হয়ে যাব, গড় হয়ে যাব, কিংবা অন্য কোনো একটা ক্লাব হয়ে যেতে পারে। যদি আপনি আমি লাভবাহিক হই না, আমরা লাভবাহিক হওয়ার অনেক তরিকা আছে, এর ভিতরে একটা তরিকা হইল প্রথমে আমরা দোয়া করতাম আল্লাহর কাছে, বলে আল্লাহ আপনি দিনে এই মসজিদটারে মসজিদ হিসাবে কবুল করছেন, একটা মহিলা মাদ্রাসা হিসাবে কবুল করছেন, আল্লাহ কবুল করতা, যারা সাহায্য সহযোগিতা করা তারা কবুল করতা। ফাউন্ডিং মেম্বার আমি খেনে কই মাত্র 1000 পাউন্ড, 100 পাউন্ড কিংবা 1 পাউন্ড হোক, আপনি চাইলে ডাইরেক্ট সেট আপ করতে পারবা, বলে আমি প্রতি মাসে 1টা পাউন্ড করি এই মসজিদে যাইতো ইনশাআল্লাহ। আপনি টেরও পাইতা নাই, কিয়ামত পর্যন্ত নিয়ত রাখবা, কিয়ামত পর্যন্ত আপনি খাইল মারা যাইন, আপনি এটা সফ হইবা। একটু আগে যে কথা হয়েছে ইসলাম মসজিদ গত শুক্রবারে 5 জনের জানাজা পড়ছি, এই 5 জন থেকে কেউ ডোনেশন করতে পারতা নাই। আপনার আমার সুযোগ আছে সহযোগিতা করার। নাজির ভাই এখন আপনি খুব চাই আমরা একটু দেখাইতাম মসজিদটারে লাইভের মাধ্যমে নিশ্চয় দেখাইবা, উপরে দেখাইবা, আর মসজিদ সম্পর্কে একটু কইবা কিভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন, আর খেনে এই উদ্যোগটা নিশ্চয় একটু আমরা খুঁজে দিবা ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, প্রায় 10,000 স্কয়ার ফিটর এই রোজালিন গ্রিন হল, রোজালিন গ্রিন মারার বাদেও সব ডিটেলস এই বিল্ডিং এর এড্রেস ইনো কিতা কিতা হইছে, কোন দিন চার্চ আছিল, কোন দিন সিনাগগ আছিল, সব ডিটেলস সকল আইয়। আপনারা যদি দেখতে চান রোজালিন গ্রিন হল মারার লগে লগে এটা কইব যে এটা স্টেপনি গ্রিনও পড়ছে, এটা মাইলেন রোড থেকে অতখান দূরই পড়ছে, এখানোর মাঝে অত হইছে সবটা তারা কইয়া দিব। আমার ভাই বোন আছে একবারে সিটি অফ ইস্ট লন্ডন, আমরা ইস্ট লন্ডনের একবারে যেটা হার্ট অফ দ্য সিটি হওয়া যায় স্টেপনি গ্রিনের মাঝে, অত বড় একটা জায়গা আল্লাহ মিলাইয়া দিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি আমরা তৌফিক দেন তা আমরা এই বিশাল বিল্ডিং ও মসজিদ, সুন্দর মাদ্রাসা আর সুন্দর এখানে আপনার একটা ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতাম চাইরাম।
আপনারা যদি আমরা সাপোর্ট করেন, আমরা ফাউন্ডার মেম্বার বা আমরা আল আকসা ওয়ালর লাগি আপনাদের কাছে আপিল রাখছি 1000 পাউন্ড করিয়া 1000 পাউন্ড করিয়া আপনারা যদি আমরা দেন তো মাত্র 1000 পাউন্ড করি দিবা। আর ইনশাআল্লাহ দেখো আমরা ইমার্জেন্সি নিড আমরা এখন 1 মিলিয়ন পাউন্ড, যদি এই 1 মিলিয়ন পাউন্ড পাইয়া আমরা এখানে কাম করাইতাম পারি তা আপনারা ইয়া সুন্দরভাবে এখানে নামাজ আদায় করতে পারবা সুন্দরভাবে। আপনারা দেখো এই বাথরুম হল ওজুখানা আমরা বানাইছি অলরেডি, আলহামদুলিল্লাহ ওজুখানা রেডি হয়ে গেছে। এখানে বাথরুম আছে, ওজুখানা আছে, আলহামদুলিল্লাহ ওজুর টেপ হল লাগাই দেওয়া হয়েছে। মাশাআল্লাহ না ভলান্টিয়ার বাইন হয়ে হোক কিভাবে সহযোগিতা করবা, তারা খেদমত কররা, আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করুকা। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এর বাদে আপনারা দেখরা ইনশাআল্লাহ এখানে আমরা 12 থেকে বিক্রি হয়ে যাব। আপনারা ওকে একটা আপনাদের বিল্ডিং এর 12 সাইডটা আমরা দেখাই। মাশাআল্লাহ, দিস ইজ দ্য এনভায়রনমেন্ট যে 12 সামনে একবারে ক্রস দ্য রোড হলো পার্ক, যেখানোর মাঝে আমরা বাচ্চাইন্তরে লইয়া ইয়া অন্য তারা খেলতে পারবো, আমরা তারা লইয়া বাদে ইয়া মসজিদে নমাজ পড়িয়া বাদে আলগোস আমরা ঘর থেকে যাইতাম পারবো। অত্যন্ত সুন্দর জায়গা আলহামদুলিল্লাহ, একবারে নিরিবিলি একটা জায়গার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা এই মসজিদ আমরা দান করছেন। সুতরাং এই বিল্ডিংটা আপনারা সেভ করতা, আপনারা এই বিল্ডিং এর লাগে আগুই আইতা, আপনারা সকলে মনে করতা যে এটা আপনার নিজের জায়গা, নিজের আপনার মনে করিয়া আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। জয় বিল্ডিংটা বাইরে থেকে একটু দেখাও মেহরবানি করি। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, বারাকাল্লাহ, জাযাকাল্লাহ খায়ের। আমার আমিনুর ভাই বহুত মেহনত কররা, আল্লাহ তাআলা তান্ডে কবুল আর মঞ্জুর করুকা। সিলেটি অনলাইনের মাধ্যমে বহুত দিনই খেদমাত হল দিরা, আমরা ভাই বোনগুলোর দেখার সুযোগ করিয়া দিরা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা প্রত্যেকের মেহনতরে কবুল আর মঞ্জুর করতা, আর আপনারা আমরা সাপোর্ট করতা ইনশাআল্লাহ। সকলে মিলিয়া আপনারা ডাইরেক্ট ডেবিট সেটআপের মাধ্যমে, যেটা আমিনুর ভাই 100 টাকা আগে বলেছেন, 1 পাউন্ড 2 পাউন্ড 5 পাউন্ড করে যদি আপনার ডাইরেক্ট ডেবিট থাকে আর এই মসজিদের লগে আপনার সম্পর্ক থাকে, আল্লাহ রসুলের হাদিস ওইছে মাশাআল্লাহ অনেক ভাই বোন হলে কন্টিনিউ ডাইরেক্ট ডেবিট কররা 5 পাউন্ড 10 পাউন্ড করিও কররা, এর লাগে আমরা কইমু জি। ওই দেখো কত বড় বিশাল বিশাল বিল্ডিং, উপরে লেখা আছে রোজালিন গ্রিন হল বিল্ডিং এর উপরে। আর এটা চার্চ আছিল, সিনাগোগ আছিল, আলহামদুলিল্লাহ এখন এটা আজকে থাকি মসজিদ হয়ে গেল। সকল মুসলমান হলে আপনার মসজিদের মাঝে আজকে সাইনবোর্ড আমরা লাগাই দিছি, আপনারা দেখরা যে ওখানের মধ্যে আরো সাইনবোর্ড আছিল, সাইনবোর্ডের উপরে চার্চের সাইনবোর্ডের উপরে এখন মসজিদের সাইনবোর্ড লাগিয়েছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ আল্লাহ তাআলা কবুল করতা। মাশাআল্লাহ, চতুর্দিকে এক্সিট এবার দিতে হোক। আমরা সিস্টার সকলের এন্ট্রেন্স বাইদি গিয়া সুন্দর এক্সিট আছে, সিস্টার সকলের এক্সিটর লাগি বাইদি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা ব্রাদার্স সিস্টার সকলের লাগি বিল্ডিং ইউজ করা অত্যন্ত সুবিধাজনক। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এই আমরা দেখো নিউপুট থাকি, নিউপুট, হ্যাঁ ওখান থাকি আমরা শেখ তাহিরুল্লাহ ভাই আমরা রে হনো তাকিয়া তাই ফিকির করছেন, সাহায্য করছেন। আর আজকে আমরা রে দেখাত এই মসজিদের ওপেনিং এর মাঝে তাই না ইয়া হাজির হইছেন। আল্লাহ তান হায়াতের মাঝে বরকত দান করুকা, আল্লাহ তাবারাক তাআলা তান দন দৌলত সকলতা দিয়ে আল্লাহ তান শুকর রাখুকা। আমরা দোয়া করি, আপনি দুই কথা কওকা কইছেন আলহামদুলিল্লাহ, অনেক খুশি হইছি। আল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক ইয়া আল্লাহ। ওকে আসসালামু আলাইকুম ভইয়া সাখিয়া দেব। শুকরিয়া শুকরিয়া, জাযাকাল্লাহ খায়ের। মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আমরা ও বিল্ডিং এর ওই সাইড দেখতে পারবা আলহামদুলিল্লাহ। এখন শেখ আমার দায়িত্ব কি তা আল্লাহ যেন আমরা দিলাই নিয়ামতটা আমরা দরিয়া রাখা লাগবো। আমরা যদি নিয়ামত ফাইয়া কদর করি না আর দরিয়া রাখি না, তে আল্লাহ তাআলা এই নিয়ামত আত রাখুন না। লাইন শাকারতুম লাযিদান্নাকুম, যদি কেউ শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা তান ওয়াদা করছেন যে বাড়াইয়া দিবা। আর এখন আমরা নিচর ফ্লোর যেটা মেইন মসজিদের ফ্লোর হইব, আপনারা দেখাইতাম বেসমেন্ট। জি মেহরবানি করে, এটা লোয়ার গ্রাউন্ড ফ্লোর, আপনারা ইয়ে দেখো মেহরবানি করে। এখানে দেখো কেন মাজর যে জায়গা এখানে খরর আলহামদুলিল্লাহ ভাই হামাইও রাইতে অজুখানা বানানি লাগবো, এই সাইটে অজুখানা বনতো
এই অজুখানা আর এই হইল বিশাল হল। এই বিশাল হলের ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ ইনো প্রায় 10টা খাতা রইব। এই 10 খাতারও এক এক খাতারও প্রায় 40-50 জন করে মানুষ খাড়া হইতে পারবা। সুতরাং আমরা 10 খাতারে প্রায় 500 মানছি কেন নামাজ পড়তে পারবা। আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ। ডেফিনেটলি পার্মানেন্টলি আমরা মা বোন হলোর লাগি যারা 5 ওয়াক্ত নামাজও আইতা চাইন তারার লাগি ওখানে উষার মাঝে সুন্দর করি আমরা নামাজের জায়গা বানাইলাম ইনশাআল্লাহ। আর মাদ্রাসা উফরে হইব আর মক্তব এখানে মসজিদের মাঝে মক্তবও চলবো ইনশাআল্লাহ। মক্তবও চলতে থাকবো, উফরে মাদ্রাসাও বনবো। জি, আর ভবিষ্যতে আমরা টার্গেট আল্লাহ তাআলা যদি আমরা তৌফিক দেন আমরা মেয়েদের সেকেন্ডারি স্কুল করতাম, আল্লাহ তৌফিক দান করতা। আমার ভাই আমার বোন আপনারা যারা দেখছেন দেখরা আপনারা দোয়া চাই, আপনারা সাপোর্ট চাই। আপনারা প্রত্যেকে যদি আমরা সাপোর্ট করেন, প্রত্যেকে যদি আগুয়ে আইন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এটা অনেক বিশাল হইলেও আমরা সবে মিলিয়ে কাজ করলে আর এটা বিশাল থাকতো না। এই জন্য আসেন আমরা সবাই মিলিয়া এটার লাগি একটু মেহনত করি, ফিকির করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমরা সহজভাবে এই কামগুলো আদায় করার তৌফিক দান করেন। আমিন আমিন, জাযাকাল্লাহ খাইরান। ভাই বোনেরা হল এই মসজিদ হয়তো আমি আমিনুর সাথে আজকে লাইভের বাদে কিংবা লাইভত আসতে আসতে তো মইতো যেতে পারে। কত কয়েকদিন আগে আপনারা দেখছেন কিবা সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে একজন ভাই মারা গেছেন। ভাই মারা যাওয়ার 10 মিনিট বাদে তার ওয়াইফ মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এটাই হলো কি জিন্দেগি, এটাই হলো কি লাইফ। আমার জানা মতে এই কোভিডের সময় একজন চাষির শরীর খুব বেশি খারাপ আছে, তার লিগে হসপিটাল যাওয়া হয়েছে, রয়্যাল লন্ডন হসপিটালও। তার হাজবেন্ড খুবই বালা অবস্থা, বালা বিদায় উদায় দিছইন। হসপিটাল যাওয়ার বাদে তার হাজবেন্ডর এই চাচার শরীর বেশি খারাপ হয়ে গেছে, চাচার লিগে হসপিটাল গেছে, মাঝে চাচা মারা গেছেন। চাষি কিন্তু আবার দুনিয়ায় ফিরত রইছেন আসেন, কিন্তু চাচা আর দুনিয়ায় রইছেন না। দেখো গেছেন চাষির শরীর খারাপ তান লিয়া হসপিটালও, কিন্তু কিছু সময় বাদে চাচার শরীর খারাপ হওয়ার কারণে চাচার দেখো মৌত হয়ে গেছে, চাষি বালা আসেন, হায়াতে আসেন। সুবহানাল্লাহ, এটা লাগে জিন্দগি, এটা লাইফ। এই জন্য যেটা আজকে দেখরা চার্চ কিনিয়া যে চার্চের মাঝে সিনাগোগ আছিল, চার্চ আছিল, এখানে আল্লাহ নাফরমানি হইছে। এই জায়গাত আজকে আল্লাহর সেজদা দেরা শত শত মানুষের। সুবহানাল্লাহ, কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ এটা একটা মসজিদ হিসাবে থাকবো। আর এটা শুধু খালি মসজিদ হইতো না, কারণ এটা একটা মহিলা মাদ্রাসা হইব ইনশাআল্লাহ। এখানে আমরা অনেক মা বোন রাখলে কোরআনে হাফিজ হইবা, আলিমা হইবা, আলিম হইবা। আল্লাহু আকবার। তারা কন্টিনিউ সাদকাতুল জারিয়া হইব, কারণ থান ছেলেমেয়েরে তাই শিক্ষা দিবা, তান ফ্যামিলির তাই শিক্ষা দিবা, মানে কন্টিনিউ। আপনারা একটা বালা খামের মাঝে অংশগ্রহণ করার কারণে শত শত বালা খাম কিয়ামত পর্যন্ত এই বালা খামের মাঝে আপনারা জারি গিলা। হয়তো এই মা বই নকলের কাছে কিয়া কোরআনে হাফিজ আলিম আওলাদ জন্ম নিবা। সুবহানাল্লাহ, মুফতি মুহাদ্দিস বড় বড় ওয়াজি হল জন্ম নিবা, ডাক্তার ব্যারিস্টার সলিসিটার জন্ম নিবা। আর এটা সব কিন্তু আপনার আমার আমলের মাঝে এই সবটা যাইব। সুবহানাল্লাহ। ভাই বোনের আমার অনুরোধ থাকবো বারবার, যে কোনো বালা খাম আমরা অনেকে মনে করতাম পারি বলে বারবার বলে একটা বাদে একটা ফান্ডরাইজিং লাগে আমরা হয়, একটা বাদে একটা মসজিদ মাদ্রাসা, একটা বাদে ডোনেশন লাগে আমরা বারবার হয়। বারবার আমরা চ্যানেলের মধ্যে লাইভের মধ্যে আইয়া কিংবা হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপের মধ্যে খালি ডোনেশনের লাগে হয়। ইটা টেকা ঠিক মতো জাননি অননি অত তার দরকার কিতা। ভাই বোনের দরকার আছে, আল্লাহু আকবার, মসজিদ মাদ্রাসার দরকার আছে, বালাখামর দরকার আছে। যত বেশি মানুষে আপনার কাছে ইয়া সাহায্য চাই, সহযোগিতা চাই, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে হোক, ফেসবুকের মাধ্যমে হোক, যে কোনো ভাবে আপনি আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ যেনে আপনারে চয়েস করছেন, আল্লাহ যেনে আপনারে তৌফিক দিছেন। ও তৌফিক দেওয়ার কারণে গিয়া মানুষে আপনার কাছে মেসেজ দিয়া সাহায্য লাগি চায়রা, মানুষে আপনার লাগি ডোনেশন লাগি চায়রা, চ্যানেল হলোর মাধ্যমে, টিভি হলোর মাধ্যমে, প্রেজেন্টারের মাধ্যমে, আলিমুলামা হলোর মাধ্যমে আপনার কাছে এই ডোনেশনের লাগিয়া সহযোগিতা লাগি আপনার কাছে চায়রা। যদি আপনার কাছে তৌফিক থাকতো না, কোনো গরিব কোনো ফকির মানুষ তারা গেছে গিয়া মানুষে কইবা বলে আমার 1000 পাউন্ড দোকা সহযোগিতার লাগে, কারণ কইতা না, কারণ মানুষে জানোই তাই না জন্য লাগি ফকির মানুষ তার কাছে এই ক্যাপাসিটি নাই। আপনার কাছে চায়রা কোনো মানুষে ইয়া আমার কাছে ইয়া কইবানি বলে চেয়ারম্যান সাহেবটা খাম করে, তখন আমি চেয়ারম্যান নাই, এমপি সাহেব আমরা এলাকাতে একটা স্কুলের দরকার, রাস্তা ওটার দরকার, কারণ আমি আমিনুর চৌধুরী এমপি নাই, আমার কাছে এটা ইয়া কইতা নাই। যেন এমপি থান গেছে কইবা, যেন চেয়ারম্যান থান গেছে কইবা। সো সিমিলার আপনার কাছে যদি কোনো মানুষের সাহায্য লাগে, সহযোগিতা লাগে, ডোনেশন লাগে কইন, তখন আপনার শুক্রিয়া দেখবা আল্লাহ আপনার এই সহযোগিতার মালিক বানাইছেন, এই সহযোগিতা করার আল্লাহ আপনার তৌফিক দিছেন। এর লাগি মানুষে আপনার কাছে সাহায্য ছাড়া আপসেট হইবা না। যদি ফারইন দিবা, ফারইন না যদি কোনো অসুবিধা নাই, আপনি তারা বুঝ দিয়া কইবা বলে আমি ফাররা নাহলে খুয়াই থাকবা, আপনি নিরাই বই থাকবা,
নিরাই বই থাকলে এই মানুষে বুঝিলি বা যে আপনি দিতে পারবে না, আনা দেওয়ার এখন সুযোগ নাই, আপনি আপসেট হইয়া দূর দূর করে খাদাইয়া দিবা না। আমি সব সময় হয় কোনো ফকির যদি আপনার কাছে সাহায্য লাগি চাই, কিংবা কোনো মসজিদে গেছেন দেখছেন না মসজিদের দান বাক্স, প্লিজ মনে করবা এই মসজিদে আপনার কাছে সহযোগিতা লাগিয়া আপনার কাছে আবেদন করা, কমিউনিটি আপনার কাছে আবেদন করা, এই মসজিদও আপনি দান বাক্স 10টা টাকা দিলেই বা সেনে হইবা হই ও কারণে হই, কারণ আল্লাহ আপনার তৌফিক দিয়েছেন। যদি আপনার মাইন্ডের মাঝে কেন আনবা না ইয়া আল্লাহ খালি মসজিদ মাদ্রাসা খালি আপিল 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 ইখান হইবা না, আল্লাহ আপনার তৌফিক দিয়েছেন, সুযোগ দিয়েছেন, আপনি করবা। যদি আপনি পারেন না অন্য মানুষকে আপনি মেসেজ দিবা, ফোন করে কইবা বলে আজকে কেন ফান্ড রাইজিং কর, আজকে কেন একটা মসজিদ লাগে, একটা মাদ্রাসা লাগে, একটা এতিমখানা লাগিয়া, একটা বালা খামো লাগিয়া সহযোগিতা লাগে আবেদন করেছি, প্লিজ এখানে সহযোগিতা করুকা, এখানে আপনি সাহায্য করুকা। আপনার এই খতার কারণে, আপনার এই শেয়ারের কারণে যদি একজন মানুষের ডোনেশন করেন, একজন মানুষের দোয়া করেন, আর আল্লাহর দরবারে দোয়াটা কবুল হয়ে যায়, আপনি কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত এটার সওয়াব পাইবা। আল্লাহু আকবার। আমি সব রকম যত বইনিতে সাহায্য সহযোগিতা করছেন অলরেডি এই মসজিদটার মাঝে, আপনার যদি সুযোগ থাকে ডাইরেক্ট ডেবিট একটা সেট আপ করবা, 1 পাউন্ড 2 পাউন্ড 5 পাউন্ড, মাইন্ডে রাখবা কিয়ামত পর্যন্ত যাইতো, যদি আপনি আগামীকাল মারা যায় মনে রাখবা আপনার এই কিয়ামত পর্যন্ত আপনার আমলের সবটা যাইব। আমরা বিদায় লইলিম, বিদায় নিবার আগে আমি আবার এই যে চার্চটা এখন বর্তমানে মসজিদ এটা আমি আবার আপনারা দেখাইলিম, দেখাইয়া সামনটা দেখাইয়া বাদে বিদায় নিম আপনারা দেখিল ইনশাআল্লাহ। আর আপনারা সকলে শুক্রিয়া দেখলাম, আপনারা যেখান থেকে আজকের এই লাইভটা দেখছেন কিংবা দেখরা কিংবা পরবর্তীতে দেখবা, আপনারা সকলে জাযাকাল্লাহ খাইরান। আল্লাহ আপনারা এই দেখাটারে কবুল করুকা, এই সহযোগিতারে কবুল করুকা। আমরা লাগি স্টেপনি গিরি নিচা ওদের স্টেপনি গিরি পার্ক থেকে মাত্র 2 মিনিট ওই দহকা। আর ওই লোক ইবা লোক আপনার হেইফিল পাসেজ, ওই দহকা হেইফিল পাসেজও আমরা আছি। আপনারা মাইল্যান্ড রোড থেকে, মাইল্যান্ড যে খারিজ আছে কিংবা এই স্টেপনিগিরি স্টেশন থেকে মাত্র 3 মিনিটে আপনারা আইতে পারবা। আবার এই লগি আপনার যে মাইল্যান্ড যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হসপিটাল আছে, মাইল্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট হসপিটাল থেকে আপনারা চাইলে একবারে বিহাইন্ড দ্য হসপিটাল, এই যে বিল্ডিং ওদের সামনে গেট দেখা, ও গেটটি লগি হসপিটালের ফিস। তো এই ওই দোকানে গেট দেখা এটা লগি মাইল্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট হসপিটালের ফিস এটা। তো এটার ফিসে ওই লগি আপনার এই যে চার্চ কিনা মসজিদটা বানানো হয়েছে, আর এটা হইল গিয়া এই লগি জায়গা সুবহানাল্লাহ আপনারা দেখতে পাররা। তো স্টেপনিগিরি পার্ক থেকে যদি আপনারা আইন মাত্র 1 থেকে 2 মিনিটে আইবা। আর ও অ্যাড্রেস দেখি লোকা 45 থেকে 47 স্টেপনিগিরি লন্ডন E13JX দেখরানি। আপনারা চাইলে এই নাম্বারও যোগাযোগ করিও আপনারা সহযোগিতা করতে পারবা। আর আপনারা যারা কররা আল্লাহ তো অনেক ভলান্টিয়ার ভাই নকল আসেন, বইনে নকল আসেন, কন্টিনিউ তারা সাহায্য করা, সহযোগিতা করা। আল্লাহ এই প্রত্যেকের সাহায্য সহযোগিতা আল্লাহ কবুল করতা। আল্লাহ আমরা সকলে বালা রাখতা, আর বালা খামো প্রত্যেকটা সময় অংশগ্রহণ করার আল্লাহ তৌফিক দিতা। মনে রাখবা বালা খামো আমি বারবার কই, অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ যদি চাইন তাহলে আপনি করতে পারবা, আর নাইলে আপনার আমার করা সম্ভব নয়। কিছু কইতে নেই জি খাই মনে আমি ইনশাল্লাহ খাই মনে ওবা ওকা আছেন আপনি একটু খোক ওবা ওকা একটা যদি আপনার জিকাই ওবা ওকা না না ওবা ওকা আপনার অভ্যাস তো লাগতো ওখান খালি খোকা। এটা আসলে একটা সিনাগগ, বাদে হয়েছে চার্চ, এখন হয়েছে আপনার মসজিদ। সুবহানাল্লাহ, আপনার অনুভূতিটা খোকা? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শুকুর। সিনাগাল থেকে যে এখন মসজিদর এটা হইলো বহুত বড় নিয়াম। আরো নিয়ামত হইলো এটা আমাদের বাচ্চাইন্তর লাগি মহিলা মাদ্রাসা, ওগো হইলো বড় কথা। এর লাগি মহিলা মাদ্রাসার লাগি খুব দরকার আমাদের এই জায়গা, আল্লাহ মিলাইয়া দিয়েছেন এই জায়গাটা। আর এই জায়গা খুব সুন্দর একটা জায়গা। আইসুন যারা তারা বুঝছো না, তারা আইসুন না তারা আইয়া দেখিয়া যাও ইনশাল্লাহ। জায়গার মতো এই জায়গার মতো জায়গা আসলে মিলানি বাক্কা মুশকিল। আল্লাহ মিলাইয়া, হ্যাঁ আল্লাহ মিলাইয়া দিয়েছেন 10,000 স্কোয়ার ফিট। আর সাইড 3 তলা অলরেডি আছে, আর 1 তলা উঠে দিব। এর লাগি আমরা সবের সহযোগিতা করি, যে যেভাবে পারি, দিল দিয়া, মাল দিয়া, দোয়া দিয়া, যে যতটুকু পারি। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ খাইরান। ওয়ালাইকুম আসসালাম, জাযাকাল্লাহ খাইরান। ভাই বোনেরা একটি বিদায় নাকি দীর্ঘক্ষণ আপনারা লাইভ দেখছেন, লাইভের মাধ্যমে আজকে অনেক ইনফরমেশন জানছেন। ব্রিটেনের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলিম উলামা, ইসলাম মসজিদ সহ ফরুজকার মসজিদ এবং আরো অন্যান্য মসজিদের এবং মাদ্রাসার ইমাম খতিব শাইখুল হাদিস মুফতি হাফিজ সাহেব এবং আমরা মা বুনে নকল বাচ্চা নকল অনেক আইছেন। আপনারা জাযাকাল্লাহ খাইরান। আপনারা অনেকে কমেন্ট করছেন, মাশাআল্লাহ লেখছেন, আমিন লেখছেন, আলহামদুলিল্লাহ লেখছেন, আল্লাহ কবুল করুক লেখছেন। প্রত্যেকটা খাইল কিয়ামতের দিন আপনারা দেখবা। আপনারা হয়তো আজকে ফেসবুকও এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা লাইভ দেখছেন, সিলেটি অনলাইন কিংবা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আপনারা এই লাইভটা দেখছেন। আর এখানে আপনারা হয়তো সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কইছেন। আর আমি আল্লাহর কসম করে করাম, আপনার এই সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ শুধু খালি এই ফেসবুকের মাঝে থাকতো না, কারণ আপনার
এই আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ আমিন প্রত্যেকটা কথা কিয়ামতের দিন আপনারা দেখবা ফেরেশতা হলে আপনারা আমলের মাঝে লেখছেন আল্লাহু আকবার প্রত্যেকটা খাম প্রত্যেকটা সহযোগিতা আপনারা আমল আপনারা যতটা সেকেন্ড এই ভিডিওটা দেখছেন এই লাইভটা দেখছেন আপনারা প্রত্যেকটা সেকেন্ড আপনারা কিয়ামতের দিন দেখবা আপনারা আমলের মাঝে ফেরেশতা হলে লিখে রাখছেন তখন অনেক আমরা আফসোস করব আল্লাহ আমি আরো বেশি গ্রুপও হলো শেয়ার করলাম না খানে বেশি মানুষে গেছে মেসেজটা পাস করলাম না খানে আমি আরো দোয়া বেশি লিখলাম না খানে আমি আরো বেশি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার বেশি লিখলাম না খানে লেখলে লাভ হইল নাকি তার কারণ যতটা ওয়ার্ড আপনি লিখবা যত হাজার মানুষে এই লাইভটা আপনার এই ভিডিওটা আপনার দেখবা যতজন মানুষে আপনার এই সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার পড়বা প্রত্যেকটা সব আপনার আমলও যাইব আমি বিদায় নেওয়ার আগে যে কথা সবসময় কই আমি আবার এখন কইরাম বাংলা একটা কথা হইল গিয়ে এমন জীবন করিবে গঠন মরিতে হাসিবে তুমি কাঁদিব বোন আর আমি আমিনুর চৌধুরী কই এমন জীবন করবা গঠন যাতে মরার সময় পড়তে পারেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আর আপনি মারা যাওয়ার বাদে মানুষ আপনার লাগি দোয়া করেন আপনি মারা যাওয়ার বাদে এমন এক প্রতিষ্ঠা তুইয়া দেন আপনি যেখান থেকে কন্টিনিউ সাদকাতুল জারিয়ার যে খাম বালা খামখল আছে আপনার আমলের মাঝে গিয়া ফুসে এইরকম খামখল আমরা করিয়া যাইতাম তার ভিতরে একটা হইল গিয়ে এই খামটা এখানেও মসজিদ হইব মহিলা হল মাদ্রাসা হইব ব্রিটেনের জায়গার মধ্যে আর যেই জায়গার মধ্যে চার্চ আছে সিনাগগ আছে আল্লাহ নাফরমানি খাম করাইতো ও জায়গার মধ্যে এখন সেজদা করার যেখানে এতেকাফ করাইব যেখানে তাবলিগ জামাতের বাইন হল আইবা ইসলামের দাওয়াতি খাম করবা যেখানে আমরা মুসলমান বাইন হল আইবা স্টাডি সার্কেল হল করবা মা বইন হলে ইসলাম শিক্ষা নিবা আমরা ইসলাম শিক্ষা নিমু ওয়াজ মাহফিল হইব এখানে অনেক প্রোগ্রাম হইব সব ইসলামী প্রোগ্রাম হইব আর প্রত্যেকটার সব কিন্তু আপনারা আমার আমলও যাইব আমরা শুরুতে এখানে আমরা দেখছি শুরুতে আমরা অংশগ্রহণ করছি আমি আমিনুর সদিয়া দুনিয়াতে আছি আমি থাকতাম না কিন্তু এই মসজিদটা থাকবো এই ইসলামিক সেন্টারটা থাকবো আর কিয়ামত পর্যন্ত আপনারা আমার আমলও এই সবটা গিয়ে যাইব আল্লাহ আপনারা আমারে তৌফিক দিতা বালা খাম করার আর ফ্রি টাইমটা ইউজ করবা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহি বিহামদি সুবহানাল্লাহিল আযীম আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহু গাফুরুর রাহিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যক্তি একবার পড়েন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আসমানের নিচে জমিনের উপরে যত খালি জায়গা আছে আল্লাহ নাকি দিব দিন আর জান্নাতে একটা করে গাছ লাগানি হয় আর যেই জায়গার মধ্যে আপনি বইয়া এই তাসবিহ পড়বা কিয়ামতের দিন এই জায়গা হল সাক্ষী হয়ে যাব উইটনেস হয়ে যাব যে আপনি তাসবিহ পড়ছেন ইস্তেগফার আপনি পড়ছেন ইবাদত করবা সুবহানাল্লাহি বিহামদি সুবহানাল্লাহিল আযীম ইউ কাম নেক্সট টু মি কাম আপনি দেশমা ফরবা সুবহানাল্লাহ লুক ইউ ক্যান সি ইয়োরসেলফ এজ ওয়েল দেশমা আপনি ফরবা আমি একটু ছোট করি আমার এখন বাতি যাইছেন তাই স্যার আমার কথা একটু দেখা যাইব না ইনশাআল্লাহ ও দেখো কাম হিয়ার ও দেখো ওকে ইউ ক্যান সি ইয়োরসেলফ হিয়ার ইউ ওয়ান্ট টু সে সাম কুরআন No, I don't know. Okay, inshallah. Okay, stay next to me. So after this forba is subhanallah. Hey, come. This after forba subhanallah bihamdi subhanallahil azim. তখন গিয়েব কিতা আপনার কিয়ামতের দিন এই তাসবিহ কিন্তু মিজানের ফলাত অনেক বাড়ি হয়ে যাব আমরা ফরম বেশি করে ইস্তেগফার ফরম ইনশাআল্লাহ আর বেশি করে আমরা আল্লাহর কাছে চাইমু জান্নাত আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ ওয়া আউযু বিকা মিনান নার ওকে ক্যান ইউ টেল মি ইওর নেম Sufyan how old are you Sufyan 6 years old 6 years old can you recite some Quran recite surah Fatiha he doesn't know you don't know surah alhamdulillah rabbil alamin no not yet only on 7 I'll know oh you know alhamdulillah okay do you know what is la ilaha illallah how do you say la ilaha say la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mashallah okay what's your name Yaqub mashallah nice name Yaqub and how old are you Yaqub 6 years old mashallah okay you recite surah Fatiha alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim come alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin mashallah you want to say anything I'm the same age as my friend okay good mashallah make the okay ওকে জাযাকাল্লাহ খাইর ওকে আসসালামু আলাইকুম ভাই বোন হল বিদায় নাকি ইনশাআল্লাহ দোয়া করবাই বাচ্চা সহ আর যত আমরা বাচ্চা নখল আছেন যারা বাচ্চা নে অলরেডি দুনিয়াত আল্লাহ দিলেইছে দোয়া করে আল্লাহ প্রত্যেকের বাচ্চারে নেক খায়া দিতা সুস্থতা রাখতা ঈমানে আমলে রাখতা যারা বাচ্চা এখনো নাই দোয়া করে আল্লাহ তাআলা নেক খাওয়ালা দিতা এবং বালা আওলাদ দিতা সৎ এবং নেক আওলাদ দিতা আজকে বিদায় নিলাম কি যারা আপনারা লাইভ দেখছেন শেয়ার করছেন কমেন্ট করছেন আল্লাহ প্রত্যেকের জাযা দুকা যারা সামনে দেখবা আল্লাহ প্রত্যেকের জাযা দুকা যারা এই মসজিদ সহ দুনিয়া যত জায়গা মসজিদ মাদ্রাসা এতিমখানা আছে প্রত্যেকটা সহযোগিতা করা সাহায্য করা ভলান্টিয়ারিং করা আল্লাহ প্রত্যেকের কবুল করুকা কিয়ামতের দিন এটা ওসিলা আল্লাহ মাগফিরাত জান্নাত দান করুকা জাযাকাল্লাহু খাইরান সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কিছু কই জানি I'm not lying, I'm joking. What, if you